салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Дӯсто, ку барои ман тазаккур битен ки садои мана дорен ё не? салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. аз дӯстоне ки дар ин ҷо ҳузур доранд хоҳиш мекунам бигем ки садои мана хуб дорен ё не? агар садои мана хуб дошта бошен хоҳиш мекунам ки ба ман тазаккур диҳен. хуб, агар хуб боша иншоалло сар мекунем барномаро. дӯстои азиз, ташаккури зиёд ки ин ҷо ҳастен. иншоалло ки алон барномаро шурӯъ мекунем. садои ман хуб аст дӯстои азиз, мегӯянд дар ин ҷо? бале, хуб, садои ман хуб боша. дӯсто дар ин ҷо кӯшиш кунед ки ин пахш зиндаро ба дӯстони худ бифиристен ва алон шурӯъ мекунем барномаи имрӯзаи худа. то соатҳои оянда дар хидмати шумо хоҳем буд. хуб. хуб, дӯстои азиз, салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. ҳамаи шуморо хушомадед мегӯям ба шашумин барномаи Савганд ба қалам, ки ин барнома барои ҳам нафарони маориф дӯстдор ва ҳама нафароне ки мехоҳанд воқеан сиёсатро бишносанд ва барои ояндаи худ чизе бигиранд. хуб, салом дӯстон ва тамошобинони барномаи Савганд ба қалам. аввалан ташаккур ба так-таки шумо ки вақти гаронбаҳои худро сарфи тамошои барномаи мо мекунед. бале, ҳар барномае ки пахш мешавад, ин ба хотири фаҳмиши бештари ҳамаи мову шумо мегардад. бале, имрӯз барномаҳое ки пахши зинда ҳастанд, инҳо метавонанд омӯзанда бошанд. чун мо дар ин барномаҳо барои пайдо кардани роҳи дуруст ва пешрафти маънавиву моливу моддии мардум мекӯшем. кӯшиши мо, ҳаракати мо ба хотири бештар фаҳмидани шумо ҳаст дар ҳар роҳе ки бошад. ин барномаҳо ба хотири пул пайдо кардан нестанд, балки ин барномаҳо барои бештар сиёсӣ кардани мардум ва дар роҳи омӯхтани талаб кардани ҳаққи мардум саҳм мегузоранд. бале, имрӯз барномаҳои мо метавонанд саҳмгузор барои ояндаи кишвар бошанд. агар мо дар давоми 30 соли охир барномаҳои фикрӣ ва ақидавӣ медоштем, имрӯз дар чунин ҳолат набудем. ва инро низ бояд қайд намоям ки мо ба дурустии он ки ниёз ба чунин барномаҳо дорем. хуб, мулоҳиза ба худи шумо тамошобинони азиз гузошта мешавад ва линки барномаро гузоштам. шумо метавонед дохили студия шавед ва бо ман бо ҳамсӯҳбат шавед. аз ин шароитҳо истифода баред ва дохил шавед дар студия, то ин ки тарзи баҳс кардан ва фикри худро гуфтанро биомӯзем ё биомӯзед. якҷоягӣ ҳама меомӯзем, не? имрӯз 90% мардуми мо агар ба ресторан ё тарабхона раванд, дар хориҷа ё дар кишвари худ, ҳатто фармоиш додани таомҳоро ё заказ кардан наметавонанд. шарм медоранд ё чизе барои гуфтан надоранд. ин ҷои зикр аст ки мову шумо биёем дар ин бора суҳбат бикунем, аммо мавзӯи имрӯзаи мо мавзӯи дигар ҳаст. ман иншоаллоҳ ки ба шумо тазаккур хоҳам дод. ё ин чиз ба онҳо омӯхта нашудааст. биёед ин воқеиятро бипазирем. мушкили асосии мардуми мо ин аст ки худро қафо мекашанд дар ҳама ҳолат. ҳама медонем ки агар як гапи ҳақиқата мезанӣ, қафокашии мардум зиёд мешавад.
هر کس میداند و اسب دوی خودش را استفاده میبرند و برای به باریکی از همه حالت میگریزند. اگر هم نگریختند خب کرده شرمنده‌وار نشسته نگاه میکنند. خوب دوستای عزیز، صدای من خوب داشته باشین، باز تذکر بدین. امروزها همه قاضی و پیشوا یا ابو گوگل و ابو اینترنت شدند. همینه که اینترنتش خاموش شود همه چیز را فراموش میکند و عادی ترین چیز را بدون اینترنت حل کردن نمیتواند. این واقعیت روز است و این را ما نیز باید بدانیم و درباره‌اش صحبت کنیم. این هم یک ضعف آشکار در مابین مردم ما است. همه میدانند که ما در جامعه باید سهم گذار باشیم. نگذاریم که انسان‌های جاهل و نادان کشور ما را رهبری کنند. ما باید در فکر آینده خود باشیم. در فکر آینده خود بودن این چی معنی داره دوستای عزیز؟ بله، امروز اکثریت مردم میگن که باید در فکر آینده باشی. فکر آینده چیست؟ چطور میتونی بفهمی که باید در فکر آینده باشی؟ امروز در کشور ما متاسفانه نه علم است و نه معارف، نه معارف دوستاری و برای دوباره آوردن معرفت و همدیگر فهمی باید کوشش کرد. هیچ چیز و هیچ کس به نشستن کار را حل نمی کند. تنها با راه حرکت و مبارزه می توانیم چیزهای از دست رفته را دوباره مهیا کنیم و در انجام کاری خیر تنگ دستی نشان ندهیم. نه امروز من عصبم خراب، من این کارو نمیکنم، امروز من شوق ندارم، این کارو نمیکنم. ما باید برای خود وظیفه بدونیم و خود را گوشه و قسمی از مردم و جامعه بدانیم. در آن وقت است که ما از زندان سختی که در مغزهای ما ساختند و ما را زندان خواسته های خود کردند بیرون برویم و آزادی را به تمام فهمشش استفاده بریم. امروزها در سرهای ما و شما زندان ساختن که ما از اون زندان نمیتونیم خود آزاد کنیم اگرچه آزادیم. بگویید چرا امروز مردم ما خوشبخت نیستند؟ مشکل در چیست؟ که مردم ما بی‌طرفی را انتخاب کردند و برای خود و آینده خود کاری نمی کنند. این مشکل را ما باید در کی پیدا کنیم؟ در خود یا در کس دیگر؟ میتینگ و تظاهراتی که در بدخشان گذشت امروز اکثریت را به فکر آورده است که چرا بخش از مردم از دلیری خود استفاده میبرند و کاری میکنند، مبارزه میبرند، میتینگ میکنند و بعضی ها مثل موش کور در قصرهای خسی و علفی که در کله های پوچ و کوچک خود ساختند و فکر میکنند که خب کنند زندگیشان خوب میشود. امروز مادر گلبدین زیابکوف فرزندی کشته و پر از خونش و تابوت فرزندی بیگناه کشته شده اش در دست و رویمال نومتی سبز و سفیدش در سر با چشمانی پر از غم و ناامیدی در روزهای سرد زمستان در میدان مرکزی خاروخ ناله کنان از امام علی رحمان عدالت طلب می‌کند. رحمانوف در این حالت که این مادر گریه میکرد، امام علی در اشقاباد ترکمنستان در سیر و گشت با هم مسلک خود دیکتاتور نمره 2 جهان گوربانگول بردیمیامدوف در خوردن ماهی که 100 گرم شاید $200 است مشغول هستند. پوست کنده باید به شما بگویم رحمانوف تبدیل شده است به مانستری سیاسی و به وامپیر شبگرد. هر روز بقا ماندنش در سر قدرت به تاجیکستان و آینده هر فرد این ملت خطرناک می باشد. شما خودتون ملاحظه کنید، شما خودتون فکر کنید.
آن کشتلکنده هایی که پیشواگویان میتازند و آن لقاق هایی که زبانشان برای لسیدن در نجاست امام علی تیار است و مردم را میخواهند از سیاست دور کنند، باید بدانند که روزی از بین رفتن رحمانوف نزدیک است. و شما ای چاپلوسان در این کشور ماندنی هستید. فکر کنید مردم با شما چی خواهد کرد. نفرانی که داخل استودیو هستین داخل بشین. خوش آمدین برادر تبربک و دیگر اهل معرفت، خواهش میکنم داخل شوین. دیروز روز تولد شیرینشاه شاه تیمور بود. یکی از شخصانی که برای استقلالیت تاجیکستان خدمتی هنگفتی کرده است. همه ما و شما او شخصه شنیدیم، نامش میشناسیم. میخواستم همه شما را به زادروز این ابرمرد تاریخی تبریک بگویم و کمی درباره این مرد نقل کنم. شیرینشاه شاه تیمور 1 دکبر سال 1899 در پامیر تولد شده است. چنان بزرگان میگویند اگر بزرگی میخواهی از خدمت و جانبازی های بزرگان فراموش مکن. برای آنکه وضع امروزه را خوب بفهمیم باید نگاه کنیم به تاریخ و مشکلی را از سرش فهمیم، نه از دنبش. دشمنان ملت ما آنقدر برای از بین رفتن این ملت کوشش کردند که اگر هر یک نفر بیننده و شنونده این را بخواند و بداند، برایش فهما می شود که امام علی رحمان نیز از طرف دشمنان رئیس جمهور گذاشته شده است. رحمانوف دشمنا رئیس جمهور کردن. خطون دیده شدین و آهسته آهسته فرهنگ و ناموسی و ملیت ما را دارد از بین میبرد. خب گذاشتیم درباره شیرینشاه شاه تیمور. دوستای عزیز، هر یک نفری میخواد درباره این قهرمان ملی ما صحبت کنه میتونه داخل استودیو شود و امروز درباره انسان‌های بزرگ صحبت خواهیم کرد. پس از جنگ یکم جهانی که تمام جامعه بشری بر مرحله کاملا نوی دولتداری وارد گردید و به تقسیماتی دیگرباره جهان شروع نمود، برای اکثر خلقیت و ملت ها مرکبی و دشواری های زیادی را پیش آورد. از جمله آسیای مرکزی چون گوهری کشف ناشده و دارای ذخیره های بزرگ طبیعی دقت تمام ابرقدرت ها را از آن جمله شوروی را جلب کرد. اگر آن زمان ابرقدرت ها و شوروی بیشتر ذخیره های طبیعی و جنبه های مادی را فکر می کردند، دشمنان ملت تاجیک نیز کم نبودند که محو تاریخ و فرهنگ آن را طرحریزی می نمودند. یعنی از بین بردن تاریخ تاجیکا را با قلم خود می نوشتند که کی شوه و کدام روز باید این ملت به کلی از بین بروه. درباره از بین بردن زبان تاجیکی و فرهنگ تاجیکان آنقدر مبارزه سخت می رفت که نه تنها مردم خود را تاجیک نمی گفتند، بلکه مردم را با زبان تاجیکی صحبت کردن را منع کرده بودند. اینک تماشابینان عزیز، شما کم کم دارید متوجه می شوید که بدبینی به ملت ما این تاریخ 1 ساله و نیم ساله ندارد. خوب متوجه شین گپا که آموزنده باشد، بلکه در همه وقت برای محو و از بین بردن ملت ما ابرقدرت ها و قوم های کوچمنچی هر روز کوشش میکردند، چون ملت ما جای آنها را تنگ میکرد. به همان خاطر است که من همیشه میگویم هر یک تاجیک
و تاجیکستانی وظیفه‌دار است که برای سیاست را بیشتر فهمیدن کوشش بکند. این روزها نیز می‌گذرند. امروزها چنانه که شیرینشاه شاه تیمور برای ما الگو هست، ما نیز برای دیگران الگو خواهیم شد اگر واقعا برای ملت خدمت کن باشیم، اگر واقعا خدمت کنیم. اما اگر میخواهید نام خود را مداح و کاسلیس در تاریخ نویسید، پس مرحمت به مالیدن پای پیشوای خود خوانده. و نیز باید قید نمایم که هر آن نفری که خود را شاعر و نویسنده و دانای ملت میگیرد و بر ضد این ملت ستیزان یعنی اومالی رحمانوف با لشکر خبیثش مبارزه نمیبرند، پس بدانند که نامشان در کتاب تاریخ همچون ترسو نوشته خواهد شد. اگر میخواهید در تاریخ نام نیک داشته باشید، تماشا بینانی عزیز، مسئولیت بگیرید. خود را مسئول بدانید که هر روز برای بقای ملت خود و برای بقای زبان مادری خود خدمت بکنید یا اینکه بکنیم. بله، امروز وقتی که ما درباره زبان گپ میزنیم، درباره تاریخ گپ میزنیم، شاید اونقدر طرفداری نداشته باشد، اما شیرینشاه شاه تیمور که فرزند کوهسار بود و برای وطنش دلش هر روز آتش میگرفت و هر روز برای استقلالیت کشور با قلم مبارزه میبرد، چون که شما میدونید برنامه ما سوگند به قلم است. میدانست که تنها قلم او میتواند در برابر دشمنی قویی که نصف دنیا در ته دستش بود مبارزه برد. شیرینشاه شاه تیمور جنگ عقیدوی خود را آغاز کرد که این جنگ او را هم پیروز کرد و هم از تهمت نابکاران و چاپلوسان به شهادت رسید و تیر دشمن در قفس سینه اش زد که از تخته پشتش برآمد. مگر این قهرمان نیست؟ ما باید امروز جنگ تکتیکی را بیاموزیم. سیستماتیک ما باید سیاست بسازیم. وقتی که ما سیستماتیک سیاست میسازیم، کشور میسازیم، در وقت ما پیروزیم. و همچون جهد و تلاش شیرینشاه شاه تیمور و فرزانگان این ملت تشکیل تاجیکستان به وقوع پیوستید. و این آرزوی 100 ساله و 1000 ساله ملت ما بود که یک کشوری داشته باشیم که نامش تاجیکستان باشد. شیرینشاه شاه تیمور خود را قربان ملت تاجیک ساخت. از این رو هر یک قدمی گذاشته و هر یک خدمت این ابرمرد میدان سیاست در مسیر تأسیس دولت ملی برای هر یکی ما و شما خواندن و فهمیدنش مهم است. و این را باید همه ما و شما خوب بدونیم. این شخص هستی خود را قربان احیای ملت نمود. بنیاد گذاشتن به معارف ملی و تأسیس نخستین روزنامه تاجیکی نه تنها شایسته تحسین و آفرین خشک خالی، بلکه برای هر فردی آگاه و بیدار و ملت دوست و مهم پرست درسی بزرگی سبق آموزی است. خب برادر تبربک، شما همینجا هستین؟ برادر تبربک فرمایین. گوش کرد شدیم هم. از این رو برای هر یک تاجیک تاجیکستانی از زندگی فعالیت سیاسی و خدمت‌های ملت سازی و دولت سازی شیرینشاه شاه تیمور هم قرض است و هم فرض. شما برادر تبربک، میخواهم که کمی درباره شخصیت‌های تاریخی رو صحبت داشته باشیم
و بعدا در قسم دومی برنامه میگذاریم که آیا امروز مخالفین ما واقعا سیستماتیک مبارزه میبرند و چی نارسایی های امروز ما داریم که باید اینجا گفته شوند و ملت چی را میبیند. اگر شما بتوانید میتونید که آغاز صحبت بکنین و ما در رابطه صحبت میتونیم که از همدیگر سوال داشته باشیم و همدیگر را سوال باران بکنیم. فرمایید برادر تبربی. من سوال نمیکنم کمی درباره این شخصیت‌های تاریخی. هر یک فرد توجیک باید تاریخ خودش نه اونقدر چقور باید داند. مثلا با یکون مردمی دیگه جو هم صحبت میشوید درباره اگر تاریختون پرسد باید تو تاریختون دانید. مثلا شخصیت‌های بزرگ من مثلا حوض درباره انا شاه تیمور گپ زد. این یک آدمایی که اساسگذاری همین دولت حاضره تاجیکستان گویم خطا نمیکنه. در این مسئله برای دولت تاجیکستان تشکیل کردن اساسا به نهایت سهم بزرگ ماندگی گذاشتگی انا صدرالدین عینی وطن خودش مثلا بخارا را نتوانست نیکی تاجیکستان از همچون از ریسپوبلیک اتونومی سال 29 همچون ریسپوبلیک الهیده انا سطحش به نهایت بسیاره. خیلی شخصای تاریخی مثلا نصرالدین مخزوم ما امروز میخوایم واقعا شخصا درباره شاه تیمور صحبت کنیم برادر عزیز. امروز ما میخوایم درباره شاه تیمور صحبت بکنیم چون که در وطن آن شخص در جایی که تولد شده است میتینگ ها گذاشتند و ناراضگی ها گذاشتند و شما میدونید اون مردم در چه حالت هستند. بیاین امروز این برنامه را بخش اول شد درباره شاه تیمور صحبت بکنیم و اون خدمت هایی کردن و کمی هم درباره همون بازی های سیاسی و تکتیک سیاسی و سیستماتیک بودن در مبارزه صحبت بکنیم. من درباره مثلا شاه تیمور نمیتونم که مثلا طولانه گپ زنم. همین که میگویم که او کوهستان از کوهستان مردمی کوهستان مردمی وجدانی تازه دارن غیورن ناترسن. ما در همون در گذشته های همون مثلا دیدیم که مردمی پامیر یگانه گویم ولایتی که در تاجیکستان یا همون خریستیان به مقابل همین حکومتدارای ما این مردمی پامیر. من میخواستم که نه اینکه فقط پامیری و همه مردمی توجیک فهمن که ما غلام نیستیم نه غلام فعلیم. باید ما خود مردمی غیور پامیر همه ما خیزیم. اگر ما نخیزیم این ساخت دولت داره این ساخت دولت اویلوی را از بین نبریم تاجیکستان ما آینده نداره. مردم بیسواد مردم کمبغل همه از رفتار نادرست حاضره حکومت دارا. مثلا حاضر همون شاه تیمور اگر بیچاره زنده شود ممکن تلخ. نمیدونم اینترنت شما با فکرم برادر تبربی گرفتن از اینجا. بله امروزها ما باید واقعا درباره این که گفتم موضوع امروزه ما خوبی ها و آن چیزهایی که شاید مبارزین و مخالفین نمیتوانند انجام بدهند در این باره خواهد بود و باید به نظر گرفته شود خدمت امروزه مخالفین که واقعا برای بیشتر کردن مردم و بیشتر کردن فهمیش سیاسی در مردم کوشش دارن و بیایم این برنامه یک برنامه تحلیلی باشه که در اینجا یک نفر به اون نفر نجوغه، در اینجا یک از شاو نشون نته. بیایم واقعا همون برنامه هایی که وابسته هستن از ما و نیاز داریم با اون چیزها. وقتی که من در صحبتم گفتم دوستان عزیز که ما باید مشکل را از کلش فهمیم نه از دنبش. امروز ما بیایم درباره او صحبت بکنیم که چرا که امروز ما سیستم پرزور سیاسی نداریم و چرا امروز در چنین حالت هستیم و چی کار باید مخالفین انجام بدهند که در آینده سیاست ما سیستماتیک باشد و پر از فهمیش و از هم مهم که بتواند خدمت به ملت بکند. خوب اکای تبربک بفرمایید. انا برادر درسته
کامیراتون میتونیم بکشیم برادر. من به فکر خودت 100% باید که همین پروگرام شما هر یک با مثل افیر برآمد دادن درباره یک شخص تاریخی، یک شخصی که برای تاجیکستان سهم بزرگ گذاشته است، باید همخیر پروگرام شما که مردم ما بسیارش من خودم اکنون یک آدمی گویم خودم معلومات دار حساب میکنم درباره شاه تیمور، نه اونقدر معلومات بسیار دارم. برای همین چیزا رو اگر شما بسیارتر میکردید، باید ما هر کدام ما دونیم که مردم ما همون شخصای گذشته بقوت ما چه سهم گذاشتن برای ملت تاجیکستان، همچون ملت شدن. برای من 100% طرفدار شما که همین پروگراماتون بسیارتر شوند، مثلا مردم همین تاجیک بسیارتر درباره شخصیت‌های بزرگ تاجیک معلومات پیدا کنند. بله دوستی عزیز، واقعا شما گفتین که اون قدر نمیدونین. من فکر میکنم برای یک مثلا شخصی مثل شما دانستن درباره این اشخاص خیلی مهم است. از نگاه خودم، یعنی این فکر خودم است، نه که من فکر خودم به شما تحمیل نمیکنم. فکر میکنم که هر یک نفری که درباره واقعا میخواه از نگاه سیاسی قدرتمند باشه، باید که حداقل از مبارزه شیرین شاه تیمور که با قلم مبارزه بردند باید بداند. چون واقعا وقتی که من امروز درباره این شخص میخواستم صحبت بکنم، بعضی کتاب ها رو نگاه کردم، بعضی چیزهای تاریخی رو نگاه کردم، در حالتی که شیرین شاه تیمور میدانست که اگر نامه هایش به ستالین معقول نشوند و ستالین نپذیرد صحبت او را میتونن که در همان وقت بکشند. اما بله، با دسیسه دشمنان و همون خاکزنهایی که میخواستن استفاده برن از شوروی، کوشش کردن که شیرین شاه تیمور را بد نشوندن در نزد شوروی و او شخص مجبور کنن به اینکه دیگه تهمت‌های زیاد در سرش بیاید و او را به قتل برسونن. فکر میکنم که اکثر مردم ما درباره این شخصیت به خاطر چی خواستم صحبت بکنم. مثلا درباره یک شاعر صحبت نکردم، چون که برای ما امروز که در نبرد هستیم، ما در نبرد سیاسی هستیم، ما در نبرد علمی هستیم و این برنامه هایی که در داخل این برنامه ها علم و فهمیش سیاسی و تکتیک های سیاسی که خیلی سیاسیان و مردمی عزیز ما در طول هزار ساله ها مبارزه بردن برای داشتن یک کشور و امروز آن کشور را دارند، اما حالا هم بی صاحب هستند و حالا هم زبان ما، تاریخ ما از همه نگاه در همه جا دیسکریمیناسیون می شود و بدبینی به ملت ما هر روز می افزاید. اگرچه این چیز شاید ما نبینیم، اما افزوده شده است، به همون خاطر که اکثری تمرکز جهانیان در دیگر کشورها است که نزدیک اروپا هستند، اما ما که در نزدیک اروپا نیستیم باید خود آینده خود را در دست بگیریم. خوب بفرمایید. بسیار فکرتون درست. انا شخصی که در وطن خودش حقوق کامل ندارد باید در بیرین یک ضرب المثل بسیار قوپل تاجیکی گفت در دیار همسایه گوساله. وقتی که شما در وطن خودتون آزادی پره نداره، وقتی که در وطن خودتون سخنتون آزاد گفته نمیتونید، آزاد رفتار کرده نمیتونید، شما در بیرون هیچ کی. برای همین ما باید همه کوشش کنیم که در درون تاجیکستان، در همون وطن خود ما، اگر در وطن خود ما خودمون را گپ زنید. بفرمایید صحبت کنید. یک برادر دیگه به نام عبدالله داخل شدن. من میخوام که هم از شما هم از در وطن خود ما اگر ما همدیگران ما را حرمت کنیم، در بیرون هم مردم ما را حرمت. فرمایید صحبت کنید. برادر عبدالله صحبت میکنین؟ خوب فکر میکنم که این برادر ما را اینترنتش کمی ضعیف است. دوستانی عزیزی که در اینجا هستین، با گذاشتن لایک و بازپخش کردن این افیر می توانید به ما خدمت کنید، کمک کنید تا اینکه بیشتر مردم داخل شوند و از
سخن حقیقت و علم را بشنوند. بله امروز برای همه ما و شما معلوم است که این سخنها طرفدار زیاد ندارن، اما مشکلات ما هم ربط به همین برنامه دارن که ما امروز صحبت داریم. اگر ما هر چی که بکوشیم در هر باره که صحبت بکنیم برای ما فایده آور نخواهد بود تا زمانی که دست به علم و معارف نزنیم. این یک چیزی حاکی است و این هم طرفداران رژیم و خود رژیم آهسته آهسته از طرف خارجیان و از طرف همان ارباب‌های خود وظیفه میگیرن که روز تا روز من شما را فهمش سیاسی ما کوتاه بسازن و ما و شما را به یک جای بیارن که ما دیگر فکر کردن نتونیم. اصلا ما وقتی که درباره تاکتیک سیاسی میگیم، یعنی وقتی که ما درباره سیاست سیستماتیک میگیم، این شاید برای شنونده اونقدر فهمو نباشد. سیاستی و آن بازی های سیاسی را که ما و شما میتونیم نگاه بکنیم، شما نگاه بکنین کشور انگلستان که واقعا آنها در طول 600 سال اخیر توانستند که از این چیزها استفاده ببرند و مقصد من هم در این باره همین است دوستای عزیز که ما باید یک سیستمی داشته باشیم که این سیستم یک روزه نباشه، با آمدن یک حزب و یک حرکت عوض نشوه و حزب و حرکت ها به خاطر عوض کردن سرقانون نباشند، بلکه برای پیشرفت کشور و برای حل کردن مشکلات مردم باشند. برادر عبدالله بفرمایید. خب ما صحبت خود دوام دادن میگیریم. تماشاگران عزیز، نفرانی که میخواین داخل استودیو شوین داخل شوین، ما میتونیم بحث بکنیم، سوالهای سخت برای شما نمیگذاریم و کوشش میکنیم که در هر سوالی که گذاشته میشود باز هم شما را کمک بکنیم و مقصد هم از این صحبت ها همین است که ما با کمک همدیگر بشتابیم. امروز شما نگاه بکنین که برای همه ما و شما معلوم است که آینده تاجیکستان در دست تاجیکا گذاشتند. یعنی با امید هیچ کشوری نباید شد، با امید هیچ ابرقدرت نباید شد، تنها باید فکر آن را کرد که ما امروز تنها خود میتونیم برای آینده کشور خود، برای مردم خود مبارزه بریم و هر یک نفری که این را فهمید و این برایش واجب گشت که بداند وظیفه او در آینده چیست، ما و شما پیروز خواهیم شد. اکثرا ما نگاه بکنیم در سیاست زیادی نفرها هر روزه داخل میشن، بیرون میشن، میآیند میروند، چون عقیده های اونها با همون سیستم سیاسی که من در اینجا عرض کردم برابر نیست. وقتی که ما نگاه میکنیم که مبارزه در برابر ظلم چطور صورت گرفته است و کیها توانستند که مبارزه دوامدار در مقابل ظلم داشته باشند. مبارزه دوامدار در مقابل ظلم چی است؟ در برابر ظلم چی است مبارزه دوامدار؟ مبارزه ای که هر روز بیشتر می شود و مردم بیشتر و بیشتر فکر خود را و فهمش خود را برای همدیگر می رسانند که شاید یک فکر و یک فهمش یک برادری که در سیاست هست بتواند آینده کشور برای همه ما و شما روشن کند. امروز وقتی که ما درباره علم و فرهنگ گپ میزنیم، درباره معارف گپ میزنیم، اینها تنها صحبت خالی نیستند. اینها از اینجا آغاز میشوند که وقتی که ما تمام دولت‌های دنیا را مشاهده میکنیم، وقتی که ما تمام دولت‌های دنیا را میبینیم که کیها و چطور مبارزه بردن، چی کارها کردن به خاطر پیشرفت در آن هدف‌هایی که داشتن، میفهمیم که اگر که ما مشکلاتی که داریم از سرشو سر نکنیم، از دم شما اونا را نمیتونیم سر بکنیم. و امروز من به خلاصه رسیدم که مشکل اساسی در کشور ما و نارسایی آن شخصانی که بخواهند برای کشور خدمت بکنند در آن هست که سیستم معارف ما به یک سطح آورده شده است که تاجیک بعد ختم کردن مکتب میانه فکر کردن نتونه. حالی مثلا اکثریت فکر میکنیم که حالی یک کار پیدا کردم، در او کار میرم کار میکنم، تمام دیگه زندگیم را برام میشوه. این خیلی نیست. مثلا اگر نگاه کنی یک نفر که تولد میشوه و میآید در یک کشور کار میکنه،
تا وقتی که زور داره، تا وقتی که میتونه کاری بکنه، برای او کشور در کار است. اما وقتی که قوه او دیگه از بین میره، وقتی که او دیگه قوه نداره، دیگه نمیتونه کاری بکنه و او برای مردم جالب نخواهد بود، حتی برای اون کشوری که او خدمت کرده است. بله شاید یک ماهانه برای او بسپارن، یک پول برای او بدهن، اما این نمیتواند که اون مرد واقعا یک زندگی خوبی بدهد. در اینجا یک برادر عبدالله دو بارشی داخل میشن، شاید صحبت‌های مهمی داشته باشن. راستی برادر عزیز، ما شما رو نمیتونیم در استودیو، یعنی که خود شما نمیتونین داخل استودیو شویم. فرمایید دوستی عزیز. خب ما با اینا نگاه نمیکنم. نفرانی که میخواین داخل استودیو شوین، یک بار دیگه برای شما لینک روان میکنم که بتوانین داخل استودیو شوین. باز انشالله صحبت خود دوام میتیم آرامانه. نه از اینجا بفیرم. خب چنانکه که شما دوستان عزیز، من در سرشوی برنامه برای شما تذکر داده بودم که این برنامه درباره چطور ما سیستماتیک مبارزه ببریم، چه خیلی ما بتونیم که در سیاست واقعا با همه ریشه ها و با همه فهمشش بیاییم. و اون سیاست نه که مثلا امروز در کار باشه، فردا در کار نباشه. و صحبت امروزه ما هم این خواهد بود دوستای عزیز، و من نیز میخواهم از شما بپرسم که شما همچون یک شهروند این کشور چطور میبینید آینده این کشور را و سیاستی که ما امروز داریم دربارش صحبت میکنیم برای شما فهما هست یا نه؟ چون اکثرا اگر ما در طول تاریخ نگاه بکنیم، تمام کشورهایی که یک سیستم سیاسی نداشتن، یا که از دیگر کشورها، از طرف دیگر کشورها محو شدن، یا که از بین برده شدن. این به آن معنا هست دوستای عزیز که نداشتن یک سیاستی که کامل باشد میتواند باعث از بین رفتن زبان و تاریخ و اصلا آینده و حاضره یک ملت شود. این را تاریخ تمام جهانیان برای ما و شما نشان داده است و نیز این کارها میگذرند. و چون که من در برنامه قبلی در این باره صحبت کرده بودم، در این نواری که آخرا دیروز چاپ کرده بودم، در این نیز درباره سیاست جهانی و فهمش سیاست جهانی صحبت کرده بودیم، درباره ژئوپلیتیکا که از نگاه ژئوپلیتیکا چطور باید انقلاب در تاجیکستان بشود و چی کارها را میتونه جامعه جهانی برای آزادی خواه بکنه و از نگاه تمام کشورهای دنیا تاجیکستان در کدام طبقه میسته و حال مردم چطور خواهد شد در حالتی که مردم نخواهند از حقوق خود دفاع بکنند. امروز از حقوق خود دفاع نکردن این یک بیماری است و یک دردی هست که در بدن هر یک فرد این ملت جا داره و هر فرد این ملت خوب میفهمه و خوب میدانه که این سیستمی که ما امروز در کشور داریم باعثی از بین رفتن کشور، باعثی از بین رفتن تاریخ و باعثی از بین رفتن زبان ما و شما می شود. شما این از همین مردمی که در سالهای شوروی کلان شدن و بقای رسیدن بپرسین که همین نسل حاضره که ما و شما داریم همینا خوب در با زبان تاجیکی صحبت میکنن یا مردمی که 30 سال پیش در شوروی بودن؟ اگرچه زبان روسی بود در اونجا، اگرچه کوشش میکردن که مردم نگذارن دیندارا را عذاب اذیت بکنن، اما مردم چطور تونستن که با آن هدفهای خود برسن؟ مثلا از بسیار از ملاها و بسیاری از خادمان دین در مابین پخته، در مابین غوزه مسجد ساز میکردن که نماز بخونن، درباره تاریخشو گپ بزنن، درباره فرهنگشو گپ بزنن. آنها با کوشش و با آن چیزی که توانستند آینده کشور امروز جوانای عزیز گذاشتن در دست ما و شما. آیا ما همچون یک وطندار،
آیا ما همچون یک نسل آینده ای که میخواهیم کشور را آباد بکنیم یک برنامه طرحریزی شده داریم یا نه؟ اگر که اون برنامه را داریم، بیاین درباره اون برنامه صحبت بکنیم و بیاین آن خطاگی هایی که در مخالفین هست و چی در تکتیکی که مخالفین دارن چی خطاگی ها میبینید. بله، خطاگی هایی که کشور امام علی رحمانوف داره، این خطاگی ها دیگه رحمانوف با حکومتش داره، این خطاگی ها دیگه از میلیون بیشتر هستند که اگر هر روز ما یک برنامه درباره خطاگی ها و گناه های کرده امام علی رحمانوف گپ بزنیم، دیگه برنامه های ما همین قضیه تیار میشوند و دشمن هم مقصدش همیه که ما و شما مشغول باشیم تنها به یک برنامه که او برنامه هم رحمانوف ظلم کنه و هم در همه کانال‌های مخالفین و مبارزین ما باید تنها هر روز درباره رحمانوف و خانواده‌اش گپ زنیم. این هم میگن که آنتی ریکلام و خودش ریکلام های همین خیلی دوستای عزیز که اگر ما امروز تمام قوه خود راهی بکنیم، سفربر بکنیم برای صحبت کردن درباره خانواده رحمانوف، پس کدام وقت ما وقت میابیم که با همدیگر صحبت بکنیم و آینده برنامه ریزی کنیم که چی سیاستی رو مردم تاجیکستان میخواهد در آینده داشته باشد. آیا ما میخواهیم همچون یک ملت تاریخ ساز باقی بمانیم، یک ملتی که واقعا بزرگانی خود داشت، یک ملتی که واقعا در تاریخ خدمت کرد، یا اینکه ما میخواهیم یک ملتی باشیم که در آینده نزدیک از طرف همسایگان خود محو شویم یا از بین برده شویم؟ این سوال میخوام من از هر یکی شما داشته باشم، نفرانی که در این برنامه ششمین برنامه سوگند به قلم هستین. بله، ما باید بیشتر درباره موضوع داغ روز صحبت بکنیم که اکثرا مردم با او چیز توجه دارن، اما مثل همیشه من یعنی میدونم که ضرور است که درباره مشکلات امروز صحبت بکنیم، اما من فکر میکنم که داغ روز امروز در جامعه ما، نارسایی تمامی چیزی که مردم ما دارد، باز هم بر میگردد به معارف، باز هم بر میگردد به سطح پست فهمیش مردم. من فکر میکنم که اگر مبارزه ما روانه کرده شود به خاطر درست ساختن سیستم سیاسی و آماده ساختن مردم به سیاست، در آن حالت ما میتوانیم که پیروز باشیم، در آن حالت ما میتوانیم که ملت بسازیم که مقصد اگر از ملت سازی شما دوستای عزیز تنها یک از بین بردن رحمانوف باشه، پس این ملت سازی نیست. ملت سازی باید هم طرحریزی شود از بین بردن رحمانوف و هم در آینده ما باید چطور یک سیستم سیاسی داشته باشیم که برای مردم ما فایده آور باشه، برای جامعه ما خدمتگار باشه. هیچ کس خسته نشین از اوی که ما معارف میگیم، علم میگیم، فرهنگ میگیم، چون واقعا مشکل اساسی مردم ما امروز همین است و این اگر که ما و شما درک کردیم و با اون سطح اگر هر یک فرد این ملت رسید، اگر روز برنامه‌های علمی و اون برنامه‌هایی که برای ساختن یک کشور و برای ساختن یک سیاست مهم برای مردم جالب شوند، در اون روز شما بفهمین که ما در قبال دشمن خود، در برابر دشمن خود پیروز هستیم. دشمن هدفهاش برای همه ما و شما فهمه است که هر قدری که مردم ما از 10 میلیون هم زیاد شوند و مردم ما زیادتر شوند، دشمن در کوشش او هست که همان قدر غلام ها رو زیادتر کند و از این مردم همچون قوه کاری استفاده برد و کوشش بکند که معارف و علم و فهمیش برای مردم ناچیز نشان بدهد. چه ناچیز نشان بدهد؟ مثلا یک مثال عادی برایشون میگم، همینه که یک نفر دانشگاه ختم میکنه و کار پیدا نمیکنه، این نشانداد او هست که در او کشور به علم و معارف احترام گذاشته نمیشود. همین است که مردم ما میگن خیلی بخونیم چی فایده کردیم، خوندگی ها چی فایده کردن، اما ما باید از دیگر نگاه ایچ نگاه کنیم که دیگر کشورهایی که واقعا به این چیز وابستگی دارن و واقعا پیشرفت کردن، از آنها ما بیاموزیم که کاری ما تا چه حد درست است. خوب برادر ریزا بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر صدای شما
بعد صدای شما هست. برادر عمر بفرمایید. برادری که در اینجا ریزا داخل شدین صحبت کردین، من فکر میکنم که مشکل اینترنتی دارین. برادر عمر بفرمایید. سلام علیکم رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. برادر خوبین؟ تشکر. شما خوبین؟ دیدن شما به حد خوشنودیم. لبای میگم صفی شما بار انسانای خداوند زیاد گردونه. آمین آمین. صفی شما بار این نفران بازم خداوند زیاد بگردونه که شاید اقلیت باشین که اون فکر اندیشه که من دارم بفهمین. در خدمتم ان شاء الله. بله بفرمایید. امروز برنامه ما درباره شیرینشاه شاه تیمور است. این ابر مرد تاریخی که برای تاریخ و برای واقعا یک تاجیکستان داشتن خدمت کرده است. اگر ما از تاریخ تاجیکان شیرینشاه تیمور را بگیریم، فکر کنیم که تاجیکستان به مثل حاضره نبود. بله شاید برای نفران وطن بدبین ای باشه که خیلی تاجیکستان زندگی بده، اگر نبودم هیچ گم نداره، اما خب برای مردمی که میخوان یک کشور داشته باشن و اون کشور نام داشته باشه این چیز مهمه. فرمایید دوستی عزیز. راستی باز از شیرینشاه شاه تیمور یک معلومات خوبی ندارم. نه خوب نه، مقصد معلومات نیست بر من. شما درباره کی معلومات دارین؟ کی را برای خود الگو می‌شمارید؟ صدرالدین عینی معلومات دارم. درباره وسیع معلومات دارم. درباره تیمور ملیک معلومات دارم. انا درباره شخصی بزرگ معلومات ندارم. از شما شنیدم خیلی خرسند شدم. تشکر دوستی عزیز. واقعا این هم یک چیزی است که شما در آینده میتوانید که این معلوماتی که در اینجا پیدا کردید برای دیگران برسونین. شیرینشاه شاه تیمور یکی از خدمتگاران این ملت که در پامیر تولد شده است و تا فکر میکنم 14 سالگی در آنجا زندگی کرده است و یکی از انسانهای تاریخ ساز و مبارزی که برای این استقلالیتی که ما و شما امروز داریم، این وطنی که ما و شما داریم خدمت کرده است. میتونم از موضوع بیرون کمتر یک سوالاتی هم داشتم. فرمایید سوال داشته باشید. در همون پشت شما یراق هست، کمان است یا کی چی گفتین نماشه؟ نیزه. هم نیزش گفته می شود، لیکن ما ایرا راستی در لهجه ما کمغولکش میگیم. اگر از نگاهی دیگر نگاه کنیم این کمان غولک هست. هم بهتره. هم برای صحبت کردیم برادر در جای در منطقه اینها چی؟ نیزه میگفتیم، در منطقه ما کمان میگیم. هم کمان خالی ها؟ کمان خالی. بله تشکر. اصلا دوری کودکی داشتیم همه خیلی، یعنی اسباب داشتیم، توضیح نیستی خیلی چیزا خیلی بازی میکردیم. وقتی که شما این اسباب رو میبینین چه احساس میکنین؟ همین اسبابی که در اینجا هست، همین یراقی که در پشت من هست، وقتی که شما همین رو میبینین چه احساس میکنین؟ یعنی چی برای شما نشان میده؟ برای من نشان میده شما یکی از شخصی مبارز میتونه کمان در دست مقصد اما وقت آماده این. انشاءالله. تشکر برادر عزیز. تشکر که شما با این چیز نگاه کردین و باز انشاءالله در اینجا باشین، صحبت دوام میتیم. برادر ریزا در اینجا هستن که صداش خوب نمیآید. خوب برادر عمر ما میگذاریم برادر کلاب صحبت بکنه که تا اینکه آرامانه دوستان عزیز صحبت امروز ما درباره شیرینشاه شاه تیمور است. آن نفر که از خدمتگاران این ملت و آن سبب شده است که امروز ما استقلال داریم و من هم وقتی که درباره تاریخ اون شخص خواندم خیلی خوشحال شدم که چون این شخص‌های واقعا مبارز در تاریخ ما بوده است و ما بیایم درباره همین تاریخ نوینی که ما امروز داریم در این باره صحبت بکنیم و نفرانی که واقعا خدمت کردن. خوب این شاه پلنگان و مرغان اومدی رحمان و فیش خدمت نکرده است، اما درباره دیگر قهرمان ها میتونیم که صحبت کنیم. ما میتونیم با شما در تماس باشیم با دیگر طرف. شما میتونین که در اینستاگرام یا اینکه در فیسبوک برای من بنویسین. تلگرام نداره؟
تلگرام دارم، میشل در برنامه دیگه برای شما او را دسترس میکنیم برای تماشابینان. سلامون الله خوش. تشکر، خدا نگهدارتون. برادر کلوب 03 بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ساغر کوهستانی. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. با چی درد داری امروز؟ من همین درد دارم که همین چهره را خندان بینم. تمام. این خند. یا بخند. ای ماشاءالله. خداوند همیشه ما مردم تاجیک را در لب و دندانشون خنده هویدا باشه. آمین. بعداً سلام خود را به تمام کل مردم تاجیکستان میرسانم و سلام خود را به تمام بینندگان شما میرسانم. همدردی خود را به این جوان مرد برادر بدخشانی خدایا روش را شاد بگردانه، مادرش را صبر جمیل عطا کنه، پروردگار از زندانیای بیگناه ما را آزاد بگردانه. من همه را گفتنی هستم در حق همه از ملک غریب خواهم از پروردگار که اینش را روش را شاد بگردانه، گورش را پرنور، برادرای زندانی بیگناه ما را خداوند آزادی را مشرفشان بگردانه، بعدا شما را به پیروزی سربلند گردانه. آمین. فکر میکنی که تنها همین پیروزی میتونه ما را سربلند بکنه یا این که ما سربلند هستیم؟ ما تاجیک های سربلند هستیم، تاجیک های تاجدار هستیم. ما را مکو نمیدانم کی میدونه به چی خاطر ما تاجدار هستیم. من شخصا من تاریخ خود را میدونم به چی خاطر ما تاجدار هستیم. من این را میدونم. بعد سخن درباره هم برادری که از شما سوال کرد که در پشت شما اون کمان چی نشانه را میبینه، من فکر خودم میگم که تاریخ نشان میده که از کی مانده است تا امروز، چند هزار سال مانده است که این را کی اختراع کرده است. ما حرکت بکنیم، خدا میگیم که از ما چیز تاریخ بونه که چندین هزار سال بعدا بینه که همین ملت سربلند، همین ملت تاجیک تاجدار از خود یک نشانه چگونه در پشت است، همین گونه نشانه بونه. من همین نشانه شما را تاریخ شناختم، یک چیز تاریخی، اگر خطا نکنه باشم. سداد نیست. فکر میکنم از نگاه تاریخی هم این چیزی مهم است و خوب، اما این یک نشاندادی او هست که اگر روزی در کار شود ما قلم را تبدیل به همین کمانغولک میکنیم. به این معنا است، یعنی به این معنای نشان بدیم که والله قسم همون قلم شمشیری که بود امور ما به همین خاطر یک خواستم بگم نه که ما در مقصد حسمون، مقصد فهمیشمون، پیشرویمون همین چیز به دست گرفتن نمیخواهیم. ما میخواهیم به آرامی، به برادری، به سرجمی، به متحدی باشیم. تا حد امکان همین چیزا را استفاده نبره. به همون خاطر اینش را میدانستم، این چیز را اونه که به همین خاطر به زبان نیاوردمش. از همین چیز خودداری کردم. مقصد تاریخیش به مهمش تاریخ نشان دهنده تاریخی بود، به همون خاطر تاریخش گفتم و ایش نگفتم. بعدا ساغرای کوهستانی خیلی صحبت ما راستی با چند قپش درباره برنامه امروزه ما چی گفتنی؟ مثلا ما امروز درباره سیستماتیک بودن سیاست صحبت کردیم و درباره سیاسی کردن مردم و از آن جمله درباره جانفدایی های قهرمانی تاجیکستان شیرینشاه شاه تیمور که خدمت کردن برای این ملت و این استقلالیتی که ما امروز داریم کم و بیش هم خدمت آن شخص هستند. چرا که امروز بیشتر مثلا ما در عکس هامون، در جایها، در خانه ها عکس های اون ابرمرد تاریخی را نداریم و فقط کوشش میکنیم که همه 4 نفری که شاید خدمت کردن نکردن یا از دیگر کشورها اونها را برای خود الگو بسازیم، اما یک نفری که واقعا بدن هر تاجیک، بدن هر یک نفری که امروز تاجیکستان داره، تاجیکستان میگه، وطن میگه، بهشت روی زمین میگه، این امی شیرینشاه شاه تیمور خدمتی کردگی است که این ما باید همیشه تکرار به تکرار بگوییم. و ما یک چیزی همه خوب که برام خوش اومد از تاریخ همین شخص که این شخص با قلم تونست پیروز شود. یعنی شیرینشاه شاه تیمور با قلم تونست پیروز شود و این پیروزیت رو دست گرفت. بله میگن که انقلاب بهترین فرزندای خودم میکشه، انقلاب بهترین نفرایی که انقلاب کرده اگه اونم میکشه. بله اونا شهید کردن، به شهادت رسید، اما خدمت خود کرد
در این برنامه ما یک برادر به نام پامیر هستند. برادر کلوب 03 شما همینجا باشین، باز انشالله در صحبت خواهیم. یک دقیقه منوچهر جان، یک دقیقه صغیره کوهستانی من میبرم. من راستی بار حقیقت رو میگویم، اون چیزی که حقیقت است من از حقیقت شرم نمیکنم. صغیره کوهستانی ما را این گونه انسان ها به همین درجه آوردن که ما از تاریخ خود غافل بانیم، ما را بیسواد موندن. اینها مقصدشون بدن از فرصت استفاده بردن. ما کمی دورتر هستیم از تاریخ. من شخصا از نام یار همه گپ نمیزنم، شخصا از نام خودم گپ میزنم که من از تاریخ همه قهرمان تاجیکستان شیرینشاه شاتیمر از تاریخش دورتر هستم. راستی بار سبب دورتر بدن ما همی است که اینها آمدن به سر ما همی را جاری کردن که تا ما که از اینها دور باشیم یک کوچکترین خدمت، حالا که هم کوچکترین گمان میکنم فکر میکنم نکردن. شاید که باشن خدمتایی که ما را به سویت کردن، شاید خدمتایی که باشن ما را به آو کردن، شاید خدمتایی هستن این خدمتا را کردن برای ما. بله ما را به غیرت کردن، ما را به سویت گذاشتن، ما را مقصد در مشکلی آوردن. این خدمتاشون هست. بله اینا هم خدمتن، این خدمت کردن، یعنی اینو به این گونه قبول کنه. ما هم قدر درد میکنم تا که فهمیشیم ما تا همین جز صغیره کوهستانی. خب اگر نه مسئولیت همین روز همه یکی در همین گوگل که داری شیرینشاه شاتیمر بنویس، درباره همین بخون، کمی تاریخ همین انسان تلاوت که واقعا از جنگ مبارزه که با قلم این نفر برد امروز میتوان گفت که ما مثلا به خاطر آن باشیم دوست عزیز که شخصیت های تاریخی را واقعا الگو کنیم برای خود که بله در آینده برای ملت خدمت بکنه. در فکر او نباشه که او امروز خدمت میکنه فردا فراموش میشه. متوجه میشی چی گفته است؟ بله ما همون نشانه را برای چی از پشت تر گفتم که منوچه ما را گفتم که خدایا ما را همین گناه گردونه که از ما یک نشانه بانه که چندین هزار سال پس بعداً بگن که همون کسا همین تاجیکای سربلند، تاجیکای تاجدار همین گونه نشانه ها تاریخ باندن. من همین را به همین خاطر در نظر داشتم. بله شما درست قید کردید که مقصد تاریخ شاتیمر انشالله خدا خواهد ما حرکت میکنیم، جویا میشیم از سرگذشت این قهرمان ملت، مقصد آگاه میکنیم، خودمون میخوانیم، میکوبیم. فقط یک نگاه بکنید، یک فرقیت مابین رحمانوف و شاتیمر بگذارین، یک فرقیت بین شیرینشاه شاتیمر و رحمانوف برای شما کاملا فهمو میشه که کدام راه شیرینشاه شاتیمر انتخاب کرد و کدام راه ایومعلی رحمان. شما ببینین که اون نفر خدمت کرد، توانستی استقلالیت برای مردم ما بیاره. ایومعلی رحمان دولت آبادی که از دست شوروی برای اومون در دوام 30 سال اخیر گرفتش به یک کشور پسمانده عقب زده تبدیلش داد، بربادش داد. بله خوب تشکر زیاد دوستی عزیز، باز انشالله در صحبتیم. بله اگر امکان شد انشالله خدا خواهد میدارم از بینندگان شما امیر احترامانه خواهش دارم که برادرها لایک را گذارید، مقصد تا که تماشا بینندگان زیاد شوند. اولا من از شما خواهش میکنم که حرکت کنین، در همه استودیو داخل شین، هم صحبت شین. شما از نادانستن خود نترسین. نادانستن چم یک چیزی را که نمیدانی سوالت کن، ندانستی حقیقت را بگو نمیدانم، این نمیدانم چم یک علم است. شاید نه، من 100% کفالت میتونم که شما از همین برنامه یک چی یاد میگیره، فهمیشتون تا جای دیگر میشود، مفکورتون کشاده میشود. من از شخصا از خودم همین تجربه خودم میگم که من چند تا پیش دیگه بدم حاضر حس میکنم همین برنامه خیلی یک سال دیگه میتونم بعد انشالله برنامه رو بعد میتونیم که برادر پامیری که در اینجا در علاقه هستن اونا بگذاریم صحبت کنه. برادر از همین ویدیوهایی که مثلا ما درباره زبان صحبت کردیم، درباره ژئوپلیتیک صحبت کردیم، درباره تاریخ صحبت کردیم و درباره مبارزه چطور باید باشد صحبت کردیم، از همینا شما واقعا چیزی آموختین؟ باور که منوچهر جان صغیره کوهستانی چی گونه ما شما را بگم، مرا به نهایت 100% نه تغییر داد. پول نی ای سخنرانی
از همه مرا تغییر داد. من دیگه شخصیت شدم. من در اول ترسانچک بودم، در اول بی‌زبان بودم، گپ زنم نمیتونستم، لهجه گپ زنیم بی آدابانه بود. آشکارا میگم من یک شخصی آمدگی که گفتم که من خواندگی نیستم، من از حقیقت شرم نمیکنم، حقیقت رو آشکار میگم. پیش از آنی که این برنامه بدن من اول یک انسانی چه خیلی بگم بد سخن بدم، به اعتبار بدم، نسبت ملتم او قدر اعتباری نداشتم، فهمیش نداشتم که ملت چیه، هموطن کیه. بعضا در عقل فهمیش ذهنی ما بود که گاه وقت به وطن خودم کلابی میگفتم، کلابی های مای تری. بازی شرم میکنم کلابی بگم. بازی اگر شما تصور کنید که ما چند قپش کلابی میگفتم خدمت، مقصد ما کلابی ها میگفتیم. آوازی نگاه که نامم کلابی بونه که در صورت عکسی کی را بوندم، اگر امکانیت باشه بانش این حساس صورت را بون. خوب نشیدش مونده دوام ته مردم میدونن سببی مهر محبت نسبت برادر که برای ما همیشه زنده باقی میماند. این برادر تربیه یافتگی ما از همین برآمدهای شما، از همین افیرای شما. این حقیقت است. کی میخواهد کی نمیخواهد حقیقت رو من از اینجا گرفتم. خداوند از شما راضی باشه که از همین شما و محمد اقبال، حسین اشور، سلمان خالق، همین برادرایی که عموما در مبارزه کی مخالفه کی طرفدار رحمان فای فرق نداره. ما از همین آزادی سخن بیان افیرا خوشحالم. با چی خاطر؟ کی حق میگه کی ناحق میگه. ما از همین جا فهمیشم دیگه شد که حق از باطل جدا کم میتونم. یعنی این مبارزه و این سخنهای حقی که گفته میشوند واقعا در تربیه شما سهم داشتن، همچون یک انسانی که امروز مثلا سراپا مرا علیش کردگی است. سراپا غیرت ما باور که کدام انسانی ترسانچکی ما از شما را ترسانچک نمیگم، اما با خاطری میگم شما داخل شین، بگذار یک طرف، بگذار طرف رحمان فهم شین، بگذار طرف مخالفه هم شین، وارد شین. ما میگم وارد شین. شما با چی خاطر شما وارد کشیدین؟ یک برنامه هست که سیاست هم داری است، تاریخ هم هست، انسانیت هم هست، دروغگویی هم هست، تهمت هست، راستگویی هست. همینجا جدا هر چیز جای خودش میگیره. از همینجا شما عبرت میگیرین. بعضیش تحقیر میکنه، بعضیش گپی خوب میزنه، انتخاب میکنین. کدامش انتخاب کنین؟ سراپا میگم با تمام هستی و وجود میگم، با باوری کامل میگم که مرا تغییر داده. یک انسانی بدرفتاره، یک انسانی ترسانچکه، یک انسانی به اهمیته. هر جایی که میرفتم او قدر به ملت اهمیت هم نمیداشتم. از این افیرای شما تغییر یافتن من همین چه که برای من از تاجیکستان فرق نداره. در تاجیکستان چه لقه چه پامیریه چه کلابیه چه دوشنبه دیگه من شرم میکنم خدمت کلابی بگم. من میخوام تاجیکستانی برادری من از اینجاش نمیشه. ازبک قرغز نیمس پاسپورت تاجیکستان داره، در تاجیکستان زندگی میکنه. برای من دین آیین لوزش دیگه اعتبار نداره. مهم برای من که هموطنی من همین قدر تغییری خدمت یافتم که این از زمین شاید تا آسمان فرق داشته باشه. نمیدونم که چگونه میفهمم. برای من شخصا من از زمین تا آسمان فرقیت داره که من امروز هموطن خود را شناختم. نه اینکه با ازبک، با تاجیک، با کلابی و با پامیری، هموطن خودم را تاجیکستانی شناختم. تشکر زیاد دوستی عزیز. واقعا که اینجا ما سوال جواب میکنیم برای هم شما هم من خوب خواهد بود و در آینده برای فهمیش بیشتر پیدا کردن ما میتونیم از سوال جواب
همدیگر را بفهمیم، یعنی یک صحبت بدون خشونت داشتن و آموخته شدن در این صحبت های بدون خشونت. یعنی بله انسان در جایی که مثلا یک جو درباره معارف درباره علم صحبت رفته است، هر یک انسان باشه میفرش که برای یک موزیکاش گریون کنه، موزیکا گوش کنه، دیگرش برای آرتیستی گوش کنه، برای او فکر در کار نیست. همین مغز انسان چقدر انرژی در کار داره، اما یک چیزی که در کارن که انسان فکر نمیکنه، او انرژی انسان نمیگیره. همین است که ما در یک حالت اومدگیم که دیگه نمیتونیم که حقیقت طلب کنیم. تشکر زیاد برادر ریاضیز. باز انشالله در اینجا برادر پامیر هم میگذاریم صحبت بکنه. خیلی خوشحال شدم از شنیدن شما و از صدای جرینگستی شما نیز خیلی خوشحال شدم. همیشه داخل بشوین و برنامه ما را از صدای زیبای انشالله. باز یک بار دیگه از بینندگان شما خواهش میکنم برادرها وارد شین، هم صحبت شین، حرکت کنین که یک سوال تین یک چیزی را از خود کنین، بیاموزین. من از تجربه خود میگم که من از همینجا بسیار چیزا را آموختم. داخل شین، نترسین، لایک را بونین، با دیگرها برسونین. این یک خدمت است، این یکم جای چیز نیست، یکم جنایت نیست، یکم کس ما حقارت نمیکنیم، تحقیر نمیکنیم. لایک را گذارید، پدلیت کنید، بدون سوال تن چیزی را نمیفهمی بگو، بپرس. من شخصا چیزی را که ندانم میگم نمیدانم، برای من نمیدانم یک علمه، نمیدانم است طلب میکنم. صغیره کوهستانی دکو گشته من همین را بفهمم، من است طلب میکنم. از یک دیگر طلب کنین، این شاوشه حرکت کنین که هر اون چیزی را که موضوع میبونن راوی برنامه بیشتر در همو وارد همو برنامه شین، او با خوبتره. برای چون که امروز نسبت درباره شیرینشاه شاتمر باشه، امروز یک کمی از شخصیت انسان برخوردار میشن، فهمیش مقصد یک چی با خود میگیرن. فردا با یک برنامه دیگه است که مثال درباره صدرالدین که فلانی دفعه حرکت کنن که وارد همو برنامه شن. از هر یک برنامه اگر یک کلمه بگیرن، من تا امروز من نمیدونستم که شیرینشاه شاتمر با قلم پیروز شده. این از شما آموختم که شیرینشاه شاتمر با قلم مقتدر. فردا یک جا شیشتم شیرینشاه شاتمر که میگم یک شخصی هست که با قلم مبارزه بود، با قلم سربلند شد، پیروزی را به دست آورد با قلم. بله واقعا، یعنی مبارزه قلم باید نادیده نگرفت. این واقعا مبارزه است. تشکر زیاد دوستی عزیز. شما در اینجا باشین. برادر در اینجا مادر پامیری و عزت پامیر، این افراد در اینجا انتظار هستین. من شما رو دیده ایستادم. سلامی ما به مردم پامیر، سلامی ما به مردم بدخشان، سلامی ما به تمام جوان مردا و با غیرت، با ناموس، با فرهنگ مردم بدخشان. الله نگهبان صغیره کوهستانی. خدا نگهدارت باشه. خب برادر پامیر بفرمایید. سلام علیکم منوچهر. و علیکم السلام دوستی عزیز. من یکم بار انا در برنامه خودتون دیدم دیگه بسیار دیر در اومدم. خوش آمدین که اول که مهم که دیر باش و شیر باش میگن. اول که نامت خوش می آید، بعد سخنرانیت هم بسیار خوش می آید. معلوم که کوهستانی. خب بعد اون که مسئله در مسئله قلم رفت، بعد یک شهید ما حبیب یوسفی به عادت باشد در مسئله قلم گفته است: وقتی آن است ای قلم برنده تر گردی ز تیغ، وقتی آن است ای سخن غرنده تر گردی ز برق، تا به دشمن حمله آری ریشش کنی ز بیخ. این شاعر در دوره سالهای 41-45 حبیب یوسفی، شاعری تاجیک. خب برمیگردیم به اونی که من بسیار گوش کردم به شعر در مسئله چی، در مسئله خیلی مبارزه و انقلاب. و ما یک چیز از شما بسیار خرسند هستیم که امروز در کنار ما بدید همه شبکه‌های اجتماعی. خب ما 2012 تنهایی رئیس میکردیم. در اون سال هم برادر عزیز 2012 همه نقل کنیم برای همه مردم بدخشان فهمو شود که همون روزا تازه عملی قوت و مبارزه شروع کرده بود. با فکرم که یاد دارین. میدونم در برآمده بودن در چیزاشون. بله و همون
همان زمان ما نیز مبارزه می بردیم، اما محدود بود مبارزه ما. محدود بود. مبارزه ما فقط در مابین مردم. یعنی من خودم یک سال در یکترینبورگ زندگی کردم، تا پیش کنسول تا نمایندگی تاجیکستان رفتم در یکترینبورگ، اما منم احساس می‌کردم که در اونجا تنها هستیم. اما واقعا اون روزها را شما تنها نبودین، تمام نفرانی که میفهمن واقعا حالی اهمیت ما بیم. بسیار گپی خوب شما در اینجا ذکر کردین که من کمی شرح بدم، باز شما ان شاء الله که صحبتاتون دوام میتین. یعنی من حاضر هستم که با شما خوب صحبت بکنم. نگاه بکنین دوستی عزیز که سیستم را نگاه بکنین اینا چه خیلی ساز کردن برای حکومت دارا، برای حتی شوروی. معلوم بود که مردم بدخشان غیرت چو کلونه ایوا ما را به همدیگر همقدر جنگ کردن، همقدر جنگ دوختن که میگفتن که اگر با پامیری خشتباری کنی نصف حرام میشه. همین گپ افچینگی با فکر بسیار بسیار بسیار. بله، برای مردمی که مثلا مردم پامیر دیدگی نبودن. من خودم زاده طویلره هستم. در ناحیه طویلره شاید که شما کلانسال باشین برای ما گذشتین. میدونم دیده هستم، بسیار بود هستم. اون راه ما را دیدگی شما با اونجا گذشتگی، اونجا حوض کبوتای، در اونجا راهی که مردم پامیر تا پیشه که با کلاب راه نبود با اونجا میگذشتن. بسیار عزیز، ما با همدیگر محبت دوستی داشتیم. وقتی که سیل میبرد کوپروکو را جزیر میشدن، مردم میوردن در مسجد و در خونه هاش و من شهادت میتم در پیش خدا، در پیش رسول، در پیش خدا شهادت میتم که سال یاد ندارم کدام سال بود، فکر میکنم که 2006 بود 2005 همه قدر سیل اومدگی بود که ما رفتیم ای همون درای خویدره میگن، اگر حوض کبود میگن میگذشت یک جو مردم آبوزی میکنن، ای همونجا رفتیم ما مردم زنها و کودکا رو آوردیم به خونه مورا و چند روز تا کوپرک سازیدن در خونه ما ایستادن. این به معنای منت کردن نیست، این به معنای اوه که برای مردم نشون میدیم که همه ما برادریم، همه ما یکیم، بیرق ما یکه، زمین ما یکه. فرمایید دوست عزیز که من کم دهنم گرم شید. نه اینجا نیست. خب من مقصد گپ ما چی بود که وقت کمتر بود، اینفورماسیون کمتر بود، نه که خیلی با ما همه وقت هم توانستیم که با تمام جهان همه بدخشانی خبر بشن. وقتا کمتر هم بودن در لندن و در دیگر جا تظاهرات کردن و امروز ما با قوت گرفته هستیم، با بال و پر ما خیلی هم با قوتتر شده است که ما دیده ایستادیم که هیچ قدر مردم با ما در قضیه ما همراه هستند، فکراشون میگن، فکرهای مثبت گفته ایستادن. خیلی بعضی هم هستن که بسیار کم است که پرسنتی کمش که او قدر چی نمیکنن، یکی بیشتر مردم، تمام 99% مردم تاجیکستان با ما هستند. ما از این قوت گرفتیم، بال و پر گرفتیم، ما با این منتدار هستیم و من میخواستم یک رول شبکه‌های اجتماعی شما را در همین مبارزه که حاضر انقلاب پیش رفته است، انقلاب شده ایستاده است با گفتی امیخ در مجموع. خب ذهن مردم بسیار تاریخ برادر از در مجموع، یعنی قدم های اول به سوی دیگرگونی گذاشته شده ایستاده است. گذاشته شده است. اما من چرا در نظر دارم که اول انقلاب در ذهن آدم بسیار مشکل است. ذهن یک کس، فکر یک کس یک طرف گرداندن. مثلا این برادر که آزی گفت در سری، در معنی در ذهنی یک انقلاب با وجود آمده است. اگر در سری ما انقلابا بر وقت رو ما را بیدار کرده بودن، اینایی ببین که شبکه اجتماعی چه رول کلان بازی میکنه در دیگرگونی شخص، در دیگرگونی دولت، در دیگرگونی عائله، در بسیار چی با کدام طرف. امروز ذهن مردم، در ذهن مردم بسیار انقلاب کلان جاری شده است. مردم روز از روز فهمیده ایستادن، روز و روز آدمایی که بی‌طرف بودن، آدمایی که طرف این فکرها را هیچ هم نمی‌کردن، اینه برادر که وارد نخ کرد امروز فکر کرده است که من چیکار میکنم؟ من در همین روسیه 1 سال خواهی آمدم، 2 سال آمدم، 10 سال آمدم، این 15 سال 20 سال این مقصد آمدن ما چیست؟ ایرا باید هر یک کس فکر ندی. مایلش ضرورت بود 1 سال آمدی، ضرورت آمد 10 سال آمدی، خیلی 30 سال ضرورت داخی. همینجا یک گپی تکراری خیلی خوب درباره مهاجرت گپ زدیم. من از شما شخصا میخوام یک سوال بکنم.
یعنی سالهای باشه که شاید شما بسیاری گفتنی ها داشته باشین اما وقتی که در برنامه داخل میشین فراموش کنین. من اینکه سوالها هستن در اینجا. سوال اول، با فکر شما همچون یک نفر بیدار در جامعه، همین گپی که در خاروق گذشت، آیا در مابین مردم ما، اقلیت های ما، آن محله ها و دیگر مناطق تاجیکستان و مردم بدخشان چی خوبی ها گذشت و چطور شما میتونید یعنی چه خیلی میتونید که بها بدین همین چیزا؟ از نقطه نظر من اون چیزی که در خاروق گذشت، همه چطوری که میگن каждая революция требует жертв، анами این پرابلمی که در خاروق شد نه یک بار و دو بار شد، نه چند بار قربانی ها شدن. خب مردم خواستن برای نه بر ضد حکومت، نه بر ضد وای پرزیدنت، لیکن بر ضد حقوق، بر ضد سیاست این دولت خواستن، بر ضد سیاست ناعادلانه دولت. و من چه فکر میکنم که این قضیه خاروق تمام مردم تاجیکستان رو ببینید که با هم متحد کرد و ما بدخشانی هم در پهلوی خودمان یک قوه ایست میکنیم و تمام مردم تاجیکستان یک دگرگونی، یک انقلاب در ذهنشون، در فکرشون برای آبادی و دگرگون کردن دولتشون فکر میکنن و این بسیار خوب است. بسیار خوب است. این پروگرس در ذهن یک آدم که پیدا شده، پروگرس در جامعه پیدا میشد. ما باید که ما میتوانیم، ما مردمی هستیم که ما فرهنگ کشتار نداریم. ما مردمی هستیم که با فکرمون، با قلم شما، با قلم خودمون ما جامعه مون دگرگون کردن توانیم. ما باوری دارم که هیچ وقت عراق به دست نمیگیرن دیگر تاجیکا به مقابل یکدیگر، به مقابل همین رحمانوف هم نمیگیرد یک اون کسی عراق. این وضعیت خودش پخته رسیده است. از وضعیت ریولوشنی که لنین گفته بود، اگر به همون نقطه نظر نگاه کنیم، به قسمایی که وضعیت ریولوشنی در کدام دولت به وجود می آید، از همه اگر بینیم این پخته رسیده است. در همین جامعه ما در تاجیکستان پخته رسیده است و این آهسته آهسته در پیش گپتون یعنی شما به همون فکر هستین که این انقلابی که سرخ‌ها یعنی شوروی‌ها کردن، بولشویک‌ها کردن، از نگاه شما ما در چنین حالتی هستیم که روسیه سال 1917 بود به فکرم بود. همین خیلی فکر دارین شما؟ نه، من چی را در نظر داشتم؟ یعنی مردم پختن در روسیه شایگری مثلا مردم خسته شده بودن از اینکه باج میسپارن، از اینکه مثل غلام کار میکنن، از اینکه حقوق ندارن، از اینکه خسته شده بودن و این هم لنین اومد یک سبب شد که بتوانن یک انقلابی داشته باشن. حضور شما، سوال من این هست که شما فکر میکنید حاضر ما در چنین شرایط هستیم؟ البته هستیم. من اول یک چیز را با شما میگم. یک کتاب لنین است که وضعیت ریولوشنی را با ریولوشن سیاسی را در دولت با چند قسم تقسیم میکند و یکم میگوید در دولتی که زنجیر امپریالیسم سست است، دوم چیزهای سوبیکتیوی و ابجکتیوی مثال همون دولت با هم بیان، سومش که با ما بسیار برابر است، قشر پایانی به طور کونه زندگی کردن نمیتواند و قشر بالایی و قشر بالایی یعنی حکومتداران به طور کونه روبری کردن نمیتواند. همینا باز یک چند پونکت دیگه است. اگر یک بار ممکن در همین اینترنت باشد و یک براشور لنین است که کی وضعیت ریولوشنی با وجود میاد. همین وضعیت ها از نقطه نظر همو مرده که یکمین ریولوشنری دنیا اگر بگیریم، اینا در دولت ما پخته رسیده ایستادن و من یک چیز دیگر رو با شما یک بسیار عجایب چرا با شما نقل میکنم. یک وقت در وقت سالهای 90 فورالسکی ثابت یاد اگر داشته باشید، رئیس پرزیدیوم سویت عالی تاجیکستان بود پالایف، استاد نظرشویف بود پرورکتور انیورسیته و بدخشانی ها هم وقت فعال بودن و ما را جمع کردن در انیورسیته و یک گپ گفت، یک گپ عجایب گفت که بچه شما تیز نشید. میگن همه همسایه، همه زن که حامله دار شد 9 ماه روزش و وقتش پر شد، همه همسایه ها خواهند نخواهند و تولد میکنند.
من در چی مقصدش در چی بود که بچه انمی حاضرم یعنی هستین که اگر یک زنک حامله باشه همسایه ها یا دشمناش بخوان نخوان او فرزند باید تولد شوه. یعنی شما تشخیص دادید انقلاب هم که همه انقلاب بازی اکم سختش بگیرم بغض شدگی ای همین فقط تمام شده است. این همین خیر اگر هزار همین حکومت همین هزار تلاش بکنن هزار امروز در بدخشان همین قوای حربی است که دیتا میلیتاریزو و زونا گشتن نمیشد. همین کاسکادور همین حربی است که هر یک 5-6 کیلومتر این پست‌های دیگه در دل در جون زد هستند. انا همین دولت بغض شده است. در پیش گپتون یک چیز دیگر خاطر رسان کنم که امروز برنامه ما قسم اولش درباره شیرینشاه شاتیمور. اگر یک دو جمله درباره این شخص میگفتین و خدمت‌های آن شخص که اگر که دانین اگر که ندانین میتونیم صحبت دوام بدیم چون که از موضوع دور نریم و به خاطر چی شیرینشاه شاتیمور چون برادرای عزیز گرامی استقلالیت تاجیکستان با خدمت این شخص این ابرمرد تاریخی به دست آمده شد. این واقعا شخص خدمت کردگی شیرینشاه شاتیمور شما بگیرین دربارش بخونین با قلم پیروز شدگی. بله سالی به فکرم 37م سال بود به شهادتش رسوندن به شهادت رسیدن پروندنش در سینه‌اش زدن ای پشتش فرو اومد به خاطر مبارزه. این مبارزه این راه ها را داره از هیچ باید نترسادن وقتی در مبارزه میفرویه. میخوام که کمی درباره شیرینشاه شاتیمور بگیم بعد ان شاء الله برنامه ما دوام میتیم. برادرایی که در اینجا دستوری هستین من شما را دیده استم داخل شویم بیشتر و برای هر یک کدوم شما ان شاء الله گپ خواهم داد چون که امروز موضوع برادرای بدخشان ما خیلی داغ هستند. این مردم غم دارن و همه این مخالفین به این خلاصه رسیدن که ما بیشتر منبر بتیم برای برادرها که این برادرها واقعا نشان بتن نشان دادن اینا همیشه که چون شیرینشاه شاتیمور گفتم این خودش در پامیر تولد شدگی است و همین قدر مبارزه برای استقلالیت تاجیکستان بردگی است که کم نفرا مثل اون مبارزه بردگی هم. به همون خاطر کم اگر درباره اون شخص گپ میزنیم بعد ان شاء الله موضوع رو دوام میدیم. شیرینشاه شاتیمور من شما رو میبینم بعد با شما صحبت میکنم. فرمایید. من درباره شیرینشاه شاتیمور چی گفته ایستادم؟ اگر ما شیرینشاه شاتیمور یک مبارزانی برقرار کردن حاکمیت سوویتی بود و برقرار کردن دولت تاجیکان. اگر با کتاب رحیم ماسف істория топорного разделения تاجیکستان نگاه بکنید که توی سرید نیازی که تاریخ تقسیم کنی آسیایمون چه تقسیم کردن کیها تقسیم کردن 11 نفر топорное разделение история топорного разделения Средней Азии. در اونجا رحیم ماسف دکتر علم تاریخ پروفسور دیرکتور انستیتوت تاریخ تاجیکستان اگر بدونید معرفیش میکنم در اونجا او قید کرده بود در اونجا 11 نفر همگی 11 نفر از کمیسیت آسیایمون را تقسیم کردن. از 11 نفر 7 نفرش تاجیک بود. ولی گوش کنید 7 نفرش تاجیکی که образование پانتورکیستی گرفته بودن. از اونها یک نفرش قرغیز بود یک نفرش ترکمن بود یک نفرش قره قرغیز بود. قزاق‌ها رو قره قرغیز میگفتن. انا همین ها دولت تقسیم کردن. انا همین 7 نفر تاجیک عبدالله رحیمبایف و دیگه امروز در خوجند که بعضی چیزاشون هیکلاشون هستن. انا همین 11 نفر عاقبت تاجیکستان گرفتن کردن ریسپوبلیکای автономی در داخل در داخل ازبکستان автономی. حالا که 7 نفرش تاجیک بود اینا по происхождению они были таджиками. هنه وقتی که گرفتن کردن در داخل با تاجیکستان یگان امکانیتی نبود که هیچ کس هم نبود. انمی یگانه شیرینشاه شاتیمور بود که دبیوت کرد. وقتی که پرسیداتل څیک تاجیکستان شد څیک автономی تاجیکستان شد همه را دبیوت کرد. بدخشان برای که تاجیکستان یک دولت مستقل باشد موافق کنستیتوسیای او دوره SSR باید که یکی از سوبکتاش یا ولایت автономی یا ریسپوبلیک автономی باید که یگان چی در داخلش باشد. و وای بدخشان را گرفت ولایت автономی مختار تشکیل کرد و با این اثبات کرد که ما تاجیکستان انا داریم و
با همین کارش دبیوت کرد که تاجیکستان استقلال بکند و از داخل ازبکستان برآورد و دولت مستقل تاجیکان را تشکیل کند. انا یک کسی کار کرد. اونا 7 نفر همین تاجیکستان وقتی که تقسیماتش بود، انا 7 نفر از بین 11 نفر комиссия, я میگفتن комиссия по размежеванию разделения Средней Азии. انا همون комиссия بود که خیلی در سرشون естественно روسا میستادن. انا در اینجا قهرمانی و خیانتی همه اینا رولوسیونرها بودن که انقلاب کردن و همشون در همه انقلاب طرفدار خیلی همون دوره حکومت شوروی بودن کردن، یکی در برقرار کردن دولت تاجیکستان و یک چی که وای را از بین بردن شاه تیمور وای نتوانست که بسیار جوان در سن قریب 40 سالگی بود با فکرم 38 سالگی بود 1901 با فکرم گذشتنش بود و قط در صدات نمیاد تولدش 1899 های 99 چقدر هم خیلی 30 ساله تا 40 ساله بود که در بالاش عاقبت دل کردن و وای را همه خی بردن پروندنش. همینجا چی ماجرا بود که گناهی او را پیدا کردن بعد بودن پروندنش؟ همینجا یگون ماجرای مثلا یگون نفر برای اون نامه نوشت یا اینکه کی همین کار را طرحریزی کرد کی یا همون در همون برنامه‌ای که استالین داشت از بین بردن همه مردمی که با اونها یک جای انقلاب کردن با چی خاطر بود که به خلاص آمدن که شاه شاه تیمور از بین برن یا اینکه پن ترکیستا در این چیز دست داشتن به فکر شما؟ این دوره سالهای 37 دوره استالینیسم دوره چیست که رفته بود. همین بسیاری رهبرای بدخشانی بود. ابراهیم اسماعیلوف کدشون بود که شیرینشاه شاه تیمور ابراهیم اسماعیل با چند کسی دیگه و اینا را بردن، اینا را در بالا اینا که همو دوره چی میگفتن که وای ترویکا سود میکرد، یک قسم سگانه سود میکرد. اینا را همچون دشمن خلق برآوردن، اینا را همچون ضد حکومت سوویتی برآوردن، اینا را در بالا اینا همون دولت همان طرفه همین خیلی که اوزر همین دولت کرده ایستاده است. انا انالوگیچ نه که همون دوره همین خیلی کردن. یکی بعد خبر شدن بعد اینا را سفید کردن و بعد دیگه و دیگه که اوزه دیر شد. اگر شیرینشاه شاه تیمور و ابراهیم اسماعیل هر دوش بدخشانی بودن، اگر اینا را همون دوره نمیکشتن من باوری داشتم که سمرقند و بخارا امروز هم در تاجیکستان بود، در تریتوری تاجیکستان بود. اینا بسیار جوان از بین رفتن. اینا 37 سال چی است؟ این بسیار جوان است. 37 38 سال. امروز ما عمرمون میروند انتظار میشم که کی وای بغض شده است و میزاید که بازویده که ما هم باید که مبارز باشیم، ما هم که باید در رفت و در مقصدهای خودمون باید یک پیشرفت کنیم. حیات به انسان یک بار میدهد. در همین حیاتت که یک بار یا مبارز نباشی یا که از خودت یک نشان نمانی یا که یک چیز اصلاح نکنی که فرزند خودت بعد خودت در یک جامعه معین دموکراتی و آزاد زندگی میکند، پس حیات در چی است؟ یک گپی استروفسکی را به شما مثال میارم به زبان روسی. استروفسکی را میدون؟ نیکولای استروفسکی یک کتاب دارد как закаляла сталь. در اونجا همه استروفسکی گفته بود самое дорогое у человека это жизнь. Она дается ему один раз. И чтобы прожить его надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. بمقصد زندگی کردن. این مرد هم ریولوشنیر بود. انا این цитата از انقلابی های همو دوران سردنیکای شاه تیمور بودن که بودن. اینا دنیا یعنی شما در پیش گپ تو شما یعنی این شخصیت تاریخی است. واقعا ما در اینجا تاریخ گفته ایستادیم، اینجا یک چیزی مهم است. فکر میکنین که امین شیرینشاه شاه تیمور همچون یک نفری انقلابچی ما را باید برای مردم نشان بدیم یا که عالمی که برای آزاد کردن کشورش کوشش کرد؟ یعنی
ما اونم بیاریم یک جای در ردیف همون اشخاصی بگذاریم که با سرخها با بلشویک ها یک جای انقلاب کردن، یا که در آن روشنفکرانی که مثلا بعد انقلاب سرخها تونستن که جای کم یک جای پیدا کنن برای که برای حکومت شوروی در کار بدن در او حالت. نه البته که اول که شیرین شاه شتیموف فعالیتش سر کرد در تو ضمن شکل در خارق روسا مکتب شده بودن. روسا قطعی روسا این معلوماتشان زبان روسی را یاد گرفت و بعد آخران با انقلاب پیوست و با همون انقلاب سرخ پیوستن و رهبر تاجیکستان بود. председатель ЦИК Центральный исполнительный комитет большевиков Таджикистана بود. انا ایخه بود. گپ در سر این است که وای همین دولت دبیوت کرد وقت که تاجیکستان همچون دولت مستقل دبیوت کرد و از ریسپوبلیکای اتونومی به ریسپوبلیکای مستقل تبدیل داد. این خدمت وای فرق نبود که در کدام سیستم در اون کدام سیستم باشد. امروز اگر وای با سرخ و با سیاه و با سفید مثال ربط بتیم با فکرم فکرهای دیگه پیدا میشن. فکت داشت که وای دولت تاجیکستان برپا کرد در کدام سیستمی که نبود مستقل کرد. تشکر زیاد دوستای عزیز. برنامه امروزه ما درباره قهرمان ملی که واقعا او را باید قهرمان ملی گفت. امروز که من درباره شیرین شاه شاه تیمور دوستای عزیز خواندم و هر یک شما را توصیه میتونم که درباره این شخص بزرگ بخونین که بفهمین که واقعا به همین قلم انقلاب کردن میشود. بله ما کوشش میکنیم، هرچند کوشش میکنیم که با قلم انقلاب کنیم، اما بغیر از قلم ما انقلاب میکنیم. بفور نفارکت میره مهم نیست، مهمه که انقلاب میکنیم. اما چطور ساختن ملت ما باید اینجا جهاز برنامه‌ریزی کنیم. یک برادر فکر میکنم با سواد ما در اینجا هستن که در وقت شوروی تحصیل کردن، فکرم تا احساس میکنم. دوستی عزیز، یعنی یک سال دیگه که شاید شما مثلا نفری که در زمان شوروی درس خواندین و تجربه پیدا کردین، چرا که امروز خیلی یک سببش همین است که مردم ما درس میخوانن جای کار پیدا نمیکنن، اما مردم ما یعنی 98% اصلا هیچ معنای، هیچ احترام به علم و معارف ندارن. همین چیزا برای مردم ما جالب نیست. بفورا نفورت خطاب بدرونی که همین چیز جالب نیست برای مردم ما. چرا؟ ببینید که منوچهر برای چی در بدخشان همه وقت مردم بیدار هستند؟ ما در بدخشان به علم و معارف بسیار توجه داریم. همین حاضرم در دوره شوروی میگم یک بار تکرار کنیم برای مردمی که میگن چرا جسارت دارن مردم بدخشان. از این برادر خوب بشنوید. اینجا یگان کس ما اگر هر نفر هر منطقه جسارت نشان داد ما میگیمش. اینجا گپ در این است که برادر کوهستانی را تعریف دارن. نه برادر عزیز، والله این خیلی نیست. این خیلی نیست. هر یک نفر که جسارت نشون بده، این برادر گفته است که مردم بدخشان که با سواد، با علم، با معارف زیاد همکاری دارند بیدار هستند. فرمایید یک بار دیگه گپ تکرار کنین که در آینده این نوار باز هم در اینترنت باز پخش بشه و مردم این چیزا بفهمن. اینا ما به همه تاجیکستان معلوم است که دوره حکومت سویت، دوره SSR هم 95% مردم بدخشان سوش مبرزوانی بودن. همش تحصیل کرده بودن. امروز هم که بیداری، همین بیداری که در بدخشان نیست می شود، من حاضر گفتم پیش شما که ما در بدخشان با علم و با معرفت و با کتاب توجه داشتیم و حاضر هم داریم. اگر امروز هم که دقت داده باشید، در تمام ما یک مردم بسیار کوچک هستیم، لیکن در تمام جهان، در تمام ولایت‌های بزرگ جهان از آکسفورد سر کرده تا با کانادا و تا با امریکا مردم ما تحصیل کرده ایستان، خوانده ایستادن. امروز هم از ما در همه حاضرن در وطن ما مردم خودمون گشنه میمونیم، لیکن فرزندامون میخوانونیم و باید خواند. مثلا یک چی است در دیگر مناطق تاجیکستان چخیل است. مثال میگیرم من، اگر بگیریم چخیل و یا چخیل منتالیتی دارن. مثلا فرزند کلان میکنه و باوای حتما خانه میسازن، باوای حتما و باید که اویلا دار کنن. همین خیل است. همین خیل است منوچهر. بله این یعنی از
فرایض اولی عائله داری در جاهای ما. از ما در عصر 21 چه خیلی است، در بدخشان خیلی است. ما باید که همین بچه‌مونه همون پولی که جمع میکنیم نه تویش کنیم و نه زنش بدیم نه خانش بسازیم، همون پول خطی اول بخونانیم. وای که خواند، همایی که سواد گرفت، وای با خودش عائله خوب میابد، وای با خودش خانه خوب میسازد، وای با خودش وای پولدار میشد، وای در جامعه و در جمعیت وای راهش میابد وقتی که سواد گرفت. اگر این خیل پول مول خرج کنی که وای یک خانه بزرگش بسازی و زنش بده و بشونش دو، یک مثالی تو در ما مردم از بوتکی بوتون سیرم بکن چوکم بشون، این خیل نمیشه. یعنی این خیل خوش میکنم تا فصیح‌تر بگم. بوتکی بوتون سیرم بکن چوکم بشون. چوک هم خیل همی سیرم بکن و یک جا بزنم میشینم نه. اگر ما فرزند یعنی طویلم به معنی طویلم یا یا چوک؟ این اولی چخت چختم بشون خیلی نمی میگم بوت نه بوت کی بوتون گو همین بوت هست سیرش میکنی و یک جا میزنیش و بابا گشنه شد با سیرش میکنی خیلی همین آدمی لودره میگن ده. اگر که ما بکار خوجه اگر که ما کوشش بکنیم که فرزندامون علم باموزیم، ولی من با تو یک چی را میگم، یک اپیزود میگم ایامی زندگی خودم. انا در همه واقعا من در یک جای کار میکنم که از همه منطقه تاجیکستان قطعی من کار میکنم، سینشون تو پریویلیژیتون تو 40 ساله در همه قضیه ها هیچی هم نمیگن. من یک تا بدخشانی کدشون همه قدرم نمیگن که به برادر چی گپ است تو جو، یا یگون گپ است، یا یک دو بار دیدم گپ داختم یک دیگه نمیگن هیچ به خدا یک رگ سرشون نمیجنبد. با همین بسیاری هستن که از شمال تا به جنوب دست تمام منطقه ها هستن. من برای بعد قطعشون که سوال جواب کردم بیچاره من با عیب نمیگیرم، تماما مکتب خوندگی نیستن، تماما تصورات ندارند و از جغرافیا سوال با دادم، از تاریخ سوال دادم. الیمنتر نه جغرافیا ولایت‌ها را فرق نمیکنن در تاجیکستان کی دین و مذهب و اینا را مونک و یک طرف مون. از این که بیشتر یعنی بتونیم که سوال بکنیم که برای مردم هم آموزشی باشه و هم برای مردم یک اینفورماسیا باشه. میخواستم که شما همچون یک نفری که 3 سالتون خوب شاید که از 40 بالاتر باشه، با فکر شما عدد مردمی بدخشان از ونج او طرف به کلی در تمام دنیا به چند قدر مردم میرسه؟ یعنی با اون مردمی که در خمسنگیر هستن شمارشو، مردمی که در خمسنگیر هستن، مردمی که در دوشنبه اومدن زندگی میکنن، همه مردمی شما مثلا اون مردمی که با زبانهای گوناگون گپ میزنن در بدخشان، در پامیر، همین مردم چقدر هستن در تمام دنیا؟ ما فقط در بدخشان خودش تقریبا از دروازه اگر گیریم عموما ولایت افتانان مختار بدخشان تقریبا از 250. من خواستم که از ونج او طرفتر باشه، یعنی از ونج دروازه یک 25-30 هزار نسلینی دارد، همین قدر دیگه ونج دارد 25-30 هزار، همین قدر از همه بسیار نایه شغنان است، تخمین 200 هزار است فقط در همو جا. این قدر دیگر در خطلان هستند. در چقدر همین مردم در خطلان، همین مردم کامل در خطلان چقدر هستند؟ چقدر عددش چقدر؟ در خطلان تخمین بکنیم 150 هزار دیگر ممکن باشه. 150 هزار دیگر در خطلان همین قدر تخمین میرد به فکرم، برای که در وقتی که به خطلان کوچوندن اپریدیلونی چیزا را کوچوندن، از نایه برتن کوچوندن به قمسنگیر، از اشکاشم واقعا کوچوندن به کوی بشف. خب باز در کدام منطقه های دیگه هم هستن، همین خیلی بدخشانی ها در یک چند منطقه هستن، همین خیلی کمپاکت نی پراجوانی دارن. از ونج خب انا ای خیلی تخمین یک اگر دوشنبه دیگر در نظر بگیریم دیتا 250 هزار دیگه بیرون بدخشان است. در خارجه یعنی همه مردمی که در خارجه اومدن زندگی میکنن تقریبا خیلی حسابش کنیم 500 هزار. همین قدر تخمین است، اگر ایران بسیار زیاد ممکن باشه. این 500 هزار هم ممکن زیاد باشه. نه بغیر از او برادرایی که در او پرای آبن، فکر میکنم در او پرای آب خیلی باز زیادن.
نه او اگر وای حساب کنیم عموما بدخشانی را بگو او طرفش بسیار او طرف بسیار وای بدخشان افغانستان در نظر کلانترین همون چی افغانستان یا بدخشان نه وای بسیار کلان است وای اگر او طرف بدخشان در نظر بگیرید وای نسلینش با فکر از ما هم زیادتر است برای که ما از طرف خودمون قشلوقای میده را میبینیم ما از طرف های قشلوقای بسیار بزرگ را میبینیم مثلا در نپراتیف خوروغ وای بر پنجه میگن و یک شهر کلان است از یک گوشه به یک گوشه دیگه خانه و چی است یا که در منطقه اشکوشم است از او بر اشکوشم سلطان اشکوشم میگن و یک تریتور بزرگ قطعی خلقش است در اونجا نسلین بسیار است بعد در تریتور بدخشان از طرف اشکوشم با درونتر است قریب تا 30-40 کیلومتر دیگه درون هم بدخشان همه مردم زندگی میکنن با همین زبان‌های مختلف همون دهه‌ای که شیرینشاه شاه تیمور تولد شده از مرکز پامیر چقدر راه داره 15 کیلومتر در قشلاق پرشنف از خوروغ 15 کیلومتر پایانتر بعد یک سوال دیگه چه چیزی آموزنده شما مردم دارین که دیگر مردم منطقه باید از شما بیاموزن خیلی آموزنده چی بگم چی بگم آموزنده همین خیلی که مردم با علم و با معرفت و با کتاب و با دانش و با سیاست و با خوندن عموما ایتا چی بگم وложено в нас خیلی کس من نمیدونم همین ولاژیت کردگی در ما که ما باید خونیم وقتی بحثا میشن ما قطعی اگر میشینیم خیلی کوشش میکنیم که بحثای ما کم ترک یک فکر معین و یک فکر پیشقدمانه باشد و همین خیلی در پیشرفت و در ترقی و در تنوع فکرها میکنیم که ما چیکار کنیم چیکار نکنیم آموزنده برای مردم دیگه من چی میخوام گفتن آموزنده همین خیلی که از مکتب معلمایی که از ما معلم‌ها در بدخشان میزنن طلبه را گفته کدوم چی میکنن حتما وای گوشاش توب میدن ندونیش با میاد پدر دیگه شم میگه پدر و مادر در خونه دیگه گوشتابش میکنن درس برای مردم یکم است یعنی همین چیزا باید مردم از شما چیزی که شما گفتین در خون شما گذاشته است و چیزا ولاژیت گفتین چی گفتین در خون شما همه چیز هست گفتین اما من فکر میکنم که یعنی کسی بده است که همه چیز در خون شما گذاشته است یعنی دیگر مردم میتونه از این خوب چیز اولی آموزنده که شما گفتین از مردم شما میتونن دیگر مردم منطقه تاجیکستان بیاموزن اول رجوع آوردن با علم و کتاب خیلی کتاب علم خودش هر دوش یکه خوب ببینید یک چی را با شما میگم منوچهر امروز در دوشنبه همین شب و روزا در دوشنبه پدر و مادر را کوشش میکنن که طلبای صنف یک شونه در گجای برن که معلمای پامری است یا معلم پامری است همین را در دوشنبه یک برانه نه خودت چی بکن برای که همین معلمای پامری در دوشنبه هم درس خوب میتین هم طلب خوب دارن هم دانش خوب دارن خیلی تعریف نشود و انا یک رازویدکا برای تو در دوشنبه پرس کنید انا بینید من همون چیزای ما گفتن که همه خیلی از کوشش میکنن در جایی که معلمای پامری هستن و کوشش میکنن همون طلباشون به پیشوایا برن و فکرم هم یک تشکر زیاد ایرم واقعیت داره من ندیدم اما اکثریت گفتن یک سوال دیگه که کم سوالی نمیخوان سوالی فتنه اندازی رم نیست همینه که یک برادر در یک صحبتش گفت که شما مثلا بله دیندار هستین مسلمان هستین اما یعنی با اون طوری که دیگر مردم منطقه تاجیکستان با دین نگاه میکنن شما اون طور نگاه نمیکنین با دین چی چیزه در همین سوال شما فهمیدین؟ من با دین نگاه میکنم از نقطه نظر مسلمان عصر 21 ما مردم از نقطه نظر شرح دیم برای مردم که از نقطه یعنی
شرم از نقطه نظر مردم که برای مردم فهما شود. ما چون گفتیم سوگند به قلم، دوستان از ششمین برنامه سوگند به قلم از خوش آمدین. بحث ما گرم رفته ایستاده است و ما چون گفتیم از چارچوبه علم و فهماندن دور نمیریم و کوشش های خود کرده هستیم. نفرانی که در اینجا هستن اشتراک دارین، درود بر شرف شما و این لایف زنده ما و شما را باز پخش بکنین که نماینده معارف، نماینده نفرایی که مردم به کتابخوانی دعوت میکنه بتونه بیشتر خدمت خود داشته باشه. لایک های خود بگذارین، بیشتر کامنتاری بنویسین، بی‌طرف نباشین که بی‌طرفی ما را به همین روز آورده است و کوشش بکنیم که حرف علم در زمین نمونه. نشون بدیم که گفته امو کاندیدات پرزیدنت مراق انگیز باشه. خوب، سوال چهارم کردم، میخوام که شما همچون یک نفری که سن سالتان مثلا بالاتر است و فهمی شاید که آن عاداتی که شما دارین میدونین، میخواستم که درباره دین کمک تذکر بدین که شما مردمی مثلا برادرانی که در دیگه مذهب هستین، اما یک چیزی خوب هم باید برای مردم بگم که من همیشه در خارجه وقتی که درباره شیعه و سنی گپ میرفت همیشه فخر میکردم که واقعا ای در گفته امو خدا رحمتی اویم که کج بشینه سخن راست بگو. انا در خارجه وقتی که من درباره تاجیکستان گپ میزنم میگفتن شما در اوج جنگ مذهبی دارین، میگفتم که نه، میگفتم تاجیکستان یگانه کشوری هست که در اوج جنگ مذهبی نیست. اما من به این سوال میام، اما میخوام اول نگاه شما را چون شما گفتین شما به اسلام به عصر 21 نگاه میکنین، همین را میخواستم برای مردم کمک بفهمونین که برای مردم خوب باشه، برای فهمیش مردم خوب باشه. اینا ببینید که منوشیر جان، ما پیرو مذهب شیعه اسماعیلی هستیم که ما تصادفی امروز یا دینه به این مذهب نگرویده هستیم. تاریخ گرویدن مذهب ما با این مذهب 1000 سال، از 900 سال از دوره پیر ناصر خسرو که یکی از شخصیت ها و شاعر بزرگ فارس و تاجیک است که خودش پیرو اسماعیلی بود، خبر دارید که گرویدن ما با مذهب یک روز و دو روز تصادفی نیست. ما 1000 سال تاریخ داریم و هم مذهب های ما در تمام دنیا هستند و ما مناسبت خوب با یکدیگر داریم. این یک از. دویم است که مذهب اسماعیلی هیچ وقت کم ترکک ما مردم اسماعیلیان دوره شوروی که ما زندگی کردیم و کمتر تیز هستیم و ما در دوام همه سالا از سیاست دور بدیم و از امام و هم مذهبای خودمان دور بدیم، کمتر تیز هستیم و جنگ میکنیم. در تمام دنیا اسماعیلیان همش با علم و با معرفت، آقان امام پیشوای ما که است ما رو با علم و معرفت دعوت میکنند، نه با جنگ و نه با سلاح، نه با دخالت کردن با سیاست دولتی یگان دولت، نه دعوت میکنه حقوق شهروندی خودتون طلب کنید. بخشش که در پیش گپتون میگن ای گپ میورویا، یک چیز همیشه از نگاه سیاسی نفهمیدم. از برای شما شرمتم. شما گفتین که پیشوای شما را دعوت میکنه که جنگ نکنین، خوبی کنین، یعنی در سیاست کشور داخل نشین. اما این سوال بسیار سوال پرووکاسیونی است، اما خوب متوجه شون، گوش کنم برادران. شما با یک هم مذهبی خود که از دیگه کشور است خودتان بیشتر یعنی نزدیکتر احساس میکنین با یک نفری که از کشور خود شما، از ملت خود شما است، مذهبی او دیگر است؟ یک سوالی پرووکاسیونی است اما میخوام که برای همه فهمو باشه. نه، ما همه خیلی است که ما از نقطه نظر آقاخوند با من نگاه میکنیم. آقاخوند با تمام مردم دنیا با یک چشم نگاه میکند، با زنگی و با خریستیان و با مسلمان و با سنی و با شیعه. وقتی که یاردمای آقاخوند با بدخشان و با تاجیکستان میرسن هیچ وقت نمیگن که تو از این مذهب هستی و از اون مذهب است، بینش بده با اونش نده. امروز همه راههای بدخشان افغانستان تا حتی امروز طالبا کوشش کردن، طلب کردن که چی ها را بسازد، راه ها و سرک ها. برادر عزیز،
من درباره شخصیت او شخص میدونم، درباره خوبی او شخص میدونم، اما میخواستم که فقط نظر شما رو بفهمم. یعنی سوال پرووکاسیونی است، اما خواهش میکنم همین سوال همین خیلی هست که برای همه فهماشانه ما همه گپ مو برای مردم فهمو باشه. مقصد ما از این است که تریبون دادیم برای برادرای خودمون که ما با هم دیگر شناس شیم. بیایم دیگه این ناشناسایی رو از بین ببریم. من از شما سوال کردم که همچون یک نفری فهمیده شما یک برادری که مثلا در مذهب اسماعیلی هستی، وقتی که یک نفر در دیگه کشور میبینین از هم مذهب خود است اما از کشور شما نیست، با کدام همینا شما خود بیشتر نزدیک احساس میکنین؟ با اون نفری که از دیگر مذهب است و از تاجیکستان است، یا که از اون نفری که از مذهب شما است از تاجیکستان نیست؟ باور کنید با ما هر دوش یک است، با ما هر دوش عزیز است. برای که میگن که своя рубашка ближе к телу، برای این هم ملت هم است و برای من هم مذهب هم است. ما در مسئله تا فکرم نکرده استیم. آره این سوالی که شما دادید من راست میگم، من خودم من در فکر من همین نبوده است که من یک کس بینم. امروز قطعی من مثلا در همینجا که است این برنامه من همین خیلی دوستی عزیز که یک سوالای میپرسم که هیچ وقت خوب سوال دادی. نه که بسیار خوب دادی. برای ما هر دوش عزیز هستند. برای ما مذهب هم عزیز است، دین هم عزیز است، ملت هم عزیز است، وطن هم عزیز است. برای ما همه عزیز است. برای همین شما اول سوال اول که گفتید که از کدام نقطه نظر نگاه میکنید، من که گفتم از نقطه نظر اسلام عصر 21، مسلمان عصر 21، مسلمان عصر 21 نگاه میکنیم که ما اگر جواب شما را واقعا خوب بود که به هر به یک چشم نگاه میکن اما کرتای خرد نزدیک به خودت است. یعنی من فهمیدم، یعنی از نگاه منطق من این جواب شما را کاملا فهمیدم و فکر میکنم که تماشابینان عزیز نیز فهمیده باشن و امروز من درک میکنم که مردم ما میخوان، همه مردم تاجیکستان میخوان با همدیگر شناس باشن، نزدیک باشن و همین که دشمن در مابین ما گذاشته است که ما همدیگر بدبین باشیم همین از بین بروه. البته که شما از نگاه شما به اسلام از عصر 21 صورت میگیره. اینو ببینید که امروز در تمام دنیا پیروان و رهبران و امامان مذهبا خب پیروانشان را به کدام راه ها تشویق میکنن، به کدام راه ها در پوست رهبری میکنن. منو چربین امروز مثلا امام مذهبی ما اسلام را به دنیا به دیگر راه معرفی میکند. خودتون دیدید که خواندید و فهمیدید و دیدید و میدونید که به کدام راه ها معرفی میکند. برای که ما مسلمان هستیم، ما هم کلمه شهادت، ما همون قرآن است، همون پیغمبر ما است. فقط این شخص امام ما است، پیشوای مذهب ما، در هر زمانی پیشوای مذهب ما است و به کدام راه ها تشویق میکنند و اسلام را هر یک مذهب، هر یک دین بر دنیا و بر دنیای غیر اسلام بر راه خودش معرفی میکند. امروز آقا خان اسلام را با سازندگی معرفی میکند. یعنی دیدگاه شما با دیدگاه بخشش در پیش گپشون، دیدگاه شما با دیدگاه آقاتون برابر است، یعنی از همون نگاه شما رو نگاه میکنید؟ حتما با ما فرمان ها میاد، بر ما فرمان های میاد که ما باید چیکار کنیم. ما باید که در دنیا موقع ما باید چه خیل باشد، موقع زندگیمون، موقع کارمون، موقع قانونمون، موقع همش و ما فرمان ها میاد، تاکید ها میاد که ما باید که در دولتامون در هر دولتی که زندگی میکنیم با همه دولت، با همه قومیت، با همه دوست باشیم، با همه برادر و خواهر باشیم. هیچ وقت امام مذهبی ما هیچ وقت دعوت نکرده از پیروانش رو با یگان، برای که در اسلام آقا خان اسلام سازندگی است و فقط می سازد. امروز در جهان سیوم در تمام دنیا فقط فوند آقا خان در تمام دنیا مکتب می سازد، کلینیک می سازد، راه می سازد. امروز در افغانستان شمالی را ببینید که چه چیزا می سازد، ولی می توانند شیخ های عرب که میلیاردها دلار دارند برای که سنبجت کردن عراق با افغانستان و با طالب و با داعش و با یک تدگش
میتوانند و یا اسلام به یک طرف دیگر اما یک چیز دیگر اما برای شما در اینجا درک کنم که میخوام در قبال همین گپ هم صحبت بکنم که خب امروز برنامه داغ روز هم نیز هست. چون میبینیم از طالبان اصلا نه حمله کردن، نه یک تیری به طرف بدخشان فایر کردن. یعنی از این برمیاد که اصلا او طالبایی که رحمانوف برای مردم نشون میداد او طالبان نیستن. اینا یک طالبای صلح‌خواه نگاه میکنیم، به مردم اصلا دست نمیزنن. اصلا مردم بدخشان رو میترسوندن که شما خب کنین که طالبا ایسو میان. اما امروز نگاه میکنیم اصلا طالبان نظرشون دیگر سن است. حتی در همین میتینگ تظاهراتی که در بدخشان شد استفاده نکردن، اصلا به همین کار ندارن. و رحمانوف به فکر شما چی راهی را باز پیدا کرد برای مردم ترساندن؟ امروز مثلا نگاه کردیم که در دوام 3 ماهی که مثلا طالبان دولت افغانستان را گرفتن، در تحت حکومت آنها است، آنها با تاجیکستان حمله نکردند، در تظاهرات پامیر دست نداشتند، تیر نکشودند. یعنی همین بازیچه ترسی که برای رحمانوف همیشه مردم میترسوند، این به این خلاصه ما رسیدیم که اونها یگان کار نمیکرده، بیشتر به ما کاردار نبستن. همین چی راه رحمانوف پیدا خواهد کرد به فکر شما که باز مردم از آنجا مردم بدخشان بیشتر بترسونه؟ شما ببینید، فکر کنید منوشیر که شما اول پرسید که بدخشان چند کس گرفت، بدخشان افغانستان چند طالب گرفت، چقدر آمدن؟ شما باور میکنید بدخشان قریب یک 20 همی بدخشان افغانستان زیاده از 20-25 طالب آمد، 14 نفرش منطقه اشکاشم قدی در آمدن، 14 نفرش به طرف وخان رفتن، یک 20-30 نفرش به طرف شغنان رفتن. تمام این انتقال قدرت قطعی ما اشرف غنی و قطعی همش مصلحت بود. لیکن در هر منطقه هایی که در خورق بودن و در اشکاشم بودن و در ونج بودن، در همه همینجا در نپرات فیامینو قشونای افغان، قشونای اشرف غنی بودن و یا به یگون تیرزنی، به یگون چی قطعی همون ماشین هاشون، قطعی همه چیزاشون گذاشتن به این طرف. دولت همه خیلی سپاریدن به اونا، یگون تیرزنی نبوده است، یگون جنگ در بدن. این گپ شما درست برادر عزیز، اما فکر میکنم در چنین مصاحبه نبودین یگون وقت چنین سوال جواب نشیده بودین یگون وقت. من این سوال جواب برای مردم نشان داده استم که چطور میتوان سوال جواب کرد. برادر عزیز، سوال من در این باره بود که امروز رحمانوف سالهای پیش، ماهای پیش، روزهای پیش مردم میترسن که طالبان میان. امروز طالبان اومدن حکومت گرفتن، یگان تیر طرف بدخشان نزدن. این همه ما و شما شاهدیم. از این بر می آید که رحمانوف یعنی سبب میکرد طالبان را، اونا را گناهگار میکرد. امروز معلوم شد که اصلا طالبان با تاجیکستان خطر ندارن. هیچ خطر ندارن. خطر فقط ما داریم، ما خودمون. ما یعنی چطور میخوام که از شما بفهمی سوال همچون یک نفری که در مرز بدخشان، در مرز افغانستان زندگی میکنی، همین سوال هم تا کاملا هم تا فکر کرده جواب تی که امروز رحمانوف مردم بدخشان با طالبان میترسون که شما خب کنین، انا که شما شیعین، شما اون گپ میگین میان میزنن تو. این معلوم شد که طالبان اصلا نه با شیعت کار دارن، نه با سنی، همون حکومت خچا کرده رفته ایستادن. امروز سوال ما از خودت است، رحمانوف باز چی پیدا میکنه که شما را بترسونه؟ ما را فقط میترسونند که ما زیر سلطه خودش صدامونه بلند نکنیم. دیگه ما را از چی میترسونند؟ این قشونایی که آورده است، اگر ما را از طالبا میخواهد حمایت کردن، قشون بره در سرحد جابجا کند. این در درون شهر گشتن نمیشه. در هر یک پاورات همشان در درون شهر، همه یمی قشونا در یک جا، در درون شهر. این همی سر هر یک قدم حربی و کاسکادور و автоматدار است. یا شهر مایدکک که در اونجا 3-4 هزار قشون در بدخشان چیکار میکند؟ اولون که طالبا در اون طرف 100 نفر طالب هم در تمام بدخشان 100 نفر نیست. و یا نه قشونای پلیس دارن، نه قشونای سرحدی دارن، هیچی ندارن. یک 20-30 تا طالب اونجا قطعی تپچکاشون میگردن. یا سوال دیگه که در پیش نظر اومد، میرم من نامنویس که عبدم خواهشم در این سوال جواب بدیم. بعد برادرایی که در استودیو هستین داخل شدن بگیرین، نوبت به همت میرسه. خواهش میکنم باز هم داخل شدن گین. برادر صبوری دیده سمت، هر یک نفری که در استودیو هستین داخل شین، خواهش میکنم آماده باشین با سوال های کاغذ پیچ. برادر عزیز، سوال هشتمی که من از خودت میپرسم واقعا یک سوالی هست که خالصانه جواب بدین.
خودشون جواب تن. همین حالت حقوقی مردم بدخشان که همین مردم با همین مذهب در او پرای آوان حالت حقوقی او مردم در حال حاضر خوب خیلی بیکاری و گشنگی او طرف مونیم یا حقوقی مردم بدخشان که در این طرفی آوان در تاجیکستان همین خیلی راست درست همین حقیقت بگو برادر عزیز هر طرفش باشه امروز در تحت کنترل طالبا برادرای بدخشان حقوقش رو بیشتر میتونن گپ بزنن یا در تحت کنترل رحمانوف؟ ببینید که وقتی که طالبا در بدخشان در آمدن در بدخشان اوبر در آمدن دفترهای دولتی را زدن ویران کردن خیلی صاف ویران نکردن و همه در آمدن لیکن دفترهای امو ادارهای آقاخان که در اونجا همش چی هستن مکتبا رو میسازن و راه را میسازن و چی هستن امو فاند آقاخان در اونجا هم است به یگان تایوایو نرسیده در آمدن گفتن شما کار کنید ما با شما کار نداریم در آمدن همه خیلی از همینجا تا به آخری بدخشان تا در راستای ونج و درواز تا به همونجا هم رفتن و یگان کس کاردار نشده در ما هم با ما کاردار نیستن یکی است در ما هم آزاد است در ما یک چی است که ما در مکتبای خودمان اخلاق و معرفت مذهبی میخوندیم اخلاق و معرفت اسلامی مذهب بسیار کم بود که اونا را آقاخان خودش با از فوند آقاخان با ما کتاب ها و دستورها می آمدن اخلاق و معرفت نام داشت اخلاق و معرفت اسلامی همینا را از بین بردن که یگان ضرر نبود دبش گپ شما یعنی رحمانوف یک کشوری که دموکراتی میگه در برابر طالبا ما نگاه میکنیم که اصلا مثل زمین و آسمان فرقیت داره یعنی طالبا اومدن مردم بدخشان دفترهای آقای شما را یعنی آقاخان از بین نبردن اما حکومت رحمانوف این کارا را کرد پس حکومت اساسی راستش هم میگم که در حکومت رحمانوف در مسئله مذهبی ما را تعقیب نیست فقط یک کار کرد که این همین درس های اخلاق و معرفت اسلامی را از مکتبای میانه دور کرد دیگه وای با ما در مسئله مذهبی ما ایست نمیکنیم که تعقیبات است ما زیادتر تعقیبات ما در مسئله حقوقی است حقوق انسانی حقوق دموکراتی حقوق شهروندی ما پامال میشود شما را دیسکریمیناسیا میکنن ما دیسکریمیناسیا از نقطه نظر مذهبی خیلی کمتر میشیم ما از نقطه نظر گرجدانی از نگاه جغرافی و از نقطه نظر گرجدانی حقوق ما بسیار محدود است حقوق شهروندی ما محدود است ما نه حقوق به انتخابات داریم نه حقوق به سخن گفتن داریم نه حقوق به یگان حقوق انسانی نیست نه حقوق به مهنت داریم که یگان کارخانه به ما جور بشد یا که همین مردم در بدر نروند و یک جا کار کنن خب قوای کاری از بدخشان در یک جای دیگر نرود و در بدخشان خودش کار کند و نلاگ همین دولت سپاریده می شود و جای کاری در بدخشان تامین شود هنایی حقوق شهروندی ما پامال شده است مردم شما باور میکنید که مردم همین جای کار طلب کردن از حکومت حاضر حقوق شهروندی خود نمیدونن شما ببینید مردم ما به همین سطح رسیدگان که جای کار طلب کردن از حکومت حقوق شهروندی خود نمیدونن برای که طلب کردن نمیشود برای که همه حقوق بیان که محدود شده است حقوق سخن گفتن محدود است و چطور بتواند که یگان حقوق دیگه اول دهن بستگی کو همین دهن انسان که بستگی بود دیگه و نه از یگان چی گپ زنی نمیتوند همین حقوق با بیان که اوی شد و حقوق انتخاباتشان طلب میکند و حقوق انسانیش و شهروندیشان طلب کردن میتوند و دهنو بستگی هست. برادر عزیز واقعا خیلی صحبت خوب داشتیم اینجا برادرها در داخل استودیو هستن داخل شدن بگیرین من یک سوال دیگه از خودتون میپرسم و میخوام که یک نصیحت بکنین سوال نوبتی من ای از دوستی عزیز از همه تحولاتی که گذشت ما دوباره تمام مردم تاجیکستان احساس کردیم که ما یک هستیم نوابسته از این که ما در کجا زندگی میکنیم از کدام قومیم از کدام مذهبیم ما هممون تاجیکستانی تاجیک برادریم
از همین چیز ما خلاصه برداشتیم. این کارهایی که در خاروق گذشت، یعنی خون این شهیدی که ریخته شد باعث آن گشت که هزارها شد تا میلیون ها نفر یک دشمنی که دشمن در داخل ما گذاشته بود همون از دل شد و درست گم میشه. من احساس میکنم در مابین همه من احساس میکنم که دیگه از زبان یگان جوان نمیشنوی که مثلا پامیری فلان، پامیری ای خیل، پامیری او خیل. بعضی چیزهایی هستن که بعض نفرها وقتی که مثلا ما تحلیل سیاسی میکنیم بعضی چیزا در صخروی میکنیم، نه مردم فکر میکنن که این دشمنیت به هم واسه. من یک وقت یک نوار کرده بودم درباره اسماعیل سومانی و در همه جا مردم پامیر مثال آوردم. همین نصر برادر اسماعیل سومانی اگر که شما بدونین از مذهبی اسماعیلی بود، همه خلاص یا نه؟ البته رودکی از آوردم که و همین رئیس آوردم که ما در همون وقتی که آدم گفت که ما تاجیک نیستیم، تاجیکستان هر گپ گفت خیلی معلومه برای همه. وقتی که چهارشنبه با فیلم تاجیکستان هر گپ گفت و او کارای کرد، خوب با او به عقلی کرد. میدونم که ما باید سختگیری سختی بعدش نمیکنیم. او همچنین یک انسان یک خطایی کرد، یک کاری کرد، یک چیزی گفت میتونست که منطقا نمیگه بگه و این کار خیلی نشوه. اما چیزی مهم در اینجا چیز برادر عزیز، همین نصر برادر اسماعیل سومانی بود. اسماعیل سومانی بر ضد نصر جنگ کرد. نصر پسرش بود. اسماعیل سومانی پیروز شد. نصر گرفت آورد در برش گفته برادر کلونی من، در حالتی که اسماعیل سومانی خودش حنفی بود، برادرش نصر اسماعیلی. یعنی من میخواستم که در همین نوار بفهمونم که تا چی قدر هزار سالها برابری همین مردم و همین یکی همین مردم همین برادرها با ما هستن. من همین چیزا میخواستم بفهمونم. اکثریت این چیزا با یک چیز ترغیب دادن که مثل که تمام که یعنی یک عادت شده از مردم ما وقتی که درباره مردم یک منطقه گپ میزنی فکر میکنه تمام که همین دشمن این منطقه. این خیلی نیست. من همین رو میخواستم مثال بیارم که اسماعیل سومانی را مردیش نگاه کی برادرش بود، بله دشمنی کرد بر ضد نیروهای اسماعیل سومانی مبارزه برد، یا اینکه اسماعیل سومانی اصلا خود بر ضد نصر شیعه اسماعیلی بود برادر پامیری همین خلاص نصر برادر اسماعیل سومانی شیعه اسماعیلی بود، اما دشمن شه و از دیگه مذهب گرفت آور گفت که تو کلانتری خونه مایی، تو وقتی که تو زنده ای تو در اینجا کلانتری. من اینمی برادری برای مردم نشون بدم که اینمی خیلی ما برادری هزار ساله ها داریم که این مردم در داخلش احساس کنه که دشمن از این کار نبره، دشمن نتونه که ما شما را استفاده بره که اینی فلانی از فلان قبیله بده، اینی فلانی از فلان قبیله بده، خودشون حکمرانی کنن، من تو شما محمد مجید بزنن بشیم تماشاشو کنیم. خب اینا یک چی میگم منوشیر، متاسفانه بعضی شخصیت هایی هستن که ایراد میگیرن با ما. در بعضی در همین مسئله های مذهبی با ما ایراد میگیرن. ما از یک چی آگاهیم، مذهب حنفی در اسلام یکی از با تحمل ترین مذهب های دموکراتی ترین هم بگویم میشه که در اسلام با همه مذهب‌های دیگر با تحمل و با رفتارشون در تاریخ همه وقت با معرفتانه بود. امروز ما را یک چیز دیگر متاسفانه ما را کمتر وادار میکند که برای چی انا امروز سلفی ها پیدا شده هستند، امروز مذهب‌های دیگر. برادر عزیز، برادر جان خواهش میکنم که همین برنامه دینی نشوه، او را بگذاریم تنها به خاطری که مثلا تفریقه نکنه در بین ما. این سوالایی که من از خود کردم شینر تشکر زیاد در اینکه در برنامه هستی، بازم در اینجا باشی. دوستای عزیز، در اینجا یک مهاجر است، زائر است، صبوری است. اگر که دو نفر زائری و صبوری بتونیم بحث بکنیم، من میمونم تو که بحث بکنین از شما سوال میکنم. یعنی اون مشکلاتی که هر روزه گفته میشن در اینترنت ما میدونیم و این برادر پامیری ما، برادر تاجیکی از بدخشان ما، برادر واقعا من حتی برات میتونم بگم که سالها بود که انتظار چنین صحبت با یک برادر بودم. میفهمیم به خاطر چی؟ یعنی ما در همین یک ساعتی که صحبت کردیم توانستیم که همه طرفای خوب و مثبت بیابیم که ما برادریم، ما باید در غم یکدیگر شریک باشیم، در خرسندی یکدیگر شریک باشیم و نگذاریم که دشمن از ما استفاده بره. و اینه که من دوستای عزیز امروز برنامه من
قسم اول درباره شیرینشاه شیطامیر است که در پامیر تولد شدگی است و هر یک تاجیکی که میخواد تاریخ تاجیکستان را بدونه بگیرین کتاب را بغد همین اینترنت میسین شیرینشاه شیطامیر میفهمه که همین نفر سبب شدگی با قلم خود با نامه های خود از تاجیکستان سبب استقلالیت پیدا کردن شدگی شیرینشاه شیطامیر. و اینک ما در اینجا صحبت داشتیم با این برادری که از بدخشان است. یعنی ما در همه باره آرام بدون بحث بدون جنجال تونستیم بفهمیم که از نصر مثلا من مثال آوردم نه از برادر اسماعیل سامانی نصر کسانی که تاریخ هم میدونین دولت اسماعیلیان هم میدونین بخونین که نصر مذهب اسماعیلیه بود در اسماعیلیه بود برادرش اسماعیل سامانی در مذهب حنفی بود همین خیلی هست بله. اما وقتی که در حکومت با همدیگر فهمی نکردن اسماعیل سامانی حمله کرد به نصر تمامی بگیم که خبر از او گرفت لیکن از او اذیتش نداد آورد در خونش گفت که تو کلانتری به این خونه ای کلانتر میمونی به این معنا گفته ازدم که خدا نکنه که با این حکومت با اون کوشش های پی در پی که دارد میکند باز هم ما را از طرف مذهبی جدا کنه. من از همین میترسم و به همین خاطر برادر جان عزیز از خود خواهش میکنم اکثر اگر برادرها باشند اینجا برادرای با سواد از پامیر بگذار که در برنامه سوگند به قلم که برنامه هر یک نفری است که میداند که قوه قلم از همه خوب است از همه بیشتر است داخل شان ما همین مشکلات سوسیالی که داریم مشکلات جامعه که در داخل کشور ما هستند بتونیم مابین همدیگر را بفهمونیم که دشمن یکی نیاید جای ضعف ما بگه که فلانی دیگر مذهبه فلانی دیگر مذهبه. من این گپا را به خاطر گفتم که ما تاریخاً هزار ساله با همدیگر برادر بودیم و این هر یک نفر در گوش تعمیر بفهم که ما هیچ دشمنگرایی به برادران اسماعیلیه خود در بدخشان نداریم نوری چشم ما هستند و همه برادرای در تاجیکستان هستند چی مذهب چی دینی هستند برادرای ما هستند. اما وقتی که ما درباره برادرای اسماعیلیه گپ میزنیم این برادرها تاریخ 100 ساله و 200 ساله ندارن با ما این مردم تاریخ 1000 ساله دارن در یک جایی با ما زندگی کردن. ما همون خاطر این چیزا رو ما باید در برنامه‌هامون در برنامه سوگند به قلم خواهش میکنم دو نفر در اینجا آماده بشین. من از شما از هر دی شما سوال میکنم شما در اینجا جواب بدین. فعلا برادر پامیر اگر یگون گپ دیگه داشته باشین گپاتون رو بگین خواسته هاتون و خواهش میکنم همین کامنتر خود درباره همین صحبتایی کردیم بگذارین و از دوستانی که در اینجا نشستین این ششمین برنامه سوگند به قلم هست خواهش میکنم این برنامه رو بازپخش بکنین لایک بگذارین تا اینکه شمشیر علم و قلم پیروز شود. چنانه که من به شما باز هم میگم تاریخ شیرینشاه شیطامیر رو بخونین برادر عزیز. من پامیری نیستم من از پامیر نیستم من یک برادر شما از یک منطقه دیگه هستم. باز مردم فکر نکنن که من اینجا کد میرا ترغیب کرده هستم نه اینو بعضی ها دشمنا میبرن در اونجا که ترغیب کرده است نه که این مردم با همین راه ما میگذاشتن ما میدیدیم همین عادت گفتار همین مردم رفت و اومد داشتیم نانی ما رو میخوردن نمک ما رو میخوردن و از دوشنبه چیزی که میآوردن با ما با یک جایی که میخوردیم خوبی تاریخای گذشته ای که مثلا سیل میومد درها ماشیناشو خراب میشیدن یعنی ما تاریخا برادر بودیم و این چیزا رو میخوام که جوانای ما بدونن که دشمن استفاده از مذهب از دیگر دین ها نبره که جوانای ما رو به هم دیگر اختلاف باندازه. امروز میدونم 100% که رژیم استفاده میبره از بیداری این ملت و ما را آل شما 100% میبینه که تفریقه مذهبی میاندازه. انشالله نشود انشالله نشود مردم باید آگاه باشن. بله بله به خاطر میگم همین علاج وقوع میگن چی میگن همون گپا میگن پیش از علاج واقعه پیش از وقوع علاج واقعه پیش از وقوع. تشکر. علاج واقعه پیش از وقوع و مقصد منم از این صحبت با شما دوستی عزیز همین بود. ممنون از داخل شدن شما. حرفی آخرتون بگین و در اینجا دو نفر برای بحث میگذاریم. وصال حق زائر مهاجر با صبوری وصال حق با زائر هر دینا با هم دیگر تیار شین. محاضی خوب سوال بحث خب منوشیر جان مرا برادران دیگه ببخشن که وقتشون نگرفتن ممکن است صحبت ما هم یگان بهره بردن و من به همه شما تشکر میگم به همه شما رحمت میگم به زبان بدخشانی میگم پامیری میگم خلق با شما که این برنامه را تهیه کردید و ما انشالله در برنامه های آینده باز
با شما وار میخوریم، با هم صحبت میشیم در موضوعهای مفید، در موضوعهای سرجمشوی و ترقی و تنوع و جمعیت و وطنمان و ملتمان. تشکر زیاد. سلامت من باشید. ایران نیاز میدانم که از شما مردم با سواد استفاده بردن در کار. ایران باید قبول کنه. هر یک انسانی که میگه کمی خودش قبول نمیکنه، او خودش همچون انسان قبول نداره. ما امروز بیایم واقعا همون نفرانی که حتی همون شهرنشین ها با سوادان مردم بدخشان امروز بیایم با مخالفین، نه اینکه با مخالفین باشند، بلکه برای تربیت ملت بیاین که بفهمن که عذاب ما هممون یکای، کشور ما هممون یکای. اگر که سنگ در باغ من از طرف دشمن دنگل کرده شود، او سنگ ضررش به باغ همه شما را میرسه. خوب دوستای عزیز، تشکر برادر پامیر. در اینجا برادر مهاجر حاضر در بحث میگذاریم. برادر مهاجر بفرمایید. برادر صبوری شما نیست. السلام علیکم برادر جان. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. دوستی عزیز مهاجر، شاید که این برای شما اون طوری که احساس داشتید اون طور نباشد، اما من میخواهم که دو نفر شما صبوری و مهاجر درباره آینده تاجیکستان بحث بکنین. خوب میتونین که هر موضوعی که میخواین خطو انتخاب بکنین و شما نوع موضوع را میگین. ما در اینجا کوشش میکنیم که همون بحث شما را ترقی بدیم و با همدیگر سوال جواب کنیم. دوستایی که با همدیگر میخواین بحث بکنین، بحث علمی از نگاه سیاسی و دیگر چیزها، که یعنی برنامه ما برنامه یک رو نباشه که یک نفر تنها منوچهر کوهستانی میکروفون 40 سانتی مترش در دستش فقط گپ زنه. یعنی برنامه همه ما و شما باشه که ما از این چیز استفاده بریم. خوب برادر مهاجر، شما با من شما راضی هستین که یک بحث با صبوری داشته باشیم؟ البته راضی هستم ان شاء الله. باور که پیش هم باید بگم که به حد خوشحال هستم که خدمت شما صحبت شدم. در بسیاری نوارات شما رو دیدگی بودم برادر جان. افتخار می‌کنم که هم خیلی فرزنده هستن الحمدلله، هم خیلی تاجیک مردم، خیلی مثلا انسان با سواد هستن که ما شما کمی هم باشه ان شاء الله عبرت ببریم. صحبت شما رو کم گوش کردگی بودم. نکی بسیار مثلا خوش میایم. خیلی صحبت من خوش میاد و من خاطر البته که مود است. تشکر زیاد برادر مهاجر، واقعا خوشحال هستم از همه شما دوستایی که بعضی ها دوستای عزیز داخل میشن برنامه من، یعنی کم نفراش در داخل میمونم. به خاطر چی؟ به خاطر که من کمی از فیلسوفیا استفاده میبرم و کمک علمی صحبت میکنم. این به خدا که برای فایده هر یک آدم شما هست. به همون خاطر که من میدونم که اگر من درباره فلانی گپ زنم یا که فلان ارتیست گپ زنم 100% میدونم که همون نوار میره، اما من میدونم که از او هیچ فایده نیست. شاید برای یوتیوب فایده بیاره، اما برای من همچون شخصیت معنی فایده نمیاره. برادر صبوری، در چی باره میتونستی که با این برادر مهاجر بحث داشته باشی؟ سلام و درود به تمام شنوندگان و به تمام مردمی که دارد گوش میکند و شما دو سلام شخصا برای خودتون که دارین زحمت میکشین، واقعیت دارین این برنامه ها رو میسازین. اما در وسایل بس متاسفانه وقت در من کمی میکند، چون که فردا کار دستم. در ما ساعت اگر اشتباه نکنم به وقت معین آمده رسیدگی است. اگر یک سوال جوابی باشد متاسفانه میتونم بسخ بودم و نظریت شخصی خود شرمنده من در صحبت‌هایی که پامیر نوشتگی بود از یک مخالف نوشتن پامیری هم، چون که دولت خودش تقسیم میکند مردم. اگر تاجیکستانی می نوشت حرفش تایید میکنم. زیاد سخنهایی بود که من مخالفیتش بدم. من نمیگم که به همه اون سخنهای اون آماده هستم. یعنی خب اگر که میشه که ما برادر پامیر را داخل کنیم، داخل شود و همون چیزهایی که ناراضی هستین شما در روش بگین و بتونیم که از اون مثلا جواب پیدا کنیم. شاید مثل شما مخالف نیست باشد بدون اشتراک. اگر امکانیتش باشد قبولش کنین، چون که حرفای زد من خودم از یک شهروند جمهوری تاجیکستان من بحث دینی دوست ندارم. من نمیخوام به یک کسی بحث دینی کنم، بحث فرهنگی مثلا باشد. اگر مثلا
من گفتم گفت وقت کمی دارم متاسف. خب اگر وقت کمی داشته باشین ما از اینجا برادر مهاجر هستن و با دیگر نفر رو بگذاریم صحبت بکنن. من یک سوال در بینشون میگذارم و نگاه میکنیم چطور اینا صحبت میکنن. خب ما شما رو نتونستیم از سر اول دیگه داخل کنیم و اون برادری که از بدخشان بود انشالله در برنامه دیگه میآید. خواهش میکنم برادر صبوری اگر واقعا صحبت آینده ساز داشته باشی برای این برادر، سوال‌های آینده ساز داشته باشه که برای جامعه فایده آور باشن، میتونین که او سوالات بنویسی و برادر فریاد میکنین در برنامه میشنیم همجایی گپ میزنیم. شاید که مثل شما نفران باشن که به همه حرفای برادر راضی نیستن و تنها با بحث من یک چیز میگم. نگاه که من یک چیز میگم. برادر بدخشانی ما از سطر حجاب یک خواهر تاجیک دفاع کرد، مردم به طور است. من یک شهروند تاجیکستان از تمام قومیت و ملیت تاجیکستان دفاع کردم که مقامات امنیتی تاجیکستان مادری مرا کشت، مادری مرا تهدید کرد. اما معنی ندارد که یک برادر بدخشانی وارد می شود با این حرفاش که برای من واقعیت بعضی جاش رنجاور بود. خب بستیم برادر عزیز در اینجا. برادر پامیر بفرمایید دوستی عزیز اینجا داخل شدن، اونها آدمی نیستن که از اینجا فرار بکنن. برادر پامیر بفرمایید. نه من نمیگم فرار میکنن، اما سوالایی که نه واقعا بیاین اینجا ما گوش میکنم. بیاین برادر عزیز خواهش میکنم صبوری برادر بزرگوارم، برادر مبارز، خدا رحمت کنه مادر شما را. واقعا نه تنها مادر خود، تمام مردم مبارزه خیشتبار اولاد پدر مادرش رو در اسارت این رژیم هستند و تشکر با مادری که شما رو تولد کرد فرزند مبارز. برادر پامیر این برادر صبوری در بعضی سوال‌ها و جواب‌های خود ناراضی است. ما در اینجا برادر صبوری میخوام که همون پونکت‌های را بگویی که همون نقطه‌های را بگویی که واقعا از این جواب‌هایی که برادر گذاشت فراموش نکنیم. امروز برنامه ما درباره شرینشاه شاه تیمور است دوستای عزیز و اینکه برنامه بگیم بدخشان و میتینگ در بدخشان شید این چیزا داغ هستن امروز و با یک برادر از بدخشان صحبت کردیم و بسیاری چیزهای مسائلی مثلا دیگه میشه که کمبود زندگی و فقهی و هم با هم دیگه صحبت کردیم. من راضی هستم از صحبتی که با این برادر کردم. اما یک برادر در اینجا مثل همه برادرها شما اینجا میتونیم بیرون بشین بگین که من از فلان سوال ناراضی هستم و ما بگذاریم که شما یک بحثی واقعا بحثی بدون حقارت بدون احساساتی شدن داشته باشین. خب برادر پامیر آماده هستن، برادر صبوری نوبت شما است، میتونین از اون همون نقطه‌ای که ناراضی هستین. نگاه کن من با اون پونکت هایی که ناراضی هستم مثلا تشویق میکند که مردم بدخشان مردم یعنی با علم با سواد هستند و دیگر منطقه ها باشد بی علم بی سواد هستند. نه خواهش نه این گپ نگفته بود. نه من میدونم این گپ نگفته بود، نه که منظوریتش این بود. نبودی منظوریتش. برادر صبوری نگاه کن برادر عزیز، وقتی که وارد یک سیستم سیاسی وارد میشه باید طبقی با گفته هم مردم اوروس که انالیزی رو کردن صحبت کنید. یعنی همون سخنرانی همون جوانمردی که داشت این سخنرانی میگفت برای من شخصا تحقیرآمیز بود. من اینجا الکه من خودم از منطقه کلابم برادر عزیز، من تمام قومیت و ملیت مردم تاجیکستان رو دوست دارم همیشه و آماده هستم که برای حزب بوم مرز جمهوری تاجیکستان نگاه نکرده از نپرولین مذهبی و دینیش دفاع میکنم. من این بله خب شما همون نقطه‌ای را بگین. ما نقطه اول بیا برادر صبوری دیگه همه خیلی گپ زنیم که واقعا گپ خوش بیاید و مهم باشه. یکم نقطه اول شما ناراضی بودین که فکر کردین که او گفت که دیگر منطقه بی سوادن. این گپ من نگفته که برادر نگفت بی سواد است اما نظریتش همین بود. ما گوش کن اوز مرا گوش کن من با تو جواب بدم برادر. ما با برادر پامیر گپ میتیم برادر بفهمونین شما که این برادر ما کش فهمید است. نه کش فهمیدن نه که در تحقیر برادر عزیز. خوب ولی مرا گوش کن من سوال دادن با ما منوچهر سوال داد که شما فرقیت شما در همین مبارزه و آگاهی شما در چی است؟ با فکر من خیلی سوال بودن. بله صبوری این سوال من گذاشتم که یعنی فرقیت. من سوال تو گذاشتیم من جواب دادم که آگاهی ما در علم و در معرفت و در خواندن ما است. البته ما اینم
من اینا هیچ وقت چی نمیکنم. البته ما در مکتبا معلمای خوب درس میدن، بچه‌ها خوب تحصیل میکنن، اما این تغییر به دیگر ملت و به دیگر چی نیست، در دل و در فکر ما هم نبود برادر. نگاه که جوان من نمیخوام که نگاه که من جوان یک چی هستم که یک جوانی عادیم، یک патриот своей страны, я люблю свою родину, независимо от вероисповедания. همون نقطه گپ تو بگین. همه این معلومه که شما مبارزین، شما پاتریوتن، این حج رو همش فهمیدین. نگاه نکرده از قومیت و ملت منطقه تاجیکستان. معنی ندارد اون پامیری است، کولابی است، بدخشانی است، چیزی هست نیست. حتی من یک ایدئولوژی دارم. هر یک شهروندی که در داخل تاجیکستان به دنیا میاد و باید میرسد، حق و حقوق دارد که کاندیدات باشد و در بهبودی جامعه تاجیکستان باشد. یعنی نه اینکه یک مردم تاجیک باید یک تاجیک تبار باید حاکمیت بر دوش بگیرد. معنی ندارد برای من. مثلا اگر ازبک باشد، پامیر باشد، مهم این است که زبان دولتی. شما به همین گپ دو گرفتین پامیر را جدا کن. ما اجازه داییم که پامیر نه من پامیر را جدا ندارم. آقا داشت جدا میکرد. من این سوال خیلی برادر عزیز که منطقه واقعا برادر صبوری همین مردم فرقیت دارن از دیگر مردم تاشین. از چی فرقیت دارد؟ از چی فرقیت دارد؟ گوش که برادر گوش. از چی فرقیت دارد؟ گوش که من همین طرفی مادرم، از طرف کلوبای. این طرف مادرم اگر از طرف مادریتم از پامیرم باشد، من هم یگان گپ ندارم. من یگان جدایی نکردم، آقا داشت جدا میکرد. نگاه که همون نقطه‌ای که خودت ناراضی هستی برادر صبوری، کم احساساتیش در فکر میکنم، نمیدونم به خاطر چی. خواهش میکنم همون نقطه‌ای که راضی نیستی، همون نقطه را بدون احساسات، بدون اینکه پاتریوتیسم درباره پاتریوتیسم خودت بگوی، تنها پوست کنده همون گپ بگو که برادر جان عزیزم، این نقطه در من راضی نیستم، میخوام که شرح بدین. این خیلی ناراضی ما تمام دیگه. مثلا سبب نام گذاشتن پامیر چیست؟ نام گذاشتن؟ ببخشید من در مهاجرت سبب نام گذاشتن پامیر شما میگید؟ بله. این سبب نیست، این نام است، این نام منطقه است. این برای چی سبب شود که نام شود؟ اندازه من میدانم در تاریخ بدخشان یادداشت می شود. برادر شما که دورتر رفتین صبوری جان. امروز نفهمیدم گپ شما را، مقصد شما را. من مقصد سوال شما را نفهمیدم. شما با من گفتید که سبب چی است و سبب نیست. همین نام، همین خیلی که نام کولاب شده است، نام پامیر شده است، نام سخت شده است. این نام مانده است، از قدیم آمده است و رفت است. این سببش از گذشتگانمان پرسیم. نگاه که برادر جان عزیز، نه در سوال جواب گرفتی برادر عزیز صبوری؟ در سوال جواب گرفتی؟ نه من جواب نگرفتم در سوالم. برای من خانه کننده نیست. نامی را من مونده باشم پامیر، تو داشته باشی کولاب، برای همین سبب شود. خیلی ما را نمونده استیم برادر. این نام از قدیم اومده است. تو الان میدونی که سیستمی که رحمانی که دارد حاکمیت در داخل تاجیکستان میکند، مشکلاتی که در منطقه پامیر است در منطقه کولاب هم هست. من میتوانستم در همین جا نویساندم که کولاب، اما نویساندم صبوری. یعنی چی صبوری؟ از جمله های صبور کننده. کولاب هم هستن برای اینجا نامی که چون نویسن. نگاه کن یک نفری که میدراید ایدئولوژی علمی قد صحبت میکند و نظر نامگذاریش دیگر است که بعد یک جوانی که میدراید نظریات عادی خودش بیان میکند. این تو در این فکر من راضی برادر پامیر میخواستم که در همین باره کم شرح راستی در همین فکر این برادر صبوری من راضی هستم که من بگم چطور از ما بیاموزنده. مثال این برادر همین خیلی میخواست بفهمونه. من مقصد نویساندن نام من برای که بفهمن که من از پامیرم، مقصد درباره شاتیمور رفته است. یک دویم که من که اگر تو برین خودت برین، شما برین، تو اسم بخشید شما برین در یک جای امن و تینج، در جای امن و تینج که باشم، منم این همین خیلی رسمم قطعی میبرایم، همین خیلی نامم هم مینویسم. همین خیلی همین در کار شده است که من نام ننویساندم و نامم نگفتم و صورتم هم نیست. نگاه که برادر جان، من یک چیزت میگم.
از من یک جوان مبارز با شما توصیه میتونم. ما هم در مبارزه ایم. ما هم قرار میخوام من نشده نظریت خودم بیان کنم شخصا برای خودت. من گفتم من فکر شما را نفهمیدم. من نو صرفم رفتم که من کیجا پامیر نویسنده هستم. من مقصد شما ای بوده است. من سوال شما را نفهمیدم. من گفتم پامیر که من خود در زیاد جایها مشاهده کردم. یک جوان اطلاعات دار، یک جوان معلومات علمی بزرگ، واقعیت دست گل همه مادر یا پدرتون در نکند که این علم را به شما آموخته است. اما نگاه کن جوان، من به تو میگم من در یک راه برآمدم که راه عزیز شما حاضر گفتن که شما باز خطان گذاشتین بدتر. شما بس دیگره که دیگره اما از گریبان و نگیرن دیگر. نه خیلی شما گفتین میگن که هم کاوه دهن خودش لط میخوره. ما همین گپ حاضر اگه ما جوانم یک خطای لفظی میکنم آقا از صداش معلوم است که از ما بزرگتر سال است. شاید یک اشتباهی کنم از من بگذرد. یعنی اما با این امیدی برادرانه، یعنی همچون برادر شما با این شخص صحبت کنید. 100% اون برای من برادر است. اون 100% برای من برادر است. من برای آزادی این شخصیت تمام هستی و وجودم و جانم را دریغ نمیدارم. ممنون. خوب شده است. نقطه های ناراضی دیگه تا نگفتید. نقطه های ناراضی تا بگوید جان. صبر که نقطه های ناراضی خیلی زیاده برادر جان. وقت ندارم متاسفانه. من قضیه سرگذشت خود را تعریف کنم که گفته که من عکس ندارم خون ندارم. برادر عزیز من اعضای یک گروه نیستم جوان مرد. من یک شهروند و یک مبارز آزادم. در نظر شخصی خود مادر خود را قتل، مادر شخصی من را قتل کردن. من از اینم نترسیدم از این دجالی که دارد به تمام منطقه تاجیکستان هجوم میکنه. اما هیچ وقت من اسم منطقه خود ما کلاب نگذاشتم. این منطقه خود ما گذاشتم اسم خود ما گذاشتم صبوری، از جمله های صبر کننده، از کلمه های خوب. برادر صبوری در پیش خودت برادر پامیر، خوب اگر که یعنی شما از همین توصیه برادر چی گرفتین؟ چی جواب بدارین شما در همین برنامه که یعنی من مثلا مثال اینجا همین خودم منوچهر کوهستانی نوشتگیم، خودم نوشتهر کوهستانی نوشتگیم. بسیاری مردم همین سوال از من کرده بودن. یعنی جواب من همین است که 93% تاجیکستان کوهستان است. آخه هم تاجیکستان خودش کوهستان است، همش کوهستان، یگان مشکل نداره. اگر نام تاجیکستان با کوهستان هم تبدیل بتی، آخه هم تاجیکستان کوهستان هرش یک است. برای همون خیلی من جواب داشتم. خودت برادر چی جواب داری؟ ما همیشه فکر نکردم که امیر نویسان، برای که من در این صحبت در یک لایف پیشترم هم بودم، در صحبت بچه‌های دیگر همین نام بود. من هیچ درم فکر نکردم، برای که پامیر بود که مثلا پرابلم بدخشان است. من گفتم که همین نام بینن و مرا بالاتر برن که من گپ بزنم. گپ منظورم یعنی به این مقصد دست برادر صبوری خود چند فهمید. نگاه که برادر پامیری، نگاه که برادر من الان وقتی میگم برادر پامیری، این علاقه برای من یک خوشنایانه. من نمیتونم به تو برادر پامیری بگم، چون که من به تو تنها میتوانم بگم برادر عزیز با اسم تلفظ کنم. من امروز کولا، پامیر، بدعچیه، خوجند دیگر منطقه را کنار بزنه. اولی شخصی که دارد ظلمیت به منطقه تاجیکستان و شخصی انسانیت میکند این حاکمیت رحمان است، نه حکومت. بعض مبارزان میگه حکومت رحمان است. من در اینجا مخالف این سخنم. رحمان حکومت ندارد. این مخالفی سخن رحمان حاکمیتی که دارد حاکمیت گردید. بخشش حکومت رحمانوف. حکومت از کی حکومت میشه؟ از رحمانوف. حاکمیت حکومت هر دوش یک. ما درباره کلمه دولت در اینجا معلوم میگن که دولت ظلم میکنه. خود دولت این حاکمیت نیست. دولت اصلا دیگه چیز است. این ما درباره من از نگاه من حاکمیت اشتباه معنیش این است که یه نفری که حاکم است دارد حاکمیت میکند. حکومت یعنی مال مردم میشود، نه مال رحمان. نه دولت مال مردم است. حکومت از همون حکمران است. حکمت
همون نفرایی که حکمران هستند در سر بله اشتباه کردم، عذر میخوام. هستند که برای معناش خوب بله اشتباه کردم، عذر میخوام. ماشاءالله. یعنی این کار واقعا از برادر که از بدخشان هستین، از این برادر ناراحت نشین، دیدین که این خطاگی چه قبول کرد. بهترین ما و شما همون نفرایی هستیم که خطاگی را قبول کنیم و مقصدم از این قلم این هست که ما و شما با همدیگر زبان بیاویم که مشکلات تمام مردم در دنیا در نیافتن زبان هست. خب برادر صبوری تشکر. من به برادر بدخشانی یک چیز میگم، امروز تمام مردم بدخشان درک کنیم. من سالهای طولانی مادرم ندیدم. من برای دفاع مردم تاجیکستان، برای مردم چی بدخشان است، چی کولاب است، چی خوجند است، چی دیگر منطقه تاجیکستان هست، این حاکمیت فروخته شده پلید رحمان مخدوم از منطقه کولابم. مادری مرا آمدن تهدید کردن. من می توانستم اسم بگذارم کولاب. وقتی که این جوانی دارد اطلاعات علمی و فرهنگیش وسیع هست میگذارد امیر، برای من درد آور است. نه باید. خب تشکر به این احساساتی که صحبت کردی برادر صبوری. برادر که از بدخشان هستین، خواهش میکنم از نگاه خط و از نگاه همون جامعه که ما امروزه داریم بدون این به احساسات راه دادن، یعنی همین برادر گفته است که شما کلان سالین و قبول کرده است که اگر خطایگی کنه شما ایرا میبخشین، یعنی با احترام با شما صحبت داره. شاید طرز صحبت کردنش به شما دغل برسه اما این خیلی نیست، یعنی با احترام از شما چیکار کنیم؟ نه یه برادر من است. این صحبت است بس. روسا میگن споры рождается истина. Это این یگان گپ یگان چی نیست. من قطعا شما قائلم. من هر کس میفهمم، من پسیکولوژی هر کسم کمتر میفهمم که چی خیلی چی دارد. من احترام دارم به صحبت و به بحث هر یک شخص. من احترام دارم به نقطه نظری هر یک شخص. من خودم در اینجا که برآمد کردم این نقطه نظر شخصی خودم است، نه از نام مردم بدخشان، نه از نام مذهبم، نه. من نقطه نظر شخصی خودم بیان کردم، اون چیزی که در دایره مفکوره خودم است و اون چیزی که است در مسئله کولاب و پامیر. میگن که مالای رودینا زادگاه هم است. من زادگاه هم باید چی کنم که وطنم تاجیکستان است. من وطنم است. هر کی وقت که پرسند خودتان هم که پرسند میگو که من در کولاب تولد شدم، من در ایسار تولد شدم، من در ختلون، در زرافشان. نه حتما من گراجدانین تاجیکستانی ام. من شهروند تاجیکستانم. گراجدانی نه تاجیکستانی ام و منطقه ها نمیتوانی تلفظ کرد. ما انا به همین چیزا بسیار اهمیت داده ایستاده موری، بسیار اهمیت داده. ما باید که کمتر فکر و مفکوره و جهان بینی ما در یک موضوع بلندتر باید پرواز کند. دقت باید بدهیم به مسئله های مهمتری جامعه، نه به همین کولاب و پامیر و سوخت. به همین اگر چقدر دقت بدهیم همین باز زیادتر میشن. فسکه کسی چیزی خودش هم این آمد موندن بگیرد. ما مسئله های مهم و مبرهم جامعه هستند که از هی بالاتر است. ایرا ما هر چقدر که بگویم ای از بین نمی رود. که وقت که ما در مسئله های بالاتر با هم بیاییم و با هم صحبت ها کنیم و با هم یکدیگر را بفهمیم، این دیگه پا از بین می روند. این منطقه خود از بین می روند. از گفتن پرابلم اجتماعی، پرابلم اقتصادی، پرابلم سیاسی و انتخاباتی دیگه که حل شدن در ما. برادر از نگاه که من الان برادر پامیری نیا که الان من به شما درخواست برادر پامیری میگم. من اسم شما را نمیتونم بگم. اسم من تخلص من صبوری است و اسمم کامران از یک جوان مبارزی بود که در این را تمام چیزا شد و صبوری سبب صبر کننده که آماده است هنوز هم همه چیز بده که حاکمیت تاجیکستان عوض شود. شما یک اسم گذاشتن، اسم پامیری. چگونه من میتوانم با تو در ارتباط باشم؟ با کدام اسم؟
برای من نامشخصه. متاسفانه برادر، من نمیتونم. من در این مدرسه خوب تعلیم آموختم. من در این مدرسه بابایه رسیدگیم. برادر عزیز، شما اگر یک آدم عادی باشد، چگونه که شما شرح دادن که شما علاقه از سخنرانی شخصیت یا بنده را درک میکنید تا چه اندازه علم دارد و نظریت دارد، حرفتون تایید میکنم، چون که اطلاعات شما بزرگ است. مثلا شما از نگاه من یک شخصیت خیلی بالا مقام، یک شخصیت خیلی با علم، با معرفت دیگر و غیره ها نمیخوام تعریف کنم، چگونه من میتوانم یا نام یک منطقه را مشخص بدم با اسم شما؟ اینو من حق ندارم. اگر اسم شرف شما مثلا فرق ندارد، صبوری دیگر و غیره ها اسم های پیکم هست میتونی بذاری، اما نباید وقتی که یک سخنرانی صحبتی میکنی که مثلا واقعیت گفتی مردم ایرانی که دمت گرم، وقتی یک سخنرانی فاخر فوق‌العاده عالی میکنی اما با اسم پامیر، یعنی خودت علاقه داری جدا کرده صحبت. صبوری گرامی، نگاه کن، ما در طول تاریخ منطقه را به اساس نجات نگرفتیم. نجات از منطقه فرق میکنه. یک زن نجات میگن، یک دیگر منطقه میگن. هیچ وقت کشور با اسم نجات نمیشه. امریکا منطقه است، نجات نیست. میفهمید؟ پاکستان الان ما گفتم اینجا این منطقه، من گفته سادم که شخصیتی که دارد با علم با فرهنگ دارد صحبت نکند، اطلاعاتش بزرگی هست، نباید اسم این منطقه را گذاشت. یعنی منطقه ما بهتر از دیگر منطقه هاست، معنی ندارد. ما داریم که ابو عبدالله رودکی به نام منطقه است، ما داریم که مثلا حافظ شیرازی، ما داریم که جلالدین رومی، ما هزارها نام داریم. الان اگر ما در این سخنان شما شعر بدم، اگر در این سوالهایی که شما پیشنهاد کردین من شعر بدم، باز گوناگون میگردد. بهتر از همه بیافتم بخوابم فردا سر کارم برم، اون بهتره. 100% زیرو جنابی که دارد با علم با فرهنگ با تمام ارزش‌های انسانیت دارد صحبت میکند با اسم منطقه، این معنی ندارد برای من. این نظریت که من است. تو میتونی بزنی دندانی مرا بشکنی، اما من قبول نمیکنم که یک انسانی که اطلاعاتی بزرگ دارد با یک اسم منطقه وارد می شود. صبوری دبولای بهمون گفتی برادر حسین حفظت تنده و کمک صبر که به نقطه بره. وقتی یک آدم گپ میزنه قطعا او حسین اشور و فتیات چیزها میگه، اینقدر باور نکن به این شخصیت. دبولای مردم تو مای پای ننوشیده، مطمئنی؟ کم کم بخد نیستی. آدم حرف میزنه بیس باشه دلکه به تحقیق گذشته سوده آرام باش. موضوع دقیق است. منطقه باعث نجات نمیشه. نجات از منطقه این دو شوخه گوناگون هم برای من ارزش ندارد این چیز. قبول داری یا نه؟ برای تو چی ارزش داره برای شما؟ یعنی چی ارزش داره برادر صبوری؟ اسم شخصیت. بیاین اسم شخصیت. برادر صبوری شما گوش کنید، من برای شما کمک شرح بدم، بعد با گپ ادامه میدیم. خیلی برادر عزیز ورومد خودش کلان سوال در سوال تو جواب داد. شما کلان سوالی نداید اعتباری، کلان عقلی بود مقبول بالی. میگه خداوند با او جامعه را هم میکنه که مایده هاش کلانتراش احترام کنن، کلانتراش مایده هاش. این گپ درسته. شاعرم این حرف میگه. اینجا دو سوال است، کدام حرف باید گوش کرد؟ این گپ دوستان برادر شما گوش کنید، خواهش میکنم که همین گپی که ما در همینجا صحبت کردیم، صحبت واقعا بفهمیم که مردم برای جوانایی که دیگه گوش دارن فهمو باشه. برادر عبیدالله سیدی یک مبارز دیگه مثل خودم ورمد همه جا برای خود گفته است که برادر عزیز گرامی، ما ملت ها را از جغرافیا نگرفتیم. نام منطقه نمیتونه سببی کدام ملت زندگی کردنش در اونجا باشه. اصلا نام منطقه میتونه نمیدونم تاجیکستان باشه یا تاجیکاباد باشه، در اونجا قرغزا زندگی کنن، در اونجا ازبک‌ها زندگی کنن، در اونجا دیگه مردم زندگی کنن. همین برادر عبیدالله سیدی همین گپ گفته است دست شما را، اما شما قبلین در گپی همو نه. من در یک فکر شما راضیم که مثلا شما برادر واقعا یک نفر که علمی میبره یک گپ میزنه باید که از دیگران فرق داشته باشه. این برادر فهمید نامش فردا میگذاره شاه تیمور بهترین نام. این هم شاه تیمور را میخواین نامش زنده کنید، بگذارین شاه تیمور.
همه کسا آفرین این گپ شما به معنای هست که ما در اینجا بیاییم واقعا برای جامعه این فکر کنیم که ما در پارلمان چشتگیم از برادر عزیز. من نمیخوام که این هم یک پارلمان میشود. این همین پارلمان. این برادر عزیز امروز این برادر ما بحثمون میرود در سر کلمه. این کلمه چه خیلی گفته شود. برادر عبیدالله انصاری در جبر اومدن گفتن که من راستی خودم در این برای قدر نخونده بودم اما میدونستم که خود یک منطقه اگر دیگر نام باشه دیگر ملت هم زندگی کردن میتونم. مهم نیست که کدام ملت زندگی 100% در جان من صبوری عزیز. من مثلا امروز در لیپزیگ آلمان زندگی میکنم. همه خیلی هست اما ملت من تاجیک است. وقتی که من مثلا خدمت نمیفهم لیپزیگ نام کردم و لیپزیگ نام کردم از این برمیاد که این چیزی هایی که اصلا فکر نکنیم. یا آدم افراد که در افیر بفرویه همه خیلی نوم شمون رفتن گرفته از دیگه. یعنی شما کار خوب کردین که این چیزا گفتین برای برادر اما چنانه که خطای اولتون قبول کردین که مثلا در این چیز خطا دارین خطا کرده بودین درباره مثلا حکومت گفتین قبول دارم. من واقعا برای جوانمردی شما گفتم که همین مردکی که خطاگیش قبول داره همون مردکی واقعا مردک خوبه ناموسش نمیلنگه. خیلی از شما در او خطاگی تو قبول کردین. اینی میگه پیگاز برادر عبیدالله انصاری درباره همین گپ گفت که مردمی که در اونجا زندگی میکنن مهم نیست که نام او منطقه چی گذاشته گشته است. او مردم میتونن دیگر ملت ها باشن. در همین فکر چی گفتنی بدون بحث جنجال. نگاه کن من با اون قومیتی که در آن منطقه تاجیکستان دارد نگاه کن. وقتی در منطقه بدخشان برای یک برادر بدخشانی من در پاش یک خار میزند بدون که درد او را من احساس میکنم یک جوان کلابی بگذار در فهما باشد بر اون برادر پامیری کلابی میگون چون که من کلابی ام. مادامی که به اسم گذاشتن باشد به منطقه من مخالف اسم گذاشتن شخصیت به منطقه هایم. بله میتوانی بگو که من از کدام منطقه ام و اسمت باید مشخص باشد. معنی ندارد اسم شخصی خودت است یا فیک است اما اسم منطقه نباید باشد. امروز ساعتش رسیده است که چی پامیری چی کلابی چی دیگر منطقه تاجیکستان هستی امروز تو تاجیکستانی. تاجیکستان اینترنشنال تمام قومیت و ملیت ها هر انسانیت نگاه نکرده به قومیتش باید آزاد باشد. اما متاسفانه سیستم رژیم رحمان که مادامی که نمیذارد اینا این برادر حق ندارد که بذارد که الان ثبتی که در بدخشان رفته ساده است با اسم اون وارد شود. بله میتواند اسم یگان شخصیت های بزرگ بگذارد میتواند شیرینشاه شیخ تیمور بذارد اما از منطقه با اسم بدخشان صحبت کنید. ما نه اینکه باید اسم بدخشان بگذارد معلومات علمی بدخشان کو واسه کند بزرگ کند و دیگر منطقه را زیر سوال برد. این برای من واقعا برای من خوشایند نیست. اینو میخواد برادر قبول کند نمیخواد صاحب اختیار است. در عدل اینجا جای میکنم اما حسین چیزی گوش کن بابت این برادر حسین چیزی گفت نگفت من میدونم حسین چی برای من گفته بود. اینه کنار بذار دیگر. مادامی که بنده را نمیشناسی این حرفا رو تلفظ نکن. برادر عزیز کی جان برادر صبوری کمک آرام باش دوستی عزیز. میدونم که عصبی شده. تشکر زیاد از صحبتت برادر صبوری. خوب کویستانی یاد لازم من اینجا یک دفعه ما استیلا وقتی استفاده میبریم این به معنی نیست که تعلق به یک نفر داره. حسین اشرو با بیشتر کسایی صحبت میکنه همین استیلا همی یاره یعنی در نه همین گپی هم برادر راست میگه. همین برادر گپش راسته. نه یا لازم ما دو موضوع برمیگردیم. این استیلا است. حالا نگاه کن ما میگذاریم این استیلا است در همه استفاده میشه در تمام چوبدوسای گپ هم حرف هم میزنه. من منظورم است که در روی سبزه نده این به معنی نبود که حسین یک گپی تحقیرآمیز به این بچه گفته باشه. من در عموم نه این برادر هیچ تحقیرآمیز فهمید برادر عبیدالله. نه در همین شما خطاگی تو قبول کردین
نه این خطایی نیست، این چیزی است که در اصطلاح عمومی گفته شده که این امر در بیشتری بچه‌ها رو کسی داخل میشه زیاد گپ میزنه، خاموش نمیشه، قطع میکنه سخنان رو، همین حرفا میزنم که این دویش زد نره، آداب سخن رعایت کنه. این یک نقطه دوم، من مثلا ناممونم تاجیکستان هم منطقه شده است، الان نامش به نام یک نجات کشور مونده شده است. در خصوص آیا تو یه تحقیرآمیز میشمونی توی تاجیکستان نام تا گذاشت، یا که نام بگذارم غرم، من از غرم نام میگذارم غرم، دوست بدارم منطقه ما، این به معنی نجات نیست. منطقه ما با جانم دوست دارم میگذارم نام منطقه ما، این معنی او را نداره که من نجات پرستم. حالا یک انسان مثلا ما اگر او خیلی بگیم این حرف باید ما مولانا را بد بگیم، ما باید حافظ را بد بگیم، ما باید رودکی را بد بگیم، ما باید ده ها دانشمند دیگر را بد بگیم، همه اونا به نام منطقه نامشون گذاشتن. حالا اینجا جان انسان ها در خطر است، انسان میگذاره با نام منطقه بهتر خوبتر براش است، چون بدانن که از اون منطقه است، چون موضوع ها در حال حاضر به منطقه صحبت کرده میشه، اساسی که وضعیت در همونجا رفته است، بچه‌ها بشناسن که بچه‌های همونجا در همین مبارزه امروز فعال هستن از همون منطقه. برادر عبیدالله انصاری در پیش گپت بخشش، برنامه امروزه ما برادر عزیز 1 دکبر سال 1899 یکی از مبارزین و اساسگزاران و نفری که استقلالیت تاجیکستان با کمک و با سبب او تاجیکستان استقلالیت پیدا کرد شیرینشاه شاه تیمور می باشد و روز یکم روز زادروز داشتن و زادروز او را برای همه شما تبریک میگم، برای شما برادر عبیدالله انصاری که واقعا یک مبارزی همسنگر ما شیرینشاه شاه تیمور که با قلم توانست پیروز شود، و به شما نیز برادر بهادر که در استودیو هستید، شما برادر عزیز نوری دیده تاجی سر، خواهش میکنم دوستای عزیز که در همون موضوع بمانیم کمتر، اما بحث ها میشه کرده. برادر عبیدالله انصاری، خب ما بحثی که درباره این کلمه کردیم این بحث گذاشتیم. امروز میخوام که کم درباره شیرینشاه شاه تیمور یا خود شما یا خود برادر بهادر گپ بزنم، با بحث گرم و دوام میخوره. دوستای عزیز که هستین لایک های خود فراموش نکنین، باز پخش کنین، بگذارین که ما مصلحت آمیز با هم دیگر صحبت کنیم، همدیگر را بفهمین، زبان همدیگر را گوش کنیم. تنها با زبان و با قلم ما میتونیم پیشرفت کنیم و همدیگر فهم باشیم. تشکر از آن برادرانی که کلان سالهایی که امروز نشستین در همون تلویزیون های کلان تو تماشا دارین برنامه را، من تشکر میگم به شما که این افیر تماشا میکنین، و تشکر به تک تک شما که در پیش تلفن نشستین برنامه را تماشا میکنین. واقعا انسان های بزرگ هستین، وقتی خود برای ما سرمایه گذاری میکنین و ما هم کوشش میکنیم که یک برنامه بسازیم که در اون برنامه ما برای همدیگر فایده آور باشیم. فایده تنها فایده پلی نیست، معنویت و روحانیت تربیت کردن در انسان این هم یک فایده خوبی معنوی است. برادر عبیدالله انصاری، من اصلا میخوام که برادر پامیر در این موضوع صحبت کی برادر کی صحبت داشته، برادر پامیر 04 در اینجا هستن. برادر پامیر بفرمایید اگر که شما در این موضوع همون پامیر که صحبت داشت نامش پامیر نوشته بود، اگر اون بفرمایید برادر عزیز شما اینجا هستین؟ انا هستم، در اومدم. سلام عبیدالله. و علیکم السلام برادر، که در این موضوع خیلی ما صحبت های بسیار دراز داشتیم قطعی منوچهر، ممکن گوش کردید. بعد خیلی برادر با فکرم در خودشم در همین کم ترکه حسیات بدبینی دارد نسبت به همین نام، دلش کم تر خالی کرد با فکرم، یعنی همین صبوری همین خیلی. من اصلا باور کنید من در فکرم نبود که همین ناممونم. من وقتی که در چیزها برآمدم، در بحث ها برآمدم، من دیدم که بسیارتر میتن سخن میتن رو بالا میارن. چی قضیه بدخشان بود، من در فکرم هم نیست. من خودم هم اصلا به من هیچ عجایبی نیست که خوشا کلوبی می نویساند که غرمی، هیچ در کلای من نیست. او سعدی شیرازی است، حافظ شیرازی است، یک همش منطقه خطی است. این یگان چیزی به فکرم خصومت آویزم نیست. هر کس زادگاهش است، هر کس از قدیم همین نامگذاری به نام شاعران و به نام نویسندگان و از قدیم در فرهنگ تاجیکی همین است مانده است. به فکر من باید که این موضوع نشود که بعد از موضوعهای اساسی پس مانیم. بله برادر عزیز، ما هم واقعا این گپ درباره شاه تیمور بود و
من که مثلا چنانه که درباره تربیت من از شما سوال کردم دوستی عزیز، چون که شما میدونید من درباره تربیت سوال کردم و هر سوالی که کردم از شما با اینا رو نوشته کردگی هستم دوستی عزیز، تنها گپ درباره یک گپ خالی نرفته است. یعنی من واقعا در حیرت بودم که یک نفری که مثلا 14 ساله است و با یک روز شناس میشد، او را همچون خدمتگار میبرد به تاشکند و او در اونجا روزنامه تاجیکی را بگیم که راهنمایی میکنه و مردم به مبارزه دعوت میکنه، به یک مبارزه که واقعا با زور قلم شاه تیمور در پامیر تولد شدگی میاد در تاشکند علم میگیره و استقلالیت تاجیکستان که چیزی مهم برای هر یک شهروند تاجیکستان است، با سبب همین انسان تاجیکستان استقلالیت به دست میاره. اگر نه یک منطقه در ازبکستان میبدیم. یعنی با همین قدر خدمت ها تنها مقصد من از این بود که بفهمم که یعنی در زادگاه اون شخصی بزرگ، اون انسان‌های بزرگی که واقعا در اونجا به غایه رسیدن و خدمت کردن چطور انسان تربیت می‌یابه. من واقعا میخوام هر یک برادرم میتونین که سوالا رو بپرسین. من زیاد سوالا میخواستم از شما بپرسم، مثلا یک روزی مثلا کودک بدخشانی چخیل مینماید، چخیل سر میشود، با چی تفکر، با چی افکار، این تنها به خاطر اختلاف نه، این به خاطر شناس شدن با هم دیگر. ما باید بیایم واقعیت قبول کنیم که اکثریت مردم ما کو مردم بدخشان نمیشناسند. البته اینه ولی من بگم که شیرینشاه شاه تیمور در یک عائله بسیار با معرفت تولد شدگی بود. پدر و مادر و باباهای اونا از یکی از آدمان با معرفت بدخشان در همون منطقه‌ای که در شغنان در پرشنه بود. یک دویم یک شیره بگم که خودت گفت که استقلالیت نه. شیرینشاه شاه تیمور برپا کننده دولت تاجیکستان است، همچون تاجیکستان به نام دولت برپا کرد. تو همین وقت درست این برپا کننده دولت تاجیکستان است. تاجیکستان اول در ریسپوبلیک اتونومی در سستاو ازبکستان را من با شما نقل کرده بودم که در اون مسئله که تقسیمات شده بود. انا بعد برقرار کردن دولت تاجیکستان انا به همین مردک ربط دارد. یعنی ما استقلالیت آخه اول ما گخت برای استقلالیت گپ زدیم، اول ما بدیم در همچون یک ولایت خودمختار در ازبکستان ما را قبول کردن به فیلم از سال تا سال 27 بود تا چند بود. بعد از اون ما بگیم که استقلالیت خود از ازبکستان به این معنا ما گفتم. اما بله واقعا گپ شما درست است که شیرینشاه شاه تیمور نه اینکه تنها برای استقلال، اصلا برای وجود داشتن تاجیکستان این شخص کارهایی که اگه است که را فراموش کردن در کار نیست. من برایم خاطر از شما دعوت کردم که بنویسن اکثر مردم شیرینشاه شاه تیمور در همون نامشون شیرینشاه بنویسن، شیرینشاه شاه تیمور بنویسن که مردم بشناسه را. امروز رحمانوف که دولت گرفته 30 سال شد مردم عذاب و اذیت میتن، یک دولت ساز و تنج گرفت از بین برد. اما شیرینشاه شاه تیمور همین نفری بود که واقعا برای همچون تاجیکستان یک کشور بدن کمک و جانبازی های هنگفت کرده است که واقعا تشکر به همه شما تماشابینان عزیز که در اینجا هستین و این نفر شیرینشاه شاه تیمور بنویسین بخونین در همه جا. فکر میکنیم که این برنامه خوشحال از این هستم که در این برنامه تونستیم یک چیزی آموزنده برای همدیگر داشته باشیم. خوب برادر بهادر نوبت شما از فرمایید دوستی عزیز، در همین باره چی گفتنی هستین؟ شما در اینجا خیلی وقت هستین. سلام علیکم برادر منوچهر، برادر ویدلو، برادر پامیر. خداوند مثل همی خداوند رحمت کنه شیرینشاه شاه تیمورانی، خداوند مثل ملت ما را این بدبختی آزاد کنه. اون وقت آدمای تای رنگی در فکر مال و ملک نبود. آواز ما مثل برادر منوچهر؟ بله آواز ما مثل؟ بله دوستی عزیز، بله آواز شما خیلی خوب ماده است. بخشش برای چسبیده گفتم اینترنت و قطعی نه برادر صدا شما ماده است. او وقت آدما در مسئله مال و ملک در مسئله نفسی حرام نبودن. او وقت فقط برای وطن برای ملت خدمت میکنه. امروز چه بدبختی اومده که یک کلاغوسی رحمانوف به نام پیشوا
در وطن ما اومده اوجه خچه پیشوا گرفته یک تبایت مال و ملک خلق گرفته سای شیر مردای وطن نکشته سای اینا اخد و رحمتی شیر مردی مورا گل بدینه اگر نامش خطا نکنم نیکی خدا رحمت کنه باید همه ما بموزیم اینطوری شیر مردو برای اپا و خواهرمون که اوجه یک میده اوجه ور ای همه این بدبختی حضور کنیم تو که یک پرکرور نامرد یک زوانیچه را دودنش میاد اپا و خواهرای موده اوجه بولوش دا چی کاری فورا میکنه باید یک جای شیم دیگه پومیری و دیگه کلوبی دیگه با منطقه جدا نکنیم ما یا مشیم این نامرد ایش سر قدرت گم کنیم بازی نمی امروز سیگنال که ما باید بخیزیم اگر نخیزیم که اگر این شیر مردای پومی را بشکنن ایشالا که یورا نمیتونه هیچ کار کردن نه که اگر یورا قومت یورا بشکنه که بفهمن که یا تبعیت نام خونه هر کدوم میدرن دیگه میگن که نه چه خیلی بفوره وقت خدماتی عمر علی قواد گفته بود که ای آدم رحمانوف اگر همین رو شب بکنه گفت درنش در خوگه نسم دیل خوگی واقعی رحمانوف نه که مرا میفورم یا پرزیدنت باشه که ای پشتی مول ملک نداره پشتی خلق جمع کردن بوده تو که خلق ما در مهاجرت عذاب میکشه و بعد نتایی دایوسو میبروین خطونا پیشوا می خیلی خدا نگهبان تو موشه برادر اکو قمت چی کردن نبودم اینه که برادر صبوره اوجه چی نکنه اون مادرش در امیره خدا رحمت کنه مادرش گذشت باید او را فهمیدن در پوره برادرو کی را در اینجا زنگ زده ایستیدن در تلفنش اگر بچه‌ای را زنگ زده باشن نمیدونم برادر برادریم ای ما دانیست ای شاید برادر کوهستانی برادر کوهستانی را کسی زنگ میزنه نگاه که برادر بهادر واقعا حرف درستی را ذکر کرده واقعا اتحادی ما باعث شکست هر گونه رژیمی در آسیای میانه خصوصا در تاجیکستان میشه اگر ما مردم اتحاد نشیم یک منطقه دو منطقه زورش برادر کی خورش یک منطقه دو منطقه زورش نمیرسه با سرنگون کردنی امام علی رحمانوف چون ما دیدیم در طول تاریخ که این چند سال شد بالای بدخشان ظلم میکنن یعنی رفته همین خیل بازم این منطقه را که شکست داد دیگر تمام منطقه زیر دستش میاد به خاطر یگانه کاری ما این اتحادچوی ما است برادر بسمت چی بسمت بسمچوچ بچه یک نامی سخت مینویسی فرمودید سلام علیکم میکروفونتون گیرون کنید سلام علیکم برادر صدای مرا داری نه بله صدا ببخشید برادر برای این اسمی نوشتگی من اما چی گفتنیم من این برادرانی که در اینجا گپ زدن همه گپا رو مقصد همه سخنهایی که در کار بودن گپ زدن من چی گفتنیم من گفتنیم که برادر برای چی این همه همین چوپلیسی ها برای چی این همین ما میبینین ما همه چیزایی که در کشور گذشته است در تمام جایی که چی کارهایی که کرده استن ما میبینیم برای چی همین اینها میشن برادر این برادر بهادر همه این گپا را گپ زد من گوش کرده استم در همین موبایل من نمیدونم دیگر در اینجا چی قوش کنم چی پیوست کنم که یک چخل گویم چیزی خود را داشته باشد من طرفدار هم برادرانی که مبارز هستند برادرانی که حق میگویند من طرفدار اینها هستم درست میگه که طرفداری هم کاری درستی است ولی در برابر تمام این سخن‌ها باید عمل کرده باشه همینه که ما در اینجا میبریم صحبت میکنیم تلاش میکنیم شاید تظاهرات ها شود وقتی که در اینجا میبریم الکی یک جزء این مسئولیت رو احساس که میکنیم وقتی هر تظاهرات شد یک کاری که شد ما در اونجا میریم اشتراک میکنیم مسئولیت رو به دوش میگیریم همین است که
پوینده ملت برهم. ولی خیلی انسان ها میگوید که من برای روزی مبادا خودم رو به پنهان میکنم. خیلی انسان هایی هستن که جانشان در خطر است، بله پنهان شدن. ولی به هر صورت باید ما هر یک کدوم از داخل خودمون همین مبارزه را شروع کنیم، قدم اول. و برای قدم های بعدیش البته فکر هستن کسانی که برای قدم بعدی بعد آماده میشن. این ما هستیم که قدم های بعدی رو میسازیم. قدم های بعدی نمیشود. اگر فکر کنید حاجی عمرعلی قوت شهید نمیشد، مثلا مقصود ابراهیم و ده محمد علی حید، ده های دیگر زندان نمیشد، امروز قدر مبارز به میان میومد. نه شما روز تا روز پیدا میشیم. ما و شما اگر اسد کنیم مثلا امروز، یا که مردمی ولایت مختار کوهستان بدخشان اسد کنن، خودشون از ما جدا کردن نمیتونن، چون بزرگان آنها در تاریخ ما نوشتن که استقلالیت آنها مثلا در استقلالیت ما، در پیدا کردن استقلالیت ما آنها دست داشتن، در بیشترین سیاست های ما آنها دست داشتن. این جزئیات هیچ وقت نمیشه ایش از اوش جدا کرد. از این لحاظ ما همیشه برای آینده خودمون از داخل خودمون عدالت در داخل خودمون جای کرده شروع به مبارزه کنیم. رفتیم در راه خودمون نشان دادیم، مبارزه رو بردیم، در صف اول ایستادیم بدون که دیگران در صف اول میان. میگن اول به چیزی که یعنی به دیگران میگوی اول خودت به او باور داشته باش. یعنی ما با همین حرفای میزنیم باید اعتماد باوری داشته باشیم، با روحیه قوی مبارزه ببریم. این مهمترین نقطه است. در برابر طرفداری باید روحیه و باوری داشت. به حرفی که میزنی ترسیدن نگاه نزن. وقتی حضرت عمر نان یعنی غذا میبرد به صحابه ها و به کسانی که در چی بودن از دیگر نزد دیگر قوم، وقتی گیردش کردن 3 نفر به سر اون نفرها را حمله کرد. وقتی بچهش پرسید که چرا تو بسن اینها را زوری کردی میخواستی، اون 3 نفر بودن. گفت نفر یعنی نترسید. گفت من ترسیدم، ولی آدمی مثلا زور کسی هست که ترس خودش رو آشکار نمیکنه، نشان نمیدهد و با او اعتماد داره و حرفش میزنه. یعنی وقتی که تو همین کارا کردی بودم که دشمنی تو اصلا میترسه، یعنی خیلی ضعیفتر احساس میکنه. پس برادر عزیز ما با برادر چل بگویم که با حضرت عمر ما مقصد که برآمدن نمیتونیم، ما همصفقت شدن نمیتونیم، اما ما همین چل بگیم همین قولی که ما خودم داریم، ما چیزی که خودمون میتوانیم با همین مقصد بگیم که چل بگیم با زبان توشکی گفته شود. میبخشی برادر هم خیلی ما پریمای بگم، من در همون زبانهایی که میدونید با هم لهجه میدونید حرف زنید. بله من ستریلوک هستم برادر، من سنایپریست هستم. من همین چی کاری که میآید، چی مقصد چی چیزی که میتونم از دل من، از شوق من، از توشت من میتوانم، من برای همین مردم، برای همین ملت، برای همین چی کاری که میتوانم من جان خود رو فدا میکنم برادر عزیز. سلامت باشید. من اونقدر گپزن انا بگم که چخل بگم وای نیستم، نه که شما کوشش کنید مطالعه کنید، مثلا حد امکان در اون جایی هستید یکون کتاب بگیرید، در ماش 2 تا 1 کتاب رو مطالعه کنید، اون خودش میآید و ایسته. بله برادر عزیز راست میگن. هم برادرایی که برادر کلاوی بود حاضر من گوش کردم، نه حاضر نه، من پیشتر گوش میکردم، من چند سال بود گوش میکردم. برادرها نغز گرد میزنن. مقصد من طرفدار همین ها هستم، طرفدار شما هستم. سلامتی بسیار باشید. انا سلام خود رو به همه انا مجاهدان روح حق میرسونم. سلامت باشی، خدا نگهدار. سلامت باشی شما. برادر شاه تیمور بفرمو. شاه تیمور صدای ما را داری؟ دارم. شما میشنوید؟ بفرمو دوستی عزیز. یک بار سلام به همه برادران و همه بزرگان.
همو امک باشه، همو امک به نام پامیر برآمد کرد، هست نیست؟ هستن صدای شما رو میشنوم. بفرمایید. زنده باشه. همو اکا را میخواستم بسیار گوش کنم، یکی خدا بگیره کوره همین کوهستانی را همین مردک پستن پریبیوت کرد، نمونه هم مردک خیلی تاریخ گفت زنن چی کنم. ما گفتیم که از تاریخ ایراد ما از اول برنامه نبودم، چون در دیگر برنامه بودم که ما کار داشتیم، اینترنت مشکل داشت و اگر برادرم آزاد هستن میتونن در موضوعی که نیاز است صحبت کنن، خصوصا این یک موضوع خیلی مهم است که از تاریخ آموختن و دانستن قهرمانان خود. حالا فکر کنید شما ببینید یکی از جزئیات ما تاریخی مثلا واقعی داریم یا که قهرمان واقعی داریم که در گذشته کاری کرده است و حالا قهرمان قلبکی داریم که در روی کاغذ نوشته شده، یا که خودش را قهرمان گذاشت. قهرمانی که در چند روز پیش میخواست چیکار کند؟ قبر صدرالدین عینی رو و همون چی صدرالدین عینی رو از اونجا کنده ببرد. قهرمان زنده ای که کار میخواست به خانه صدرالدین عینی بکند و قهرمانی میده، کسی که به این کشور خدمت کرده است. این یک قهرمان قبر یک قهرمان دیگر خواست کندن، خونه قهرمان دیگر را خواست کندن. اینا میگن قهرمان. فهمیدید دوستی عزیز؟ به این خاطر ما باید کوشش کنیم قهرمان از کسی بسازیم که واقعا تاریخ او را کلی ملت باید بدونه، مردم باید تمام خلقی که در اون کشور زندگی میکند زحمت های اونها را بدونه. حالا اون که قهرمان در وقت زنده بودنش دیگر اون چی قهرمانی موجود است، قهرمان رو بعد از اونی که گذشت دیگر به نام او یاد میکنه. در هر صورت قهرمان هایی کردن، ایشون خیلی جوان در دنیا گذاشتن. همین خیلی بود برادر پامیر. ده 38 ساله بود، 38 ساله، در 38 سالگیش از دنیا رفت. شما فکر کنید تو هر کدوم ما تقریبا 30 سال عمر داریم، شاید 25 سال، الکی اونها در این سن سال کوچک برای ملت کار انجام دادن. هر یک انسان، هر یک توجیک، هر یک توجیکستانی باید به خودش سوال بکنه که آیا من کار کردم برای ملت؟ حد امکان داره میشه در 36 37 سالگی اون انسان از دنیا گذاشتن، کاری کردن. حالا هر کدوم ما از اینجا یک بار وقتمون باید سوال بکنیم آیا ما کار کردیم؟ این نقطه چیزی مهم است. فرمو برادر. چند کار دیگر کردگی است همین قهرمانی زنده ما. همین خواهش همین قهرمان شوتیمور چی بود؟ خواهش همون در کجا باید گورش میکردن؟ کرا کدام قهرمانه؟ همین شوتیمور. سوال شوتیمور همین خیلی کی وای همین خیلی وقتی که سودش کردن و گرفتن بردنش گم شدن رفت، دیگر پیدا نشد. از او دو فرزند باقی مانده است. از او دو فرزند باقی ماند، یکیش درگذشت، یکیش نام شوتیمور در مسکو است، قریب 90 ساله است. در حقیقت نسبت فرزنداش کوچک بودن که وای از بین بردن، خلوکی در بالاش دیله کردن. مشخص است دیگه جوان بود که مشخص است که فرزنداش دیگه جوان بودن. نه جوان بودن. دو تا فرزند کوچک که از اون موندن و یا بسیار خرد بودن. انا حاضر یک تاش ده هنوزم در قید حیات است در مسکو. اما که بعد افشون اگر خطا نکنم زنش روس بود. زنش روس بود، البته زنش روس بود، از بعد مسکویه. های جانش هم باشه نباشه دلش خیلی نه اما بچهش گفته استادم بچهش شوتیمور نام دارد. شوتیمور نام خودش به همی است، قریب 90 ساله است، دکتر نوک است، پروفسور در مسکو زندگی دارد. یگان خدمت به همه وطن پدریش، به شما، به قوم شما یگان قدیش یگان نه وای رفتگی است، وای با وطن پدریش چند بار رفتگی، در دوره شوروی رفت، در دوره سالهای آخرون میرد رفت و دارد خیش تبارش خطی. نه این نگاه کن، همین قهرمان زنده ما به همه خیانت کردگی است. همین قبر باباجان غفور و فکی کن اصلا بور بلوچو برادر از خبر ندارم. همین قهرمان زنده ما کم برده شو خیلی.
خیلی خبری هم از قهرمانای دیگر را کم بور بلوچوبا از بوق عینی در بوق عینی این کروی است که یک کروی قهرمان زنده ما هر یک کروی کردگی است که به همه خیانت کردگی. در عموم باید ما برادر پومیر کمی صحبت کن با برادرها باشم بچه‌ای که نو در اومدن بیشتر شات تیم رو میخوام. من تیارم یگان سوال اگر از ایشون باشد باشی برام. من تیارم جواب تیم بینا. اینا برادرها گوش دارن در هر یک مسئله که میخوان سوال جواب کردن من تیارم جواب دادن. اکه او آدم خود بخوری میشه با مردمش شما میبینن سلام علیکم کی قطعی؟ صدات بیزی بس برادری شد. تیمور پسری شدین شد. البته وای واخری ها در مسکو قتل مردم بدخشان چندین بار واخری کرد بحث ها کردن دولت خدا نظرف این چیزا را تشکیل کرد در مسکو کنفرانسی ها بودن درباره شاه تیمور انا حاضر باز انا دین رجدینش با در اونجا کنفرانسی ها میگذارن بحث های علمی میگذارن فرزندش اشتراک میکنه در او البته هستن. برادر خیلر بک درست خوندم نه برادر؟ بله فرمایید دوست عزیز یگان چی گفتنی باشه فرمایید. برادر عزیز من گفتنیم که انا برادر کوهستانی رو من خیلی هم منتظر بودم و خواستم سخن‌هایی کنم برای این اما صحبت کردن نتوانستم. بله برادر جان شما سخن‌های خوبی میگین اما خواستم با برادر کوهستانی هم سخن کنم. آن هم بهت سخن‌های میگوید که برادر کوهستانی یک چند دقیقه بند هستن. من اومدم کماکان که وضعش کنم. انسان از دیگه یک جای نیاز داره به داخل شد بیرون شد شاید گرسنه است شاید یک چیزی بخوره. بله در یک چند دقیقه پس برمیگردن ان شاء الله. شما اگر منتظر باشید برادر من منتظر هستم اما خواستم صحبت کنم برای این برادر. میآید صحبت میکنین ان شاء الله. بله عبیدالله برادر شما هم به حد سخن‌های خوب میزنید راست هم میزنید اما خواستم با برادر کوهستانی هم صحبت کنم. حرف شما رو فهمیدم. برای میگم شما منتظر باشید برادر کوهستانی اومد من شما رو فرستادم. بله سلامت هم باشه. بله همین انا کی در مانچر در ایرود ده همین وقت همین آدم خیلی صحبت میکنه التماس بگین همین پریویت نکنه بیشو اخلاقی میکنه. من میخواستم همین اما که گوش کنم من در چندین باره در چند افیر گوش کردیشم بیشو ماده معقول گفزنی همین آدم همین سطح مانچر بشم نمیدونی تاریخ نمیفهمی اشرا خیلی ندارو موبایل دیگه گپ نزد گپ تو میته ایشونه برای میخوام همین آدم هم کم تر اینترنت داره همین آدم گوش کنیم با همین مانچر میدونه گپ ایشونه برای تو میته چه تاریخ شناس میگیره میتونیم همین را برسون با همون که همین وقتی صحبت میکنه کاش خاطر مون یک کاش گپ زنه شروع دیگه این هم بچه کدرو بچه کلوبی را درو هم بچه پیون بود چی در کار بود امرا دهن امرا کوفته سوال نوجو داده گفتی خیلی سوال پرووکاسیون میته ولی نه اینه اماکی ما گپ ندارم ده به حد نیروش تعلیم بودایده توقف کرده. شد نیمور دوستی عزیز ما حالا سر موضوع اگر بر بگردیم این چیزهایی که ایرادایی هست میگن که هر یک پیشنهاد و ایراد هست میتونید تنهایی منوچهر کوهستانی در فیسبوک بنویسین یا اینکه در تنها شاید در ذیل همین نمره واتساپش نمره تلگرامش باشه زنگ میزنید و مینویسین میگیم برادر عزیز همین مشکلات در برنامه ما 3 ساعت نم جدید کردن 3 ساعت خستم یا آدم پیونه خستن دهن شکوفتن سر شوایرون کردن همین اماکی هم خوب آدم چی بوده ملایم بوده هم توقت کرده و با صبر بوده نه دیدی که بیشو گپ دیشه نه شب بگیریش یک آدم بود دهن گپ زنه با برا یک کسی گپ بدره
همه آدما بدرن مدنیوش نبگن ما به خصوص همه اماکن خگوش کنیم بسیار گپای خوب گفته ثابت انا دیگه ایش درآمد اوش درآمد دا او پیا پیون درآمد با لهجه ایرانی گپ زدی خود طبیعی اول گپ زدی که کسا چی میکنی اینا ما تیارم برادر ترا گوش کنم اگر یگان سوالی داری یگان ما تیارم ترا گوش کنم خودتا همونجا پرسیدنی بودم اکا که همون پیشار شوتیمور خشمو گفتن که بخوری میشوه با یک سوال دیگه دارم همین دولت خود نظر شما چه قبولش میکنین یا خیلی پیداتلش میگن شما چه فکر دارین نه دولت خدا نظر یکی از شخصیت های بزرگ تاجیک است یک شخصیت های بزرگ تاجیک است در علم در معرفت در تمام در گفتار ملت تاجیک بسیار معرفی در تمام دنیاش معرفی کرد و خودش تاجیک اول میگه اگر من با شما بگم که شاه تیمور یکمین شخصیتی بود که یکمین تاجیکستانی بود و خودش حتما تاجیک دولت خود نظرم در برای تاجیک و تاجیکستان بسیار کنفرانسی های چی میکند کنفرانسی ها و کارهای علمی که در مسکو میشن و همسرش گوهر اسماعیلوف است که این کنفرانسی ها را تشکیل میکنن بسیار آدم دانا هستند کنفرانسی های علمی و آخری های علمی میشن در مسئله دولت خود نظر میگن بعضا آدم های همی بدخشانی خودمونم در این مسئله ایراد ها دارن نه فکر نظر و فکر نقطه نظر هر یک شخص است شخصا من دولت خود نظر رو یک شخص برجسته و یک شخص پیش قدم ملت تاجیک می حسابم بله من خیلی صحبت میکنم بعد که یک سوال دیگه همین پورشنه چی معنی داره؟ پیروودش چی میشه؟ راست شو بگم نمیدانم همین پورشنه قشلاق پورشنه همین قشلاق یگون سخی پورشن بود است یگون زواد های سخی چی داشته؟ نه از نام از قدیم است پورشنه نام قدیمی نام بسیار از قدیم آمدگی است ولی بسیار قشلاق‌ها و جاهای هستند که ما اون نام را هنوز هم حلیل شدگی نیستند ما هم اینطوریش نده بسیار نام را همجا را فهمیدن ولی گفت شما هر کس ترجمهش معنیش نمیدونه دیگه حیران میمونه نام‌ها بسیاری نام‌ها از دورهای اوستایی هستند که دورهای بسیار قدیمی دورهای تا اسلامی هستند که مونده هستند در منطقه ها حفظ شده هستند نه که اونا را نام‌هاشون هر کدامشون نمیشد چی کردن سلامت باشی که سلامت باشی او روزم برآمد کردیم بسیار برآمد خوب کردیم هم خیلی نیمه کل نگوش کردیم کیف کردیم که خیلی صدا هم تشکیل همه افیرو در بروین گپ زنیم همه آدمای میفهمیدن خیلی گپ زنیم بودی خیلی بعد بعضی اگر اهمیت لگی باشه نکرد بعضی بچه‌های همین بدخشانی هستن خیلی همین داد میزنن ما فامیلیم ما خیلیم انا شاه تیمور دیگه خیلی تومتن گپ میزنن همین در همین چیشون پوچرکی ناتیستی هست در وقت که همین میگنش نفهمیدم برادر اینا گوش کمارا مثلا با بدخشان از نقطه نظر چهارشنبه و پامریا بها ندید از نقطه نظر چهارشنبه و یک سپورتسمن است و یک سپورتسمن در یک ساحه خودش چیزی هست یا نیست از نقطه نظر یک آدم و تمام مردم ما بها ندید برای که ما در ملت خودمون در وطن خودمون تویز در بدخشان خودمون صدها هزار آدمای پیش قدم داریم عالما داریم و شخصیت های با معرفت و پیش قدم داریم که نقطه نظر آنها تماما دیگه خیلی است من یک متاسفانه که در شبکه‌های اجتماعی مردمای کلانسال و تویز نفرای کلانسال ما در این مسئله بحث نمیکنن و متاسفانه که این همیشه یک کس دو کس گفته زویزده اینترنت شده گهن و بسیاری خلق تاجیکستان هم که سالشان بسیار پست است و
در این بحث ها وارد میشوند و با همسالان خودشون بحث میکنند و در این مسئله های منطقه و ملت و دیگر جای تصوراتی ندارند و بسیاری مردم امروز که هستند از همین نقطه نظری همین یک شخص و تمام منطقه بها میدین و با تمام ملت با این هیچ وقت فکر نکنید که همه مردم پامیر همه مردم بدخشان و مانند همان چهارشنبه است. وای نقطه نظر وای یک شخص است وای هیچ کس اعتراف هم نمیکند. اگر اعتراف هم کند یک کس دو کس قطعیش است در گردش است در پالوش است. که амак медони як чизайда ва как бы лидер мнения считается мекна ва метавонад ки ба худаш пайрав ва фолловеро фанато не фикрот пайдо шавад не вай ки аст вай бугум ки вай як марди сиёсат аст марди як фарҳангӣ бошад як спортсмен аст ки як чира задан метавонаду наметавонаду ба ҳамин қатъи муаррифӣ шудааст. ما در بدخشان لیدر این خیره لیدر نمیگیریم. ما در بدخشان شخصی با معرفت نمیگیریم. ما لیدری باید پیدا کنیم که لیدری داشته باشیم که ما را پیش بردن تواند، نه اینکه در جامعه و در جمعیت ما را قفا ببرد. ما این خیلی لیدر را پیشنهاد میکنیم. ما لیدر мнения در نظر دارد، یعنی سخنش کمتر ویس داره، وقتی گپ میزنه طرفدارش بسیار میشود. لیدری که شما در حقیقت در نظر داریم و ما آوازشون نمیشنویم. نه وای لیدرها صداشون هم بلند نمیکنن. وای لیدرها هستن که بسیاری مردم به همون منینی ما لیدرها ما هستیم. ما با منینی چهارشنبه نیستیم و شما هم با منینی یک شخص که وای خودش رکلام میکند و در یا که در اینترنت خیلی میکند و یک تا نیم تا طرفدار خودش دارد، حتما وای فکری وای است، وای نقطه نظر وای است و این نقطه نظر تمام بدخشان نیست. باید همه خیلی ما بهای سالمانه بدیم به هر یک گفتار و کردار هر یک شخص. اگر یگون دکتر یا پروفسور و یگون شخصی آبرومند بدخشان میخواستی سخن میگفت، من قد شما راضی بودم. دیگه خب اما که یک سوال دیگه hoz aynı hol امو 44 نفره که همونجا کمیسیا تشکیل شدگی همونجا کلون که رئیس کی باشه کی را گوش کردیسن در این مومنت؟ نه وای جو همون 44 نفر همش یک اعضای یک کمیسیا هستند و یا با بخشا تقسیم کردگی شده هستند و یک نمیدونم چند نفر دیگه در 12 نفر دیگه از حکومت هستند و یا همش همین بخشای اجرایی که حکومت با اونو وعده دادگی است با نظارت میکنن که تا کدام درجه همین وعده های حکومت اجرا میشوند یا نه، در کدام وقت در کدام ساعت. همین 44 نفره اینا از طرف مردم و جامعه شوندی از طرف همین میتینگشون انتخاب شدن. از هر یک کوچه یک تگی دو تگی افطریتیت های همون کوچه و دانشمندا و لیدرهای همون منطقه انتخاب شدگان و از بالای همین وعده و خلافی های حکومت نظارت میکنن. بعد نتیجه شبه نصیب خدا خواهد بعد میبینیم که چی گپ میشود. همه ما نتیجه ما را انتظاریم. تا حال یگان خیانت نشده است درباره همین مصلحت های کدویشون؟ نه حاضر ما انتظاریم نتیجه وعده های حکومت با فکرم چی میشود؟ باز نتیجهش معلوم نیست و بعد باز چی گپ میشود بود آینده باز نصیب. خدا همه در لوز خودشون بشن مردک باشن. انشالله خیلی حکومت که در لوز خودش هیچ وقت نبوده است و نمیشود اینش به خدا معلوم و به بنده ش معلوم، بعد با نصیب یا با فایده خودشون میکنن یا با ضرر خودش حکومت میکنه دمی کاره. و باید لات چی فکر داده مسئله ده چی میشود؟ اگر ما با تجربه نظر کنیم با بیشتری وعده هایی که رحمانوف در گذشته داده بود و کارهایی که انجام داد بیشتری کارهاش خلاف اون وعده هاشن، اما اینجا یک نقطه ای است که
بدوری مردم بدخشان و در حال حاضر بدوری مخالفان حکومت تاجیکستان که تعدادشون روز تا روز افزایش می‌یابد این میتونه امامعلی رحمان را به یک زینه پایان رفتن مجبور بسازه. اگر اونی که به این خطر احساس کنه که مثلا یکی از نقطه‌های مهم باید ما نظر کنیم که اگر امامعلی رحمان به این نقطه‌هایی که در حال حاضر در بدخشان هست پایان نیاید و اونها را نپذیره و به بدخشانی‌ها دوباره به میدان بیایند و این مشکلات وسیع‌تر شود، دیگر بدخشانی‌ها بجز به مخالفان پیوستن و برای یک انقلاب راه حل نجستن راهی نمی‌یابند. از این لحاظ رحمانوف از این خطر داره و امکان بیشتر موجود است که این قراردادها در کوتاه‌ترین فرصت اجرا کرده بشوند. اما ما در گذشته دیدیم که بیشتر شانس‌های چنین بود که رحمانوف همین کارها یعنی مجبور بود اما نکرد. چرا نکرد؟ چون مشورت‌چی‌هایش مشاورای بد داره و یا اینه که همون غرور قصدگیری که در گذشته چندین بار داره همون را اجرا میکنه. طوری که من در برنامه‌های قبلی خودم چند بار مثال زدم که هر کسی که در گذشته بالای رحمانوف زور داشت یعنی زده بود رحمانوف و حقارتش کرده بود یک سیاستش کرده بود، چون رحمانوف پیش یک بازیچه بود هر کسی بالای سر او فشار می‌آورد، خصوصا این کسایی که رحمانوف آورده بودن همه اونها رو یکتا با همون بدترین راه از بین برد. یعنی چی داره؟ کینه داره. از این لحاظ من فکر میکنم که امکان داره که با همون مشاورای کجش گوش کنه همون کینه خود پیش و باز کار ابلهانه را ادامه بده. یعنی این دو چیزی است که من فکر میکنم امکان منتظرش هست. دوست عزیز سلام اما کاش همینجا ها گوش میکنم. شما در داخل یا بیرون از داخل؟ نه ما در بیرونیم. ما در حال اول کم ترگوش کردم جا بحثی شما بود که برای چی طالبا ایجاد لیزید نمیکنن کوردور نمیشون یا که همجا با فکرم ما کمتر همجا پراتستواد میکنم گفتی گپا برای چی شما در لیزید نمیکنن یا که طرف تاجیکستان هم میدروین اونجا دیگه گپا هسته دیگه سخنها هسته دیگه پلانها هسته. اگر در کوشا میدروین نیت هم دارن و وقت ساعتش بیا با کورشون میکنن. نه وای گپ در سری است که طالبات تا حالی که مشکلات خودشون حل نکنن و یا با خودشون با پرابلم ازدواج نمیکنن. یکم که و یا پرابلم اقتصادی دارن، پرابلم فینانسوی دارن و یا پول هاشون نمی یا پول ندارن و یا هیچ وقت باز پرابلم روبری کنی دولتشون در مشکل است و یا مشکلات خودشون بسیار است و یا با خودشون پرابلم نمیکنن و یا با تیمبول با تاجیکستان لیزید و یا هیچ وقت نمیکنن برای که تاجیکستان اعضای چی است کو اعضای این دست جمعی است. اگر با تاجیکستان یک لحظه هم و یا لیزید کنن حتما روسیه در چه داخل می شود برای همونا و یا هر روز. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستای عزیز. روسا قطعی و یا مذاکرات دارند. ایران قطعی زده شد. عبدالله انصاری که در اینجا برآمد کن این برادری که مرا گفت که مرا گپ زدی نمیمونه این برادر 20 minut شد موندگی تیم گپ زده ایستاده 20 minut وقت سه سوال داد کردم تو یک بچه کدرو وردی مرد کم تا زدگی ماست همون را خستی دانش گفتی خاطی همین اماکی جنگ دختی این بیچاره خیلی چی داشته نروی مخت در همه جا رئیس موندم یا نه همین 20 دقیقه موندم که برنامه را پیش بری چیکار کردی اینا؟ نه 20 minut تو سبب با سبب بود اومدی گپ زایسه نمیدونه که کی گپ زنه ما خاطی و باید گپ نزدم خیلی برومادی رفتی کار داشتی پانم نک مرا خیلی بفرمو دوستی عزیز اینا 20 دقیقه گه میگی برنامه ای خودت اگه ما خواستم همجا درباره طالبا گپ زده سبب اونجا کم تا خلافی بود برای که گفته است اونجا شعار زده سن کشته سن لو بوی نمود دین زده کشته سن شما میگین که نه مود کوردور نمیشه. انا دوستای عزیز ما همین گپ گفتنی بودم که حکومت با پروپاگاندا خودش میآید و همین گپ دنگل مینه که طالبا دیگه مذهب را کشته ایستادن
با خبرهایی که از داخل افغانستان میآید طالبا یگان شیعه را یگان دیگر مذهب را نمیکشند. روز مرا با حکومتی رب دادیسه نه برادر عزیز با این معنی گفته سیازی که مثل همی که باز هم از زبان رحمانوف گپ میزنی که ما شما را تهدید تو کایسین ای خطا فکر میکنی من پروسه چی را دیدیسم علیکم و رحمت الله خواهش میکنم ما قطعا برادر گپ زنم کنیم برادر شاتا میره شما برادر عزیز بچه که خیلی دوست خواهم بوده گپ زنم چی میگه کی را سخن بتم این همی نه ویدیو دای کو ویدیوش امیره سلام علیکم گپ زنم خیلی بود سلام درود خود رو برادر با شما میرسونیم برادر کوهستانی من شما را انتظار بودم سلام علیکم و رحمت الله شما ما را که انتظار بدیم بفرمایید صحبت کنیم گوش کنیم بله کدوم گپ زدید در این موبایل میبخشیم برادر کوهستانی هم بچه کیوش گپ زنم مشقدار هم بچه کیوش گپ زنم چی میگه کو بگو بچه کیوش چی میگوی تا هر گپی که میفورد تا هم گپ بگو در این برنامه را حوضی خودت میبری 20 دقیقه که احساس کنی که یه برنامه را بردن چقدر وقت میخواهد چقدر باید انسان خودش تیار کنه اینه می جواز 20 دقیقه برنامه را در دست خود میتم گپ دنگل منی به طرف من میگم آدم ها را گپ میزنن چی گفتی؟ نه اگم کرده وظیفه‌دارم نکم همشیر جون просто من 3 ساعت بیشتر کردم دم تا شرم کاتر وایرون شد که من چه اینترنت دیگه چه زریات میگن چه بفهم تو مخی گشنه نیستی مخی نه تو خستی رفتی خوردیم و هیچ نخوردیم رفتی نوز کشیدی سیگارت کشیدی راستی من سیگارت کش نیستم خیلی بچه کیوش سخن بودیم بچه کیوش دوست بیا بچه کیوش گپ زن کی با آواز ما است استودیو احساس کنی که او صندلی بود کو دا وقتش همین تا صندلی دگردی صندلی همه کسا شتایسین این اینجا گپ تو پرسیدایسن این تا گپ زنی مثل خونه تو باشد برادر کوهستانی انا من یک وقت نیست دو وقت نیست من بسیار وقت هست انا برنامه های شما را گوش میکنم و میبینم و میشنوم من سخن از دهن شما ندیدم از زبان شما ندیدم که یا اینکه دروغ باشد یا اینکه پروپاگاندا باشد یا اینکه یک چیز دیگر باشد برادر جان تشکر زیاد دوستی عزیز واقعا که تعریف زیاد میکنی لیکن انشالله با هم از خدا تا وقتی که مردکی است تا وقتی که نام ناموس همین نام ناموس ای که قیمتش ای همه دنیا در بالای من انشالله هم ناموس دارم هر آدمی که ناموس داره باید پروپاگاندا نکنه حقیقت بگه یگان کسم نترسه بله برادر عزیز من هم خدمت وطن مادر رو کردم من هم در خدمت بودم و من هم در وطن بودم من هم چی این چیزایی که در وطن گذشت چی چیزایی که میبینم میدونم میشنوم این رو گپ میزنم برادر من جان یک سوال نشد پدر جدید هنگ گپ نزدی چی زنگ زدی علاقه برآمدی چی ای پاتو اولیا نقلی دروزای همه کوتاه بگو زنگ زد قطعا علاقه برآمدی چی میگم گپ بگو راستی پدرم اصلا قطعیم علاقه نمیورویه قطعی من چند سال شد گپ نمیزنم خرده قطعی پدر من به همه شما دوستای عزیز اعلام میکنم که پدر من قریب چند سال شد قطعی من اصلا گپ نمیزنه مثل همی که من در او خونه نباشم انا خیلی ولی بعضی ها طعنه میزنن هر گپ میگن ای مردم من 15 سال شد در خونه نیستم 15 سال شد در خونه نیستم بعضی ها شو کردن کودکای او با زن شیدگیان یا تشون در تویش یا نامه نویستگی نیست او صبرها که با قطعی من گپ زنن او خونه بوده
اصلا برای همین گپ نمیزنن. برادر عزیز همین مثل همین که اون روز دفعه اخیر پدرم گفت که اگه دیگه قطعی گپ زدن نمیتونم. همون نایزه و کمون تبرک یوخی پروکاسیا نشه اوخی میدونی. نه نایزه و کمون من میگیرم. نایزه و کمون ترسیدن رفتن جوره او پشوکای علا داشتم که اما میگه پشوکای علا اولی میمونم چی تو او ویدیوش اولی میمونم تو میگه که پشوکای علا پوشیدگی اگه او کمبولکش نگفتن خیدم در اینجا جو با جو کمی گپه چه شوخی باره. برادر کوهستانی همین برادری که سخن کرده است و من سخنی دارد سوالی دارد من سوالش جواب دهم. برادر درباره خط و کمکک میگفتین شما که هینیت مسکت و کشیهگی گفتیم برادرای دروازیمو برای چی میخواین گپ بزنین. او برادرایی که درباره پدرم پرسیدن حالا انشالله براتون یک فیلم کوتاه ثبت میکنم که چه خیلی پدرم گپ میزنه. دوست عزیز برادر کوهستانی برای پدر شما برای کدام دیگر شما با من در کار نیست یگان چی گویم تصویر یگان معلومات صحبت یگان معلومات با من در کار نیست. من از این برادر که با شما سخن گفته است با شما صحبت کرده است با من سوال دارد. برادر یگان سوال داری برادر؟ نه من اون سوال ندارم. من در حضوری آدم یک ساعت چیده همینجا ما را نمونده است از که گپ زنیم اینجا گپ درباره چی میرم یکم ای برای نون گپ زایسته است. سلامت باشید برادر کوهستانی. من برای همین آدمایی که از طرف حکومت از طرف حکومتداران گپ میزنن من برای همینان من سوال انتظار هستم که کدام از همینان من با سوال تیاد یگان سوالی باشد یگان جوابی تیم من اینها با خیلی خودت یگان عالمی یگان پروفسوری چی کارایی برادر عزیز بگو که کی خیلی سوال من شهروند جمهوری تاجیکستان خدمت کردم خدمت مادر وطن بگیم همین مابین یک چند وقت شما رو تماشا دارم برادرای دیگر انا کدام برادرایی که در همینجا صحبت میکنن سخن میگم هم برادرها رو صحبت دارم. میخوام برای این برادرایی که از طرف حکومت و حکومتداران هستن من با اینها صحبت کنم. یک صحبت سوالی دارم. مخالفین شما یه نفری هستین که خدمت کردین عسکری رفتین. من شما رو همچون یک عسکر سوال میکنن همچون یک عسکر شما وقتی که خدمت میکردین در فکر تو چی بود که تاجیکستان میسازین یا که اصلا فقط فکر میکردین که بریم زن بگیریم بیاییم همین کار در فکر تو بود یا که میخواستین که در یک تاجیکستانی کار کنین که در اوجا معاش بگیرین در اوجا زندگی خوب داشته باشین یا میخواستین یک تاجیکستانی داشته باشین که فقط زن بگیرین با برین در آسیا کار کنین. بله برادر کوهستانی تاریخ شاه تیمور بستو شاه تیمور بمون در جای خودش بیسته برادر عزیز. ما خواستیم که خدمت مادر وطن کنیم فهمیدید برادری که حاضر گپ زده است بود ما خواستیم خدمت وطن مادر کنیم اما رویم در وطن خدمت کنیم در وطن خدمت کنیم. اما تشکر زیاد دوستی عزیز تشکر زیاد دوستی عزیز. ماشاءالله اینجا یک برادر هستن که داخل میشم فرمایید دوستی عزیز شما را یعنی بعد که یکم گپ تیار کرد شما گپ زنین. بله برادر خورشید سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. میگم که بعد که این برادر گپ تیار کرد بعد که این برادر گپ تیار کرد بعد شما گپ زنین. قبول باشد. من با همین برادرای مخالف صحبت میکردم یک دو وقت راستی گپ من خدمت پدر و مادر وطن کردم راستی گپ دیدم هر چیزی که در وطن میشد در میهن میشد چیزی که میگذارد من با چشم خود دیدم. بله
برادر میبخشید سوال چی دیدی خیلی دیدم میگوی دیدم هیچ نفهمیدیم چی را دیدی بگو مشموده بله همین میخوایدم همین مقصد دوستی عزیز من از همدانی هستم همدانی یا هم لحجه همدانی برنامه‌دار جوشید 20 minut چی نیسته که این ببخشید برنامه‌دار بستیم برادر کوهستانی برادر کوهستانی بستیم همون لحجه همدانی خدیگه از هموال لیکی نکر دم زیبا او بستیم اگانه گپ زنم اوزود گپ زن برات او ما از همدانی هستیم ما همین دیدیم که در همین وطن در همین میهن چی گپ هست چی شده است چی نشده است ما همه چیزا رو دیدیم این چی شده است که نشده است هیچ خیلی که یا چیز نشده است همه چیزایی که شده است همیون نشده است نه آخه خیلی او چیان آخه چیزایی شده است نشده است همون وای وای امالی رحمان باره این سوسه هلاک نمته میبخشی برادر کوهستانی همه همین وای وای که شده است انا همینو نشده است ما همینا را ندیدیم ما همینا را ندیدیم که همین وای وای که شده است نشده است همین وای وای که هست ما نمیفهمیم گوش کن برادرها شما همه شاهد باشین من درباره پدرم گپ زدم این یکم از خدمتش کدوم ما گوش منین در اینجا آواز تنه بعد نقل سر کنیم بیا باشد بیا ما بگم در تیمای شو تیموره تاریخ باش که خیر یک ویدیو کوتاهی درباره پدرت من گفتم کوتاه جواب ده تمام انا با گپ با مشهدور است این ویدیو را میگیری استفاده میبری نه نفهمیدی من میگم دیدم اخرت پرسیدم چه خیلی شدی وضعیتتون چه خیلی شدی این گپا را یک جا شنیدی خودت که شو تیمور جون در فیسبوک دیدم اخو در فیسبوک در راو دل دور میروم در راو تیارگی هم گپ پیچاقی بگویم نه صبر کن برام پرسیدم که یک جا فهمیدیم برای که بعضی ها همین اولی پدر ما فایرود کردن درباره من گپ زدن که که بود که من گریه کرده باشم فهمیدی گریه کردی نیستم او خودش بچوره دیدگی نیست این ویدیو را او اینترنت نداره همون میگم برام خبر شدم چه خیلی شد گپ زدی نزدی وضعیت مشکله تمام با همه فاطمه خطی یگون قسم گپ برادر عزیز همون ویدیو دیدگی خطا برادر سلمان روی کرد همین ویدیو خطا برادر کوهستانی ممکن است من گپ زنم نه که ممکن نیست اگه جا گپ درباره تاریخ رفته است ولی گپ تموم گوش کده اینجا یا خورشید گپ زنم که خورشید یگون گپ داشته باشی در موبایل دنگل که یا که نداشته باشی قصه را گوش کن تا آخره گوش میکنم بازی راسته در جاش بدیم در نیمه بعد خورشید از اون نویگری داری بگو نه ما گوش میکنم مولا اکر ای نویگری بعد ای موبایل شگون یگون اگر نفهم ما جای اکر داریم یا مکی مو داریم اما اگر همجا بوشه کم کم هم را بپرسین یگون چیز او را گوش کدامه کی ایو مکی تو همو برای جورای کی اخی همو صبوریه خودت من همین جوازی گفتی که هم من سخت گفتم که خودم من مشنیدم انا فهمیدین ایوم را فهمیدین شوخی را فهمیدین اون کست فهمیدم نکی هم مسکوسی گپ زدی نفهمیدیم مخته گفته ایستم که گبی چه درباره پدر من رفته است مثلا امو سوالی که گفتی او پدرم در ویدیوش گفته است که فرزند من میگریه فهمیدی من حیران شدم که در جا گریستگی باشم و همون ویدیویی که کرده بودیم 3 ساعت بود 4 ساعت بود همش تماشا کردم یگان جو نیفتم که در جا گریسته باشم خیلی ممکن یگان ویدیوی پیشنهاد هست برای مردم بدخشان لبه میگم برای مردم بدخشان گپ زدم در اون وقت خودت با فکرم لهجه من اون خوب نمیفهمی
ما تی داخشور میفهم لهجه تمامش هم میدونم. خیلی برادر خرشید سر که گپا. های زاوی من خرگوش کنم ولی بعد سر شد موزی. نه سر که اماکی بانام پامیر هسته؟ یا دنیا گپ داشتی بیاین با نومی پامیر نومی کلوبی بارا بمونه نه گپ دا دیگه سباریم. برادر خرشید گپ زن درباره شرینشاه شاتمر برنامه ما امروز میتونی که درباره اون شخصیت گپ زنی چه خدمت ها کرده است میشناسیش نمیشناسیش؟ نشناسمش من نمیشناسمش بوده میده که بلا نشناسته هیچ که بهترین آدم اگر میشناسیش اگر ناخون که یک خورشید تیمش دیگه چیزه و میخواد دیگه چی سر کنه یک با این روزه ما گپوش تیاره خیلی که با فکرم شو تیمور چند دیر کرده این همین خرشید نمیدونم که در چی بورا گپ میزنه خیلی مونیم به خاطر همین من که همین برادر گپ زنه که چی میگه بیا خیلی آزاد گپ زنه صحبتی آزاد کنه این آزاد این همین آزاد درباره تاریخ این همین به همون ادبی که شما میگین به همون زبان ادبی همین تا آرام هر کس به لهجه خودش گپ میزنه بیاین اینا با چی زبانی در کار شده درباره مشکلات تاجیکستان میشه گپ زد چی به زبان دهاتی باشه چی به لهجه دشنبگی باشه به همه گپ میشه درباره مشکلات تاجیکستان گپ زد اینا بیاین هر کس از صحبت آزاد به لهجه خودش گپ زنه مرحمت خورشید گپ زد ولی که ما گپ نوال گوش کنیم بعد ما اسم بو گپ گیریم بو گپ زنم نه آخی خیلی نمیشه که اگه تو گپای ما را بگیری بدزدی و خودت گپ زنی خیلی نمیشه و خورشید درست میگه این موضوع را نمیدونه درباره چی بود بعدم خودم نمیدونه چی گپای قبولش کنیم بعد میشه واگون صدا خیلی چند میگه وطندار منوچهر برادر همین آدمی که سوال هست کی باشه بیا همین رمونیم کو برادری که سوال نومد سوال این علامت این خیلی این نومد بفرمایین گپ زنین دیگه ترس نپوشیدی همون کمزوله که وای میته نه آوازی راستی یک کار داشتم این ماشین با جاش عوض میکردم رفتم عوضش کردم دیگه در اومدم گفتم من خیلی گپ میزنم برای که در آخر فقط همین نفرای میمونن که میشناسنت دیگه تیم‌ها را میدونن بچهای خدمانده برای دزیلا موچ خیلی بود آخر روز قطعی مردم گپ میزنیم بعد شب هم با کسا میشتیم خود به خود چق چق میکنیم بعد منوچهر کدام وقت تا در کدام روز در میبروی فیرو چی خیلی معین هست همین روزای پنجشنبه اینمی روزی پنجشنبه را همین ما برنامه کنشینیم که در روز پنجشنبه همه اپوزیسیا در روز پنجشنبه برنامه داره همین یوتیوب ابجق پیداش منی روز پنجشنبه که خزه بدخشان خزه همه بروماده گپ زده که نه همین خودت اول این ما هر گپی که خودت خواستی به خواسته خودت کردیم گفتی که بیا آرام صحبت کنیم یک کس تحقیر کنی که بیا با لهجه خیلی گپ نزه با خیلی گپ نزه بیا هم آرام صحبت کنیم این من گفتم که بیاین هر کس با لهجه خودش گپ زنه هر کس خیلی که میفهمه همین زبان تاجیکی را به کلمه‌های زبان روسی نکی به کلمه‌های زبان روسی ما هم برادر تحقیر نکردم او برادر عذاب کشیده شده اما ولی لیکن گپ زده شه زورش اومده شه اما آدم نتونستش ادبی گپ زده برام خفوی آزاد گپ زدم رنگی من وری آزاد گپ زدم چه تو آزاد گپ زده شه هم خیر و اما ولی لیکن چه در بالا ذکر شدگی نه خیلی گپ زده شه زورش اومده شه بچه مسکوس که همدونی و چه نتونستش گپ زده برام خب التماس کردم که همین آزاد گپ زدن میفهمیم همون میفهمیم میدونیم دیگه خودت ای مسکوسکی بالاترش لهجه ما را خوب میفهمی ها؟ میفهمم اما چون نمیفهمم یا اولادیم هم شما او میمونه نخیگه او میمونه نه فرق میگه همین ایرشا بعضی نفران نمیفهمن نکی این همو مردم ما اکثر میدونی کردیش
هم دیشتش میزنه هم مثل همی که بعضی ها خی میگن بعضی ها ایش میگن کو گوش که منو چه سوالات همه دادی که رابطه پاکالین پامپرس سنیکرز نه اومده بیه که بچه پاکالین پیپسی را بگو پاکالین پیپسی اون همین سوالات بعد 10,000 مابته بون نه روسی را میدونن نه لازی را میدونن نه بدخشانی را میشناسن نه یگون چیز بون نمیبرن ما خوب گنده و گشتگی رفتگی دیدگی میفهمه میدونی آزاد میتونی خیلی اکو قضا و منطقه نموشی نیست که ما نفهمیمش تمام همی اوچای منه پدرش دلولک آوردگیان ای کنگرتش میگن یا که با فکر میگم ای کنگرت یا که ای سری خسور برای که قشلاقی ما با سری خسور دور نیست 2 کیلومتر ای که میفروی در سری خسور میفروی بعد خوالینگو نه او خوالینگی خیلی میفهمی خیلی نیست ای همی رایونی طویل داره همین ناحیه طویل داره او طرفش سری خسور و بلجوان بعد او طرفی بوریکش خطی میشه شگناو فهمیدی ای طرفی کهش میشه غرم بعد چی میشه مانچه لادا که که خیلی جغرافی را خوب میدونم مالی گوش که میشه کمسان بودش میگن اکه اوجه رایونش سر میشوند بعد میشه رایون نو بعد میشه در رایون نو چند قشلاقای آویلردش میگن خندون میگن همی نمای زیاد دارن اخی نه که با ای طرفش گوش کهیزه گپ میونی گوش کده شما گپ زده با ای طرفش بلجوان ای برای که ای دره ما ای همی سرشویش تا آخرشه خدا دروغگوم نکنه 177 کیلومتر ای میدونی همی جغرافیا همی جا را میدونی؟ میدونم من یک سوال که من چجور خود در تلدره کال چه کلام شدگی یک سوالی هست که من باید همیشه جوابش میدونم کدمی هستی که رنگی ایمی سولتی خودم یاد گرفتگی انا که بیا گپا چخ کنیم انا سوالی من میخوام در برای مخشو گپ دارم بی همی سوالات یا برگه هم سوال تفید در برای سوال گپ میزنیم میگم در تولدره تولد شدگی کلان شدگی یا که یکو منطقه دیگه من راستی میگم که در سوال یک سوالی سختی است که باید همیشه جواب میدادم اما چون که من از اون نفری که اینترویو میگیرم انتظار آن رو دارم که او با من راست میگوید متوجه چی هستم یعنی من خودم وقتی که اینترویو میگیرم احساس میکنم که سوالی حق بپرسم جواب حق بگیرم و انتظار دارم که همون آدمی که خطی من گپ میزنه همین جواب میده گپ زن گوشت دارم الو شو تیمور اینترنتش با فکرم ضعیفه ندیدین که برفت برادری ما یعنی خدا نخواست است که در این سوال من جواب بدم و خدا میگم کارش نکنم خدا خودش همین سوال نمیخواستم جواب بدم انا ایرم میگن که بعضی چیزا انسان باید جواب نده بعضی چیزا انسان باید جواب نده راستی من خوشحال شدم که این آدم یک اومد نمیدونم اینترنتش جزیر شد یا چی گپ شد که بخواست که احمد جزنه منچه برادر یگون صدا نشیده یگون سه کردم صدا ایام صغیرای هیچ فکرش نکه ما با قلم خطی میگیریم تاجیکستان با قلم این دشمنان ملت هن که میخواهن
با جنگ کشور از دست بدهند، اما ما باید کاری کنیم که ایوا به جنگ کشور از دست ما بدهند. همین یک سه زعفران میگن، زعفران ایچی منوشی؟ زعفران شیمانجد کوچگی گپ شدن برادر. زعفران این یک همو برگ تبوبتیه، یک گل است، اصلا یک گل است خودش میرویه و اصلا فارسای ما این را زعفران میگفتن. زعفران به همون گپای قدیمی میشید که خیلی تبابتگر تبابتت میکنه، زفت هسته بیرون میکنه. باور کنم قصر سواشته همین چیزی گفته اگه تره. این خیلی یک چیزی هست که برای انسان فایده داره، اصلا برای فکر کردنش، برای همه انسان ها. اکثر مردم چای زعفران می نوشن. یا اون کس نوشیدگی است چای زعفران که هیبگه هم میمونوش گپ زنه. چای زعفران نوشیدگی صدای من هست برادر؟ ها چای زعفران ببخشید برادر عزیز، من زعفران برگش خیلی است دونه دونه امتا دونه دونه مانند چی؟ حالی بپرسین اخی همه ایرانی ها از همه گل قیمت ترین میگن، از همه برای چای. ببخشید برادر، یعنی ایرا ما نخریدیم دوستای از ایرا تحفه کردن دوستا. ما به ببخشید برادر عزیز، هر نمود چای تبوبتی های دوستای عزیز میتونید که برای استفاده برین. از اون جمله این خوبیش همیه، مثلا برای نفرایی که عصباشون خرابه، برای نفرایی که غم زیاد میخورن وقتی که زعفران مینوشن دوستای عزیز، هم برای مردهایی که میخواهند که بیشتر همخوبگی داشته باشن، برای هموار هم بسیار فایده داره. خیلی که نه بچه کلام گوش کایسین. ببخشید برادر عزیز، من این نام این رو به تاجیکی با انا چل گویم اینا میفروشن هم چرجان باشه، در بازارها هست، در اون جایهایی که میفروشن 1 گرمش با فیلم در این جایمه 5 یورو های. نمیدونم به تاجیکی چی میشود برادر کوهستانی. من با شما صحبت کردن میخواستم. خیلی گپ زود گپ زن در اینجا گپ شیرین رفته ایسا از موی صحبت کردن میخوام. برادر عزیز، من در اینجا یکم بار هستم، باور میکنید یکم بار هستم، همین با صحبت شما پیوست میشوم. همچنان میخواستم همین شعرهای شما رو، همین سخنهای شما رو، همین نقلهای شما رو گوش کنم که در همین سری من، در دلی من، در معنی من جو میکنم. فهمیدیستی؟ در زبان جونمه هم 4 تا اگه خیلی رنگی تو باری باشه تعریف میکنه دیگه خدمت در آسمون میگیرم که هم در پسند صغیره. میبخشی برادر، انا همین برادر که در بالای من هست خیلی بالا نکه. من از همدانی هستم، میبخشید برادر عزیز، از همدانی هستم، اما نمیبینم من برادرایی که از همدانی هستن کسی در همینجا سخن گوید، کسی من نمیفهمم که همینجا سخن گوید یا که گوش کند یا که یگون نمیفهمم چیزی گوید. نه خیلی بگو این هم مرا هر گپ گفتی، این همون سلامت باشی بردی، این بگو خیلی گپ تا این گپ بگو که همه ملت گپی ترا گوش کنه. باشه، من دانشمند نیستم، من باسواد نیستم، من گفتنی هستم که من برای حقوق خودم، برای حقوقی که همین چی گویم کنستیتوسیا دادگی، من برای همین مبارزه میبرم. چی حقوق داده است که کنستیتوسیا؟ اینم کنستیتوسیا چی حقوق داده است؟ برادر عزیز من گفتم که من دانشمند نیستم. نه بسالی میخواستی که سوالت بپرسن. این من همین سوال پرسیدم، همین کنستیتوسیا چی حقوق داده است؟ همون را میدونی؟ تو اون قدر هم دانا نیستم، اما میگویم حقوقی داده که برای حق خود، حقی که من دارم، برای اون
من مبارزه برم در کدام در گجاش گفته است که یعنی برای تینم خیلی حق داده است گجاش گفته است همون را بگم نه من گفتم که من تا آن حدود من دانشمند حق شناس و حقوق شناس نیستم اما میدونم میبینم انا که بگم من بیو تا اول همین سوالی که من پرسیدم تا همین سوال برای یاد بگی بعد وقتی که در این باره گپ زدیم کو بعد دیگه نمیایی که من در گپتی همین دو دانه گپ هم میزنی دیگه نمیستی ایسوس نمینی در این میدان وقتی گپ نمیزنی کو تمام میغلطی دو اومدی گپ زن نبیستی خیلی آیسته گپ نزن که مردم زیغ میشون تست گپ زن باشد برادر کوهستانی من همچون میخواستم که با شما صحبت کنم با این برادر که این بالا دست نامشان رو از یادم بردم میخواستم سخنهای شما رو فکرهای شما رو همچون با مثل شما من سخن گویم همچون چخیل گویم سخن پرداز باشم ماشاءالله در زبان جانم خیلی خوب گپ زدی انا خیلی تیز گپ زد سلامت باشید بهترین شاگرد یعنی این خوبترین در این باره ها باید برنامه کرد گپ زد که من همیشه میدونی از چی طرز دارم که وقتی که میخوایی برای جوانو یک کار بکنی یک برنامه را بمونی بعد دیگه میوران هر طرف هر گپ میگن یا که قبول نمیشوه برای که همین ما مردم عادت کردیم که همین یا اتوبوس باشه ماشین باشه خیلی رفتن میگیره که باید قفای همام تا بره فهمیدی نه این خیلی نیست تمام نه این خیلی نیست برادر عزیز باید که ما هم فکرهای خود رو گوییم برادر عزیز ما چه چیزهایی که در دولت در حکومت چیزه من هم دیدم من خدمت کردم در وطن خود بله خدمت پدر مادر کردم یا که مادر وطن کردم دیدم هر چیزی که شد یا که نشد بله من این چیزو رو دیدم چند سال گفته خدمت کردین؟ 2 سال 2 سال بله 1 سال دیگر هم کانترکت بستم بله 2 سال پراپورچ کانترکت بستم اما دیدم که خوبم نیست مقصد که با من همون پولی که میگرفتی اویلکت میدادن در خدمت بله چند سون بود ماهانه چند سون بود 650 680 سون بود وقتی که من خدمت میکردم خیلی بود برادر همچون خدمت عسکری روزی اول یا که همچون کانترکت نی نه کانترکت نی همچون سالت عادی یگان پولت میدادن 43 سومون میگرفتم من سالت عادی بله هر سری ما میگرفتی برادر احمدونی هر سری ما 43 سومون خیلی نیست خیلی برادر احمدونی بیجا کم نه کدام سال خدمت کردگی سال 2014 43 سومون من اویلک میگرفتم 45 تا 48 تومن نه برادر نوز با ما میبرم برادر ما ایته قدر قبول کردیم کی بود همین آدم نایساست که این ما رو قبول کنین اینا قبول کردیم کو گپ زن گپ زنین خواهرین اپاین اکاین دودارین گپ زنین خیلی گپ نزن ریزوان صادیروف ای ماشاءالله ریزوان خیلی وقت نشنیده بودم ریزوان هستین ریزوان صادیروف این برادر مبارزی ما بود که خیلی وقت شد گم بود اصلا برادرش به من نوشته بود که گم شده است به همون خاطر من حیران شدم که ریزوان صادیروف به فکر نموشت بگذار برادر شما سوال خود رو مطرح کنید خیلی همچون سالدت عادی 43 سومون هر ماه میدادن 43 تا 48 تومان بود 43 تا 48 تومان شد ای کدام ماهش وقتی که من بگیم که چل بگیم زم کمزود بودم
چی بودن یه بار دیگه؟ زامکом звод. زامکом. با تاجیکی چه خیلی میشید زامکومش؟ با تاجیکی رو سیگه تحلیلش نمیدونم. اینه برادر بلوگی باشد تحلیل کند. نه برادر. نه من برادری حمدانی گفتی 43 تومان گفتی کمی ایماز کارا شانس بود. ما 2006 بود کردیم برادر خدمت 2006 4 با 6 کردیم باشه 5 سومون بود فقط سرجانگو افرکترو میگرتن همگی 2 سومون سالدات میگرفت ادیشنی سالدات میگرفت چند قبضه یک سومون میگرفت یک سومون 70 خیلی بودک نو مشته بود یکی نبوده همون چیز نبود راست میگو خی برادر بعد این زعفران یادم تد یافتین که چی ای؟ نه برادر زمکم بود خیلی کمو برنامش می آمد همون چیز برنامش بود همون چیزی که همون پولی خیلی آخی گوش کن برادر عزیز خیلی نه زمکم بودی تو بفهمون که تو چی وظیفه داشتی چی کار میکردی کاری تو چی بود چند آدم در تحت رهبریتت بود او آدم چی کار میکردن همه مردم بود بفهمید باشه من چی خیلی بگم که کماندیر زود نه زمکم زود بودیم برادری حمدانی حلاج نتامی زمکم زود بود تو چی را میفهمیدم موبایلی که همین سالداتو داشت سالدات داشت بله چند سالدات پالوژ ندار زود برادر عزیز همین زواج من انا 43 سالات تا 45 سالتا دروغ برادر نیست یک آلی در اوجه چند نفر و فکر شتگی فکر کایسن که چند نفر ولی شتگی فکر کایسن که این زعفرانش چی باشه که این تایی اکام بگیرش نقل کایس هست زعفران بگیرین استفاده برین هم برای عقل انسان هم از آن جمله با اون جوانها و جوانزنهایی که شاید مشکلاتی داشته باشن در همخوابگی بسیار کمک میکنه من مشکلات ندارم نه که ای در کار ای همین نوشیدنش بسیار خوبه ای چرا نوشیدنش بسیار خوبه برادر روچه زعفران آب زعفران ایرا من همه نمیدونم برادر عزیز خیبرین 48 سامان من خد شما هم خیلی گپ زایستم که در این کشور ما انترویو میگیرن وقتی که همچون مهاجر میرین انا خیلی انترویو تو میگیرن اول میپرسد که چند سال خدمت کردی یک چیز نشون تو بدم که بعد اینجا نگین که همین اکاند اینجا وق میره تمام نمیتونی نگاه میکنیم در آلمان همی انترویو در سر میرن اول میپرسن چند سال خدمت کردی چند سال میگرفتی 43 و 48 گفت بعد جورا یک برنامه دیگر یک چیز دیگر میپرسد با همون سوال برمیگردم میپرسد در جای همین 43 و 48 54 و 55 بگوی که خدا زدگی تای باید که همین درست خیلی بگوی فهمیدی گپ طوره اولی خطایی که مثال یک مهاجر یا اینکه مثلا یک نفری که میخواهد در کشورهای اروپایی قبولی بگیره یا که پاسپورت بگیره برای خوب نفری که دیگه هستن بفهمین همین انترویو شو همون خلایی که من بسیار انترویو را میخونم میپرسش اول اصلا میپرسش اول چیکار کردی با یک موضوع دیگر را میگیره بعد در آخر میاد به همون سوال میره و همین 43 و 48 میپرسد در جاش دیگه صفر گفتی که خطت میزنه دیگه پاسپورتت نیست نه معنی که قبولی نمیته برای که اولین گپ دروغه فهمیدی اکثریت مردم در همین چیز اهمیت نمیتن اگه بسیاری ها مشکلات دارن واقعا باید بتن شو باشه 14 آمدیم 16 رفتیم بله خدمت 43 سامانی و 48 سامانی میگرفتی همین را چند ماه شد 43 سامانی میگرفتی بعد 48 سامانی شد باشه برادر کوهستانی این بنا ما بود
این برادری که بالا هسته راست میگه بانام بود کدام پولی بانام بود اما برادرایی که در گشتگین در پیش گپت خواهش میکنم کم هم که باشین لایک های خودتون بگذارین باز پخش بکنین افیر شما های خیلی تا چخ داریم و یگون گپی نو داشته باشین بگین این برادر در بالا هست راست میگه همون یک کم پول بانام بود اما گرفتنش همه این بانام نیست همه پول چند پولی که میگرفتیم بانام نیست یعنی همین 43 سومانی ممکن 5 سومون میگرفتیم ممکن 5 سومون یا که 3 سومون یا که یگان سوم میگرفتیم ممکن بله اما که وقتی که یک چند سال گذشت یک چند سوم میگرفتیم بله دوره آخه من نفهمیدم چند سوم میگرفتین همین در دست چند سوم میمون بینه برادر عزیز وقتی که ما اومدیم بله همین 3 سوم تا 5 سوم در دست ما میمون از 20-23 تا 43 سومانی تا 45 سومانی بود فهمیدی تا سرجانت استارش سرجانت هم خیلی سوما بودن همین سومایی که ما باید میگرفتیم تا 2 سال خدمت میکردگی ما را یا که از ما بالا خدمت میکردگی را همین قدر پول باید که میگرفتن اما همه این پول را ما به دست خود بگیم که نمیگرفتیم هم میشد چند پولی اون پول در دستت می اومد 5 سومون 3 سومون ما گفته استم کپیدش هم 5 مرگان برایسته اون کماندیه یک بار 2 بار قپیدگی هستم 3 سومون 5 سومون قپیدگی هستم برادر هموش هم شگر که قپیدگی هموش هم میگم اخی ما یکون گپی زیادی گفتم 3 دفعه 3 سومانی 4 دفعه 4 سومانی باشه چند سوم شید بعد حقوق ماتماتیک نیست ما اکا جون خود ایسومش کنم گو 4 12 4 4 اکم طالب علم امی شوخیش هم خیلی های باشه خوب چند خواست رو میگرفتی بعد آخیره که آخر وقتایی که آخر بود بعد 1.5 سال پس انا 30 سومون 35 سومون میگرفتم راستی گفت کی میگرفتی و 35 سومونه همون جایی که پول میدادم کی بودن اون پلتیو کی بودن بوغالتروی که در چاس بودم در کمنداتورا بودم اون پلو با بوغالتروش خیلی می اومدن بوغالتر خیلی که پلیترا میتا بوغالتر پلتی تای روز دیگه پیجه شما نمیدونم او ای کجا می اومد با کجا می اومد با کجا می رفت همقدر پول به ما می اومد تا اون پلو را چکا میکنی؟ چکا میکردم؟ لیزوه می خریدم دوبنوی پست می خریدم همورم یک نفر نی همورم یک نفر نی همورم چند سوم بود؟ راستی گفت دیادم نیست سال 2014 تا 16 بود یا پشکه لیزوه چند سوم بود اخیده اون وقتش مثال بزن نمیدونم یا سومون 50 دیرم بگو خیار یا صفر بگو ممکن یک میگوی که میخوام گردن یاد بگیرم ممکن یک سومون بود برادر عزیز ممکن یک یا که چند سومونی بود 1 سومونی یا پشکلیزوه همه خیلی بود؟ بله چند پشکلیزوه در یک ماه استفاده می بردی؟ در یک ماه ممکن که هم یک پشکلیزوه با بسیاریش هم یک پشکلیزوه خیلی کوسه نمیپرسم لیزوه راش کار میکنی که گفت دیگه وزری بد میرم اوجاش نگو راست میگو بخدا دبیش خدمت کرده بوار که در یک ماه باشه برادرایی که میخواین که بغرض باشد برادر کوهستانی بستو با بغرض این که ما از
مقصد که پولی که از دولت میدادن مقصد ها و ما آدم ها مقصد خبرگیری می اومدن ما در پول میدادن برادر و رفیقا می اومدن ما میگرفتیم چای زعفران چای زعفران بله میگن چای زعفران ها این برای همه در دوا های از آن جمله بله. برای همون مردایی که عصباشو خرابن زناشو ناراضی هن اکه اوجاش هم میدونم در کجا هسته همین مقصد که ما هم قدر پول جایی میگرفتیم برادر عزیز اوشه چه برادر عزیز فرمو همین جایش میشد که ما در خشت برای خبرگیری می آمدن یار رفقا یگون پول مودم میشد برادر خرشید ای بیننده ها خواهش که کی لایک مونن پدلی سکنن با سوال جواب تیره دوام میکنم خطیش ای لزبه سر میکنم سوال را فهمیدی؟ برادر افیر قرار داریم برادر رو لایک و اختراع بگذاریم برادر با این لایک ما و شما برادر هم خیلی هست که پیشروی یک ای با یک دیگر فهموندن یگون این نه یگون کس یگون گناه یگون چی نیست پروست همین لایک همه جا قیش میره و تمام این پرتیسل سر هست بیا برادر خورشید بسیار مردم تماشا میکنن آبونه نمیشن همه خم مهنت ها رو بختون نگاه نمیکنن همین برادر و بعضی هاش باشد برادر کوهستانی با برادر در یوتیوب من کو در یوتیوب ویدیو شوخی تو میگم همه چیزایی که من برای همین برنامه میخرم اگر 5 سال دیگه در یوتیوب بشینم کو پلی و نمیرویا برای همون قبلا برای پل نیستم حالا در یوتیوب یعنی کوشش کنین که برنامه ها بتونن که یگان چیزی خوبی برای همدیگر بفهمونن خیلی نه سوال جواب ای برادر سر میکنیم در شرایطی که برادرها بگن که بله اگر که همه راضی باشن انتخابات اینجا سر میکنیم نه همه کار سیاسی مینیم اینجا همه راضی باشن من باز سوال جواب و قضیه برادر دوام میتم برادر کوهستانی ها باشد من بخشش هستم در این جواب باشم خدمت فورم چید میدن دیگه تمام گپ خدمت میزنم بخشش یک کشید بخدا صدای من هست صدات هست ایشون عبدالحی در اومد ماشاءالله قدم تا قدوم خیر مقدم این حضرت ایشان حضرت اولیاء بدرکو سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته چوکاری بچه مرک سازی شدیم اینجا دیدیم چوک از کلبه شدیم که ما هم بیم خوش کنیم خونه گپاکو بسیار گرم رفته سردم و فیرم کیفتو مسایره ما در اینجا برادر گفت که بیا به هر کس بلهجه خودش گپ زنه من گفتم که مایلش بیاین گپ بزنیم این هر کس بلهجه خودش برادرای سوق ندیده هم هستین یگون کس شما دیشون عبدالحی نوری دیده تاجی سر شیر نر کو گپ زنه که گوش کنیم که به هم نجد برادر فراموش نکولی سال جواب بخیر دوام داره برادر علیز و سر منوال سال جواب تره تمام لذت که طرف رو جامو قصه کنیم در باره کمت موضوع تمام راستی باید رئیس اوسو مشغول بدم متاسفانه دیرتر در اومدم موضوع پوتاکی در خونه اوی سنوبر همه دمو جان نه موضوع جدی چی بود؟ نه هم جدی هم موضوع موای نه اکیجا مردم گفتن که هر کس با هم لهجه خودش گپ زنه من با هم لهجه خودم گفتم آخه من با هم لهجه خودم با هم لهجه خودم میزنمش رحمان فقط در کدام موضوع بزنمش در همون موضوع مهمی می که حاضر رفته است در همین موضوع فی بدخشانیه نه برادری عزیز اینجا ما این برادر را سوال جواب کردیم این قسمت دوم برنامه ما بود که میخواستم اصلا درباره دیگر چیز گپ بزنم اما نگاه کردم که این برنامه را میتونه که برای مردم خوب باشه باز یک برادر در اینجا اومد سوال جواب کردیم خطیش و حاضر درباره همون گپ زدیم که این 2 سال خدمت که است
فهمیدی؟ خب این 2 سال خدمت که هست این 2 سال خدمت که هست این 2 سال خدمت که هست با میگه که 43 سومونی و 48 سومونی میگرفته است در خدمت ماچیده خدمت باشد سخن ای 43 سومونی ای 43 سومون و 48 سومون 15 سومونش میگه یه بار 3 سومونی یه بار 4 سومونیم رسیده است بعد میگه بعد چند 35 سومی میدادن اگه او بعد چند بود نمیدونم کی بودم اون وقت اکو حاضر من آمدن است بله بعد 1 سال کدام فصل بود کدام فصل بود فصلش حاضر در یادم نیست برادر عزیز چخیل دارد نیست می یاد داده است که 35 سومی گرفته چخیل دارد نیست من گازانه برادر دیدم خیال کردم که در سال 41 43 خدمت کرده نه سال 41 43 نه برادر عزیز من پروتیک همین حکومت هستم پروتیک همین جمهوری مقصد که همین حکومت و حکومتداران هستم من پروتیک شما نیستم برادر عزیز نه اینجا حاضر بستو برادر عزیز حاضر بستو این همینجا 4 نفر من رو تحقیق کردیستن کدام سوال چه خیلی خدمت کردی این هم خیلی خدمت کردم هم قدر سوم میگرفتم من گفتیستم من چی بگم خیلی والله هم گفتین که تو گفتیم دروغ میگوی نه شما نگفتین برادر کوهستانی در زبان صدقه برادر مثال اینه برادر دیگر شما را یکم بار میبینم در صحبت برادر انا فوتبال کسر انا این برادرای دیگر رو من گوش میکنم انا صحبتاشون رو پیگیری میکنم صحبتاشون رو گوش میکنم من پیرو اینها هستم من گوش میکنم پیرو حقیقتی بله پیرو یونا پیرو بارم پیرو یونا سون ازمون میتونم که یک انسانی بد کردار باشم بد کردار باشی برادر عزیز میگم در کلت خود تو پیرو عقیده منه پیرو من بله حقیقت عقیده نه حقیقت اما عقیده من عقیده که هم چیزی که همون میگم همون چیزی که من میگم اما عقیدم اگر نیک باشه میگیریش بعد باشه نمیگیریش بله باشد من پیرو حقیقت هستم پیرو دیگرش نه همون چیزی که هست همون را گفتم چیزی که نیست همون را گفتم شما باشین در کلای ما شتشب کردین نه اون ترا با خاطر اینکه تو گفتی من اولین بار اومده میگم باز ترا کرد چون ما برای همین اولین بار دیدی که ما اولین بار اومدم برادر عزیز شتشب کنه اول ترا سوال آسان چیز اودی داشتن که تو گفتن یه دیگه اون ترا ما اگر بگیم که گیوپولیتیکا بعد ما سر که ایجاد نمیفهمیم بستو برادر عزیز من گبزنم نیستم با سوادم نیستم سواد کافی هم ندارم که با شما من مقصد که همراه شوم مقصد یکم چخیل بگم خب برادر امین مردان خط بدن اول همین یواش بره پیش بابوش باشد میریم هم پیش بابوش میریم برادر عزیز ما هم میفرم هم پیش بابوش بریم مقصد اما در آمد یکم گپ زده رو مقصد هم اوستا یاد میگیری هم چیز سوال دوز اگر من تو که برادر بیا نظر درباره همین مرز بین کردستان و تاجیکستان چیه نفهمیدم یه بار دیگه همین مشکلاتی بین تاجیکستان و کردستان در این مرز که همین هر یا در مورد حداقل در یک مورد یا سخت میکنن چی باشه انا وقت شده یک وقت شام بگیم که همه چیزا را میدونستیم فهمیدیم با یک زبانی فهمیدیم ما انا فهمیدگی ما همه که
вақте ки дар ҷумҳурӣ дар тоҷикистон ягон масъала ягон чизе ки пешниҳод мешавад ягон чизе ки мақсад мисли иззат ҳамон мисле ки дар ин мобайн бародари бадахшониҳо шуданд ана як фалокате шуд дар ин мобайнҳо меоранд як чизеро қӯш мекунанд ки аз ин мобайн мо чӣ хел бигем берун биброем аз ин чиз мо берун биброем фикрмон фикри дигар чиз шавад бале таваҷҷӯҳи мо тарафи дигар кунад бале бале ин мақсад ки таваҷҷӯҳи мо дигар тараф шавад ин ҳамин чиз аст ягон чизи дигар нест този дар ҷойгоҳи хелидарӣ гавзидисӣ нафаҳмидам дар ҷойгоҳи хелидарӣ гавзидисӣ ба чӣ гап задистам дар рӯи ҷогат мегум хели хелидарӣ гавзидисӣ бале ана ки ту одами нави ту худат ина ҳамин қадр тамошо кард ки як нафара диди ки дар ҷойгоҳи хелидарӣ гавзида бошад не бародари азиз ана барои ҳамин ин кора хитам накун бародар вақти ишка накарда хитам накун бошад бародар барои ки студия инҷа як ҳафтал аста ки ту гӯё дар як сари миз шиштагӣ ана ки мо омодаем ҳамон дар сари миз шиштагием ту дар пеши мо хелидагӣ бошад бародар бахшиши зиёд узр мепурсем не узр мо узр накун мо фақат барои худ ки якин бора дар холи ояндада ҳамин кора накун аз нигоҳи рост мегӯ бародар азиз мо бори аввал аст рост мегӯ бародар ана барои омӯхтем ки ҳамин чиз дар ҷойи ҷамъиятида аз рӯи одоби вай нест тугрия хоб дар чи аврупои осиёи африқо дарӣ мо бародари азиз мо муҳоҷирати меҳнатӣ дарем русия немебинем ки ҳамин одам кия мо муҳоҷират дарем мо муҳоҷирати меҳнатӣ дарем аммо бале вақте ки ман маскава гирифтам мебахшем бародар ман беҳад проблемаҳои зиёд мешавад бисёр одамо марам мепурсанд вақте маскава гирифтам не ин чизи озод қабул мо ягон чи як кас ихтиёрӣ метавонад дар кас аммо аввали бар омад ҳамин хеле як бурда бурсади ба хеле гуфтум ки баъд явош явош ҳамун шуҷоат боло рафтан мегирад шуҷоатам акай ҷон доштай ман намегум ту шуҷоат надорӣ дори албатта бо болотар меравад ки мисол мебурӣ пеш камя дахилз раҳмонов фарқад метавст калақа дигарут бародари азиз ҳозир ман як чиз мегӯям шумо мебахшем бародари азиз ман чӣ гӯям ман стрелок ҳастам ман ҳозир нест ин шогирди моро чақа наша мегум тира ҳичиш нагӯ ин маскадора ҳичи нагӯ шогирд ҳама бештар дар худот шикоят дорад ин шери нара и ҳақ дора ира гузошта имрӯз ки гапзаниро ёд бигирад чизе мепураш бига фаҳмидӣ дафъаи дига ки дурумад дига дафтарчаш дар дисти инами одаи ман ами масалан ина диди вақте ки соҳбат мекунам бародари кӯҳистони мумкин аст бале фармоед азизам ман вақте мақсад ки чӣ хел гӯям навистану сухан гуфтан надорам ай худата дар калон намон дар чорнафара дабмон анам хедабмон мардум хеле бошам чи гавзед бародари кӯҳистони бубин ман вақте навистан надорам ман корда ҳастам аз кор мебиёям мебахшем бародари азиз аммо ман стрелок ҳастам ман мехоҳам дар ҳамин пешони эмомалӣ рустам ҳамин касое ки ранги ҳамино ҳастам дар ин пешониро дидӣ ана пешонишда як тир бизанам фаҳмидӣ як тир снайпер бесто бародари азиз барое ки шумо мара нафаҳмидестем ма чӣ гуфтестам ман чӣ гуфтестам инамиҷа се нафар ҳастем шумо мара нафаҳмидестем ма чӣ гуфтестам шумо
مقصد که مخت فهمیده استیم مخت میگیم که ما را شاید نش فهمیده است مخت فهمیده است شما اومدی برادر مخت قبول کردیم در اینجا قطعی ایشون عبدالحی درس نشون داده استیم که گپ زدی را یاد بگیری باشد من خواستار همین هستم که من سخن گفتن سخن پرداز کردن مقصد یک نمی چاپلوس که برآمد قطعی همون سخن گفتن رو مقصد گپ یاد گیرم فهمیدین نه نامه آدما رو نوشتن نمیتونید در تایید نامه‌شون بردن نمیتونید در تست ویدیوشون دارن راستی گپ اکو من نه اونقدر نه بستو من نامه آدما رو در تایید ویدیوشون نامه آدما رو بردن نمیتونید حاضر مینویسم از حاضر مینویسم نامه شما رو کی هست Ozmod ne, رو بگو یا خدمتشون بگو بچه‌ها رو زنگ بزنم عبیدالله رو زنگ بزنم عبیدالله رو زنگ بزنم اوزی چی تا معقول نیست بوی برکایمو سنایپر هم بگی در پیشنی رحمان بزنی نه همین گپ چی در کوره همین گپ چی در کوره همینجا ما میگم چی در کوره هم الو نه گوش که برادر باشد وقتی ترى اوز سنایپر در پیشنی اوز سنایپر در پیشنی رحمان زدی کو خب پرزیدنت ازبکستان خودش مو خب میگه شرکت میرزه نما سر قدرت هم ملت در دیگر گوشی نشید کم کش هیچ نشید نه هیچ اصلا هیچ نشید برای اون کی همون ازبکان بودن همون ازبکان یکم غیرتش میدور شگی نیست اون برای کی اون پروسه اتاک مول اینجا مهم اینه که رحمانو پرونده شوه مهم اینه که مردم قیام کنه مردم بفهمن که میتینگ یعنی چی تظاهرات یعنی چی بله راست میگم یاد بگیرن ما بله بستو برادر عزیز بستو یک منوت من یکم بار است برآمدم با همین برادران مبارز گپ زده استم فهمیدی در دهن ما شتقتی زده استم فهمیدی برادر عزیز من پدر همین امام علی نعلت اوخی پروستش ما شتشب کردیم در دهن ما همین امام علی هیچ کتر نزده شتشب برادر گل ما ترى مثلا اوز یا جور اشتباه تا گفتن که مقصد که این نگاه تا این نگاه غلطه اونجا گفتم غلطگی غلطه این تکراری کار غلطه این اشتباه این معنی کی تحقیر نیست مقصد این کوش این طبقه خوب میشه ما فهمیدم ما نگفتن که در بلاغت بزنم این فکر که اگر میخوای برام پگاه سنایپر بگی برا درام دهان رحمان و یا مغازه چرا خولی کرد اگر برادر عزیز همین باشد اگر همین چیزی که در مقصد که من میتونستم همین رو من کم کدام وقت میکردم اما اگر بگو که من سپیزناز نیستم من زداش نمیتونم نه من پگرانیش نکم برادر او کوشتونه یک کمونی داره او کمونی چیرش با جرا نمیره نه ما پگرام ایس کردیم برادر عزیز اینم جای برادرگری نه گوور خوب اینم پیش مونده گوور خوب نه چی بگم آخه این مردم فهمیدن در کور بخاطر قسم این مردم ای داخلی مشکلات ای داخلی از زندگی گپ زدن که من خود عبدالحی در چون گلو در اروپا زندگی روی صد رفته است خاطر این گپ میزنیم بعضی وقتا فیلم نمیفهمیم شو چی میگه گفتن نه درسته اولی که همین خود من از اول خمان نگاه میکنم کو برادر اسمش چی بود نه حمدونی برادر حمدونی گوش کده از مثال این همین خیله از ما اگر گفزنی که سال 2015 من نگاه میکنم خود از این توسم فرق میکنه میگم اون زمان یک دفعه بود که در نظر خودم خود در نظرم گفتم کاتر خیلی بیعقلی جنگه که میگم چون گفت گفتم برای که اول برآمدن خودم یک دیگر رای بعد روش در روی سیاست میره گاه چند هر قدر یک میره بالا رفتن میگیری از گفتم که غیرت ولی گفتم گفتم نه ما غیرت دارم گفتم مقصد این معنی نداشت که غیرت نداری
باید با سال تا سال مثلا بیشتر در دروش مردم که بدروی بود دیگر خیل میشه. آزیر باشه برادر عزیز ببینید من برادر کوهستانی را با این برادر خورشید من بارها صحبت هاشون با دیگر برادرهای دیگر گوش کردگی هستم مقصد بسیار گوش کردگی هستم اما با برادر کوهستانی برادر خورشید یکم بارها من میتونم گپ میزنم اما این برادرها باشد ما گوش که برادر عزیز اگر اول نمیگفتی که فلان همچون شاگرد خطا شناس مو نمیکنی ما دیگه خیلی گپ میزنیم اما مثلا از طرز گفتارت به همین خلاصه آمدیم که اول بیا همین مخته مثلا همچون کودک نمیشناختم همه خیلی است؟ بله ما حاضی کلون شدگیم ده کسا گپ زایسیم من نفهمم که تو چی را میفهمی چه خیلی هم دیگر خدی گپ میزنیم باشد برادر عزیز از یک طرف هم گپ شما هم این گپ برای فایده خودمون باشه هم برای فایده دیگران چی در کنی یک گپ مثلا میزنیم که نو در کار باشه بله بله وقتی که حاضر من میدونم که در استودیو درآمدگی اولین بار همه در اولین بار هم خیلی چیز مثال ما یا کوهستانی کنه باشه که مثلا ما وقتی که بیشتر دست نمیدونیم خیلی در استودیو آزاد است که آزاد نمیشتگ یا قطعیت یا نفر قدر کار شدگی چهارم دادگی که تغییر نقل که این تشتگ چخشخ است این تخته بود احساس که رو برام ششتگی خیلی یگان تو دارست منجا کشش نکی که خیلی آنها که من اومدم وای گفتن نتونی گاز دادم مثلا ادبی خیلی نه لهجه ساده کردی گاز که خیلی در آزاد باشه فکر که بتونه وقتی که لهجه را نمیتونی گاز مشکل لهجهش خوبه اکه عبدالحی لهجهش خوبه گپ زنم خیلی یاد بگیرم مهم یاد بگیرم من نمیگم لهجه گپ میزنم اخی خیلی صبر که من نمیگم لهجهش ندرسته من میگم که کوشش نکنی که مثلا یک چیزی را که بگوید که من در اینجا مثلا مردم یک کم تر ادبی گام بزنم من کوشش کنم بازم خیلی گام بزنم همون لهجه‌ای که بخاطر آسان آزاده همون خیلی تشکر با فیسبوک هم خیلی گام بزنم برادر عبدالحی ببین من باری اول است با این برادرها چه بگیم یکم بار است ما با این برادرها گپ میزنیم سخن میکنیم اما این برادرها با خیال من که اکادمی تاق تاجیکستانی همدانی برادر عزیز همدانی همون جایی برایم که همدانی نیستی بله ای والله ای والله برادر عزیز من از همدان هستم بار دیگه خیلی ما باید چیکار میکنیم از چی ناراضی بود اینا ما چیکار میکنیم یگون پوندوز میوردیم در پیش پود دنگل میکنیم نه برادر عزیز بزنیم کلش هم میگرفتیم بستو برادر عزیز میوردیم چیکار میکنیم اخی بگو همون گناه مای بدبخت بگو ما باید چیکار میکنیم برادر عزیز برادر خطیما گپ زای سای خطیما گپ زای سای اسمش نرا رو برام میگه که خطیما گپ زای اینا طرف برادر کوهستانی در چشمای خشرود صدقه آخی با تو کشتیم خیلی گپ نگو که میفورم اولی یک مینوت نخودم مردکم خیلی گپ این همه شعرهای شما را میشنم این همه آوازهای شما را این همه یعنی همون شعر میخونه که من راحت میکنم فهمیدی من الان خیلی کو این راحت کی این خیر راحت کی همون راحت چی استفاده کی انمی راحتی من فهمیده استم که چی گپ چی سخن چی گپ شما حقه چیش نو حقه همه سخنهای شما حقه اینم برادر خوشیدم برادر وقتی افته که تماشا کنی همین کیفش استفاده بردی تماشا کنی مشموره یک ماش تماشا کردم برادر عبدالحی یکم برو میبینم سخنهای به حد نغز میزنن حق میزنن نه بهترین نه همو درسته که شما همو ما واقعا با شجاعت شما ریسپکت میگم برای شما برادرایی که در هستین توجه میکنین یا چیزی فقط که اگر ما تا زمانی که مردم تاجیکستان هر مردم منطقه هر دولت و سیاست رو نیاره که او دولت آباد نمیشه این رو دولتایی که آباد این رو دولتایی که آبادن پیش رفتن
амрико, канада, австралия ёки кишвари аврупоӣ ҳамон кишварҳои буданд ки ҳамон кишварҳош 99% ҳатто 100% мардумаш медонад ки раисҷумҳурш кияй, вазириш кияй, сарвазириш кияй, мақсад директори мактабаш кияй, сардухтуриш кияй, ҳамаи сохтори ҳукуматия мардум таваҷҷӯҳ мекунанд. аз басон ки мо намедонем ба ғайр барзагови эмомалӣ ягон нафара намешиносем. бошад бубин нигоҳ кун вақте ки мо нагӯем мо нахезем мо гап назанем мо проблемаҳое ки дар мобайне ки мақсад ҷумҳурии мо дар давлати мо ҳастанд чиз проблемаҳое ки ҳастанд иҳора нагӯем ки мехезад. мо бояд бихезем, мо бо шумо бояд гап занем, бояд бифаҳмонем, бояд мардум бифаҳманд, бояд мардум بدونن که چی گپ هست، چی پرابلم هست، چی چیزا هستن. بله ماشاءالله قند بزن بچه جان بسته اینا دیدی حقارت نکردی جنگ نکردی با خوبی نخطید گپ زدیم بعد ولی بیس اگر برای اونو آدمایی که چشماشو علا ای فیسبوک تماشا دارن شما را یک کلاسی مونین اون فیسبوک آخیمون یا لایک مونین میبری برنامه ما ساختیم در اونجا برادر غیرت کرده برموده دنجا گاو دیسته شما حداقل نمیتونید چنین برادر بموندن حداقل هم یا لایک دیگه جلیتش نکه اوخی بوجه کش خیلی مردمی نگاه کنیم با فیلم چند ثانیه بعد میرسه با فیسبوک کوبیم رسیده میگه پیانه برادر جون خوش اومدی واقعا قدم نور دیدن بالا چشمای نمی حضرت ایشون سلامت باشه برادر عزیز برادر عزیز من میبینم همه سخنهای شما برادر کوهستانی را به حد گوش میکنم به حد شعرهایی که میخواند باور که در دل من در همه تاثیر میکنند در ایجادکار از اشعار خودش من همون قصه چی را بگم چینم داشت همون زنبورک همش ما گوش کردگیم برادر عزیز پیشوا کم با این فکر کرد که من شعر خونده ایسم نه ما برادر عزیز من میدونم همه این مو ایجاد میکنه من میدونم من راستی گپ برزگاه نیستم برادر عزیز ماشاءالله یعنی واقعا منزلت ما رو در یک جای بزرگ مون در شعر نویسی هم کار هر کسی نیست یعنی ما باگون گپ تحقیر نگفته ایسیم با فکرم که عبدالحی او فیسبوک همه یا خوان یا که تا یا میدونم میفرویم در یوتیوب دستگیری کنین گوش خیلی خمردم همین آلی گوش که گپ زنیشو میفوره شیشتنشو میفوره که چخ چخ کنیم بیو خیلی خیلی گپ زنیم گپ سر منی بعد همون آدمایی که گپ زنیشو میفوره بعد که هم چیز تیورشید بعد میان میشینن فهمیدی با نمیگن که کلاس مون من دیگه نمیگم زیاد کلاس کی میگن که همین کلاس زیاد نگو کی نه بمونه همین افراد کلاس دو نکنن نه کوشتن همین افراد برنامه سیاسی میبرن اگر گرد چنده که این ایوتیوب کارم که بکنن هیچ گپ نداره کی یا بچه آدم یا شبنم سرایی میره ترالای پلالای میخونه لایکش میمونی پدلیتش میکنی هیچ چیزی نمیشه از زندگیمون ببین برادر من حاضر میخواستم همون زعفران برای دوستان نشون بدم حاضر میام انشالله شما صحبت کم بگین ایشون عبدالحی یگون کس دستیو ده باشه چیش بالا کنه ایشون سلیمان ای ماشاءالله مخصوم سلیمان در اینجا من خدم پایون میرم ایشون مخصوم سلیمان خیر مقدم میگیم خشومایی به این محفلی ما انا ایشون عبدالحی دمی جای اونو خورشید اینی برادری همه ایشون عبدالحی سلام علیکم حضرت ایشون سلیمان دولت چی میگنی مردم انقلابی خودم سوی 92 بس نبود همین همه جزیره بود برادر عزیز ما قدیم در سال 92 گپ زنم همین سال 92 همین سلیمان سالی 92 خی سالی 92 بس نبود که آخی میبره با میگه انقلاب برادر عزیز سال 92 در چی بود؟
چی بود سال 90 تو ما شما دا سوال کردیسم چی بود سال 91 200,000 آدم کشته با کی این کشت انقلاب کی کشت شما همیشه محمد اپوزیسیون شما قدیر کیه رحمانو ها اپوزیسیا قتی رحمانوف او رحمانوف کشت همارا نه بعد اپوزیسیون هر دو تون کشته ترامپ کشته با رحمانو باشد اپوزیسیا با بسیار اچکیا نکرد را موندیان ایده کس موندیان چور خدای چشم دورنده که در یوز باشد یک چور چشم پیدا باشد کردیان باشد اپوزیسیا قتی رحمانوف کشته کی ما ها ما آدم شهروند تاجیکستان شهروند تاجیکستان یا автомат ورداگی دوتاگی امورا یا автомат بیورکا خودت автомат بیورکی ها بس نه ما айкай اون боз سال президенти 92 тоҷикистоне سال 90 айкай боз президенти тоҷикистони сулаймон айкай боз کی بیا ما قطعا برادر یک صحبت کنم کی ای کاری با پرزیدنت تاجیکستان ما میام خیلی شنیدم که خودت پرزیدنت شام شیدای بعد منوچهر کوهستانی را تلفن کرد که بیا مغازینای بازی بمرا دایجا نشون تا که پرزیدنت شدنیم نه ما هیچی پرزیدنت شام نیستم عبدالحی تلفن کرد گفتم عبدالحی بگوش عبدالحی گریخت عبدالحی نگریخت برادر بیا با ما سخن کن نه البس سلیمان دولتوف همین گپ حقیقت دارد که منوچهر کوهستانی از آلمان به کشور شما رفته شما را نوار برداری کرده از به خاطری که شما میخواهید پرزیدنت شوین همین گپ درست است نه ما پرزیدنت شو نیستم نه همین تقتی عبدالحی ایش مخش ایشون نگیره تو پریشون هر دی شما دو تایی دیگه چشم دیگه زیادی مونده انقلاب کنه اینه ما نه ایشونم نه پریشونم بیا قطعی من گپ زدم مرده نه من کی را بگم خدا دکه چوده همون چشم خدا دادگی هاید همون چشم قدی دیده سی با همین خاطر مخته چی نمیگم اینا هر دوش میخوان که در تاجیکستان انقلاب کنن سالی 92 چیشی سالی 92 تو کی نگفته ایسا اکای سلیمان ما نگفته ایسا همدانی عبدالحی اما من چرا خطی عبدالحی خیلی نمیشن نمازی نکرد خیلی نمازی نکرد این برادر همدانی اصلاحی برادر سلیمان از طرف حکومت های خود حجیگان ها بفهمونوش برادر سلیمان سالی 90 چه؟ سال 90 چه کدی کو بیایست؟ سالی 92 تولد چند اخته مسکت دار تولد چند؟ من 93 برادر عزیز یه تو ملکسوز بیالی دایی جو نبیدی ملکسوز قطعی تو گاب میزنه بگو بیو خیلی صحبت برادر عزیز بگو چی میگو صحبت کتا بکن سالی 92 چی کار کرده شما مردمان نیم شکشت قد سید عبدالله نوری عرضه سید عبدالله نوری یکون کسا نکشته وقتی که پریزیدنت اینمی رحمانوف ای طرف ازبکستان قطعی اینمی کلغاوسوش در اومدن فهمیدی همه را کشتن نه کنی دلیل حجت دلیل حجت داری؟ دلیل حجت دارم فهمیدی برادرایی که اینم خیلی حاضر مردن یا خیلوش زنده هم گریزده هستن اینم خیلی ما شاهد زنده دارم که میگن که اینم خیلی مردکو گپ زدن فهمیدی گپ زدن که ای طرف حکومت جمهوری تاجیکستان این همه کلاغ هستی که دم قدر کلاغ دوره کو رنگ کلاغ خود برادر عزیز رنگ کلاغ خود رنگ کلاغ رحمان و مایده به دروغ همه گو وقت کلاغ رحمان و مایده به دروغ همه گو خورشید نمیگو خورشید نگفتی سلیمان نگفتی سلیمان چی میگه نخواه که تره آدم کلیت خیلید میگن طرف منو کجا خیلید میگن من باری اول است کتو زور باشید تو همه انقلاب کنی کم از که طبیقی گفت ده انا ما انقلاب کنم انقلاب کنی اسی فقط میگه تیر میزنم که نه من هم تیر پران کم از که طبیقی گفت ده از که طبیقی ایرود اون ماسکاش نگیره ایس بزنه زی باید تاجیکستان رویش کنیم اون زرایی خوب شاگیره میشنسن من در تاجیکستان هستم
برادرای ما در تاجیکستان هستن. چی بینی توجه کرده خد دهنت کو بینی تقد دهنت برای که من نمی در بنی تیر زدن میخوام برادر عزیز، نمی پروکاسیون اکرا میخوام که من هم خیلی بخفم بنی تو بدم فهمیدی؟ گوشت من گزیدن میخوام. این نمیتونی ای دستی چی بخدا در یکم میدان مش یکم کس بگوزه که بگیری فهمیدی؟ در کجایی مردک باری در کجایی بگو دوتا ما بیام در خونه؟ در خونه؟ در کجایی تو بگو میام گوشت میکنم فهمیدی؟ گوشت میکنم بگذم. اول تو در کجایی؟ تو در کجایی؟ ما در همدانیم برادر، در همدانی. نه تو دانی خدا در کجایی؟ نمی‌هوزی دنی ممی این نمی‌هوزی در همدانی در نمی خونه کو فهمید دویجو که گریون که دیگه نمیشه ترا نگاه دارم که چیکو کردی. اینترنت در کجایی؟ تا اینترنتی خوب داری؟ اینترنت هم پولی خوب میسپارم، اینترنت خوب میگیرم فهمیدی؟ 180 تومان میسپارم. زنده با جناب عالی به خاطر چی که اینترنت داری؟ اینا گپ میزنی سوی داری دیویژن داری زتو بستو روی تامچه روی جناب عالی تا ما 180 تومان بسپارم در اینترنتی که نه چسبا نگیرم. این برای چیه؟ اکا 180 تومان مد 110 ما میدونی چند میسپرم 320 تومان میسپرم. میخوام نام برادر محمد اقبال یک سخن خوش یک سخن اینجا محمد اقبال نیست تو پریپوتیت میکنی اینجا پریپوتیت میکنی محمد اقبال پرمید اقبال نیست اینجا اسلام بس او چی نمیکنه اینجا امر معروف نمینه او امر معروف نمینه روایت از محمد اقبال میگه از روایت از محمد اقبال چو کده محمد اقبال پریچوز کجا پره چی تا که این بچه هم خیلی میگوی آواز دیوره چی پس کده بچه آواز شب ما گوش کنه بخی. و علیکم السلام و رحمت الله. پیری کار خوبی چی؟ نه اودم مبارز خومه رو اونا شما برا وای ما کهی اویلی چانس میگیری همدانی که اینترنت 180 سومونه اینجا برنامه رفته است میکرفون تا گیرون که برادر همدانی سلیمان بسیار بچه میکروفون همین همدانی را گیرون کنه گفت که یا تلفونش که در جای بشنیم ما کسا چک سلیمان بسیار یاد که یکی خواهش دارم بچه ها که چند میکنی؟ یکون تین ما اولک نمیگیرم تا ایگی جای نه 180 سومونده میری اینترنت نگیری برادر ما این اخل دست دارم هنر دارم مرنگ تکستان نیستم گوشه خفای کار چه یکی سر دادیم بدرم چک چک نیم اخل دست دارم من هنر دارم کار میکنم پول میگیرم فهمیدی؟ مرنگ چکو میکنی مرا کو گبزن؟ چکو میکنی؟ ما باز نیستم که مرنگ طوری مطلب ما چکو میکنم تو بیای قطعی نو گزد مرا برداری نه خواهی چی کار میکنی تو مرا بگو من نمیگم که مطلب مردی اینجا موقعی آدم گپ زدیم شما صغیرا اید به اید گپ زدیم نشنیدیم گپورا میگم محمد اقبال ای برنامه سوگن با قلم زنگ زایسم ای گپورا ای مردم روبرو گپ میزنی که آوازشو نکشیم تا گپ زدن میروند انا گفتم که بگیم که خطیب بچه‌ها در اینجا صحبت کرده سیم سلیمان بسیار یادت کاست چی گپ دور اکورا بعد در خدمت جا گپ میزنیم انا پرزیدنت شاوید سلیمان دولتوف پرزیدنت شاوید برای همون خط بیده در اینجا گپ زنیم که تو چی فکر داری خیلی بود اینجا کلونی قومی بود اگه بود تو در اینجا کلونی قومی و با قومی تو زیادتره بود انا خدا همه تو شما کلونی ما خدمتگار قومی ما کلون نیستیم بانی محمد اقبال صدرنین او چه گفته ایسا ایشونی عبدالحی اقبال بله ایشونی عبدالحی چه گفت با فکرم نشنیدی نه نشنیدم میگه که درود بر شرفت آمد باشم درود بر شرف ایشون حضرت ایشون همجا شتگی همتا صحبت که ایسی ما کسا انا هم اهلی استودیو کسی هست سلام برسونه
همه سلام مرام برسان. رحمان حکومتدار رحمان و متردا میگن که تاجیکستان با پیش، ما میگیم مخالفه با پیش. مخالفه با پیش. نه این زنگم به خاطر اون بود که امروز در برنامه هم گپ زدن. دیگه همه برادرای مخالفه بودن. خیلی آخرینش سلیمان دولتов بود مبارزی راهی زیلا. فهمیدی ایران درآمد در خطی موای. دیگه گفتیم که ختمه که هی بگیم که بعد دشمنا یگون فکر نکنن که این مردم به هم دیگر خوب نیستن. او را تا دیده سای ناو گیرونش کام که دیدمش ویسول حقی ای تو چی نومد یا که در تلویزیون دیده سای خیلی همه کسا سلام میگم برای خفای کارات برس نه سلام باشی من دامون علاوه باشی کدوم دکتر میشه که عبدالله مرا گفته ما عبدالحی و عبدالله خوندش که پیونی اختیار کردن دیار با پوزیدگی نه پیونی هستیم برادر یا چی تلفن رازیرات موندگی ما تجاوز هستم سینش توگر نمیره در بالا استور که ما بشینیم با حضرت خالش مرازم بای خودی دایم ما سنبالی خالش یا سه خوشان روی کنم اینجا سه خوشای ما میشان در شما سه تخیلی سه فنگل لکه نه ای شما خیلی سه تا نه در لندن یا که اصلا در انگلیس در کلش هم خیلی ای سه ها ماشین خیلی سه شوخه ای بگی خیلی سه شوخه اخی میشینی بدم خیلی گپ زده حتی دیگه دیدم نمیشه یک چیزا خطی یا اورجینال خطی وارد بودم یا نمی زدگیم سه شوخه میشه سه شوخه هم بگیرم اکی دیگه دامی خطی استفاده کردم مو چی نشده سلیمان دولتov تو چی گفتنی خوابی سهرم گوشت گوسپند میخری دیگه ایچن تا ایچن دیگه فرق نمیکنه آدم آواز گوشتگی واس کیساس ببین کار میگم یا که اوش گام پوش پاریدن نه گوش کن نمی حمدانه گیرون کنه بینی چه نه کارتشکا بو گاب میزنه اخی میگه که من باید اخی دامی از داشت نمیری 3 کیلو گوش بگیری بخری اخی روی تس یا که 180 سوم 3 کیلو گوشت میخرم روغن کارتوشکا را قاری بابات بخرن مردمی دیگه او چواسته اگه اینترنت متروی ندرو اینترنت برای قبی زندگی چه برای اینم تری رنگ توری قطیت نمی توریش مبارزه برام فهمیدی نمی گوشوتا ببرم فهمیدی در گردنت کشول کنم فهمیدی گوسپم تا دست دگان کردم باور کنی سویت همه این همه اگه مفتاح شاید سویت همه بینی مگریزی انمی ما سویم بینم انمی ما سویم بینم بگریزم کو من مرد نباشم فهمیدی انمی توریش کو گوشت همه برم قطی بنی در گردنت کشول میکنم ببینه به تو میگوی من مردم کیا برند مسکت ما ببینیم خوش رو ما بقب مدام روز این خلو موی ساعت یا تا میچینم نخونو تا میچینم بیا کن برو قسم بانو موی اون کسی که ما و تر خلق کدای کو انا مروز انقلاب من قطیت رو بر رو میگالدم میگم که انا ما حمدانیم فهمیدی انا ما هفت مدل میدونی ایسان هفت مدل ایسو گوش کن نه هفت مدل ایسو گوش کن هفت مدل ما دیدستم که تو بازی تو نمی کونلیس ما دیدستم اخی برادر ما دیدستم ما کورنیستم گوش کن اما هفت مدل نه ریش دارو همه خالی ریش داره فهمیدی میبریمت باور کنی دمی تاجیکستان کو شومت میشوه ایده خواب که برای گومشه نبینمت انم تکی انم ریش سابقه برادر عزیز تکی من شرمندی تاجیکستان سلیمان دولتو طرف موجوده در طرف نهاده همی بودن همه را کشتگیم میبخشی برادر عزیز آج ما میتونم که اگه پی بگم که نغز نمیشم برادر و خوهرو گوش کدیستن که اوست محکم کنم بس مینی گب زنی را کرا گب نزا اوزی خویش میکنم یک ثانیه گب نزنیم بله امی شما کم که گب نزنین اوزی بعد دو گب زنیم برای دوستای گفتم که چای زعفران هم برای نفرایی که عصباشو خرابن هم برای نفرایی که
مشکل دارن در چه خیلی بگم جوجی بجاج در جوجی بجاج در مردکیشون مشکل دارن، یعنی نمیتونن که هر روز یا اینکه چند بار سیتس کنن وای کنن. نه راستی گپی مردم فکر نکنن که رکلامش کردم، این رکلام نیست، ایرا زعفران میگن یا برگا، بعد براتون شو میگم دربارش برنامه میکنم. هم برادر اشتور گوش نو این همین 4-5 تاش دنگل منی اول مردم زیاد شدن. بله برای همین مردی آدم بسیار فایده داره. ایرا مجبورم که ایرا بگم اگه عبدالحی برای که تماشاگران که تماشا دارم به خاطر فایده ایوا که ایوا ای ایستادنشو فایده بگیرن. ایرا زعفران میگن، ایرا چای کردین ده چاینک همین زیاد 5 دونه‌اش دنگل کنین. همین خنکی همین ملت ما همش خنک زده ایده می رسیه. فهمیدی؟ همین 1 کیلوش بگیری، همین 100 گرم بگی، همین 100 گرم بگیرن. همین چی کسل دارن مردم؟ بخدا هم کسل معده داشتم که گپ اومد یا چیزی که برای مردم فایده آور باشه، کسل معده داشتم به این خاطری که نون میخوردم حلش نمیکنم. فهمیدی؟ بعد امیر یا برادر نامش حیات است، خود به فکر میشناسی، همو رفیق خدمای برادر کوچک مای، یک برادر مای که یعنی رفت اومد خانوادگی داریم ده به هم دیگر. همو از شهر هرات براش یا تمخیلی آوردن یا تیگه به منم آورد. اگه در اینجا 10 گرم یا که 20 گرم بود، همین تو همینجاش پر بود. من همین را نصف کردم که میگن که زیادی باید خودش در کار نیست. این تاجیک همین چیزی که فایده کند که خوردنش میگه نداره. ما برادر اونجا پرسیدم گفتن خوردن میگه در اینجا 1 گرمش 2 پوند هست. برای همین خیلی دربارش دروغ گپ میزنه. 1 گرمش 2 پوند هست. ایره یا چای نمیکنی کوهستانی، ایره در خود میدوزی، ایره در اوش میدوزن ایرانی. با نگو که در شوربا میدوزن اوشنو، ایره در شوربا میدوزن. ایسی گوش کن کوهستانی. ایره اگر کدامی در اروپا باشه، در اروپا کدامی باشه برنجی صبحانه ما اون روز آوردم 2 تن آوردگی بودم. اما خالی در دوری 5 کیلو 1 گرم خیلی توفای بود. 5 کیلو برنج. اگر رکلام کسی سعره؟ نه والله ما رکلام نمیکنم. کدام برنج؟ برنج صبحان. برنج خومای. او بهترین برنجه. بهترین. نه که برای همون برنج ای زعفران، برای همون برنج گفتگی تا ای زعفران. آخه همین ایره در برنج میدوزن، این ای بینیش کارتشکو خی ندیده، ایره در اوقات میدوزن. این فایده داره. این برای کسلی رگ، برای چندین کسلو. ایره بسیار ما یه روز آوردم خونه، قطعی مفتی بودیم کوهستانی. زدیم. خونه در همین زدیم شیشتیم زدیم. میرم دم میکنم میخوام میپرتم. یا کسر در تو خوردن زد، دل به حضور شد. بعد یک کس پرسید میگن که این همی کم 4 دونه میدوزی چای اوی صاف ریختن میگیره باش خودش زرد چیده رفتن. همون خوردمش اوی صاف قطعی خوب بوده است. گم که این چای هم میگن در چای جوش میریزیش که این چیزی جوش در کار شد. نه این همین 3 دونه شو دنگل می‌بینید در اوی همین اوی عادی او نگاه که خیلی زرد کرده است. او زب زرد میکنه و این تمامی وجود توزه میکنه. 1 کیلوش بینی دم فیرات کلی 1 کیلوش 5000 یورو در اروپا 1 کیلوش. خب بینی برادر عزیز خوبیم. 1 گرم بعد بگو در کجا بخرن او برنج در کجا بخرن؟ من نواز همون جای شما یا آدم تلفن کردم حاجی کیم که همون افغانستان همون میفروخته کیلوش 1 یورو و 85 سنت ه. ولی میگم یا کم از زبور میکنی یا 10 تن میاری. ای بیو غم نتی بخدو کم از اون از در جون موزکی هم یا موشنه میگی. برادر عزیز ممکنه من گپ زنم؟ انا منوچر بیا یکو در همین قمه زنم و در اروپایو. نه در اروپای برادر عزیز ما هم گپ بردیم در ریشوی خسرو جانم هم خیلی ریشوی خسرو داری هم خیلی ریشوی مبارک داری روی توری آدم سیاه کنه موقعی هم پاور موقعی فهمیدی چقدر دروغ میگی آقی برادر احمد چی دروغ گفتم برادر احمدونی یعنی اکا صاحبون میبخشه برگه سلام خود رو میرسونه برادر احمدونی این برادر خمون هم گبی قبه نزنی برادر خمونه نه
اون گپ قهوه نزنی گوش که این همدانی من شرکت میکنم من ایروی رمون رحمانم در بدنم اخدو بگیره کروتا در ترما خواب بودم دمیجا ما چی گفتستم صدقه ریشی خشود بشم برادر عزیز صدقه ریشی خشود بشم امروز هم اختر درست درستن نمرده که خوب این نفهمیده باید مباری چیدن موتر سنجیش سری سنجیش قرار دادگی آخه حالی گفته را تورگنی مردم بعد یکی اگون کس گوش نایخش تبورد میگه تمام دیگه تو دگ جای برای کارت میگیرن فهمیدی بعد اگر خش تبور مرا بشنوسه حیاتم دود کدگی بشنم برای همون نشنوسه کپاتو خسته جمش کی اینم خالی 10 تا شوگیر تیار که در تاجیکستان اویلیکش میکنه میگرده روتو نپوشونه اخی روتو نپوشه اخی در تاجیکستان در تاجیکستان ای اخی همین خالی یکم سیونکو کدر روی کدر میگیره رحمان فتح کف میکنه در سر چپکه نگیم چی تا مسکت نگیوه بچه نه نمیگم نه نمیگم اچکی هستن یا اچکی نداری کو برچکه میخوام مجبور منی دو درم میخوام جرپر اینه که بگیم جرپر خواه با پشکو در پولو که کورپچوی توجیکی خوب شام همه بخیر شام همه تون بخیر شام همه تون بخیر برادرای عزیز ما یه چی گفتنیم سگ بچه کنلیس نگاه کنید شما نگاه کنید انا ما دایی جگون چوپلوس نیست کی را گفته ایست از او اینجا کیه چوپلوس سلیمونه که مباریز های تی که مباریزی عبدالحی که شاهی مباریز های کیه اینجا دا شاهی مباریز ها را میدانم کیه کویستانی عبدالحی نه یا چند سال پیش دو جان تولوی بود کو شاهی مباریز ها ولی عبدالحی شاهی مباریز هاشی این امگذاری را هم خیدت کردی این عنوان هم داده میشه که عبدالحی شاهی مباریز ها کیه کی گفته سای؟ ای رامی دفعه اگر نگی اخی اولی بیست اکل بیست یا نصیحت کنه گوشو دبتوم گوش که ایجا ندیدی که ما یه ساعت درس داده شدیم دوستی عزیز برادر عزیز حاضر شدی که بگیریم موازکتا ما همین ملت اگر یه ساعتی خطیش گپ بزنیم که ما در 2 روز انقلاب منیم نه که همون ملت همش همین اینترنت پدرالت نداره دوستی عزیز اول بستو میبخشیم برادر عزیز برای که بستو بخشش ممکنه من گپ زنم بخشش زیاد برای که این برادر من یک چند گپ زد خیال کرد که اینجا در چوپلوسو گپ زدیستم بخشش زیاد که اینجا در برادر ببخشید بخشش زیاد من گفتم که بخشش زیاد که این برادر من خواست قطعی چوپلوسو گپ زنه فکر کرد که در اینجا من قطعی چوپلوسو گپ زدیستم برای همون یک چند کپی نخوب زد سلام دور خود رو برسون این سطحی ایه که دوستای عزیز حقارت دشنامی وقتا دیگه گذشتن ما که دیپلماتی شیم تمام ما خطی گپ بزنیم ما برنامه ریز باشیم ما سیستماتیک باشیم این گپای این دشنام دادن یکم فایده نیست که اون ملت خستگیش روزی خستگی های فهمیدگی های دیگه همین گپ عادی قطعی میفهمن برنامه ریزی را در اینجا پیشنهاد کنن در کار برادر عزیز ببخشید برادر جان انا دودرک من بود خواست با یک این آدم گپ میزنه اون که گوش نمیده چی مشکلی داره همین همدانی این دودرک من برادر گل телефон мо зарядиш кам мондагиай с вами очень хорошо без вас лучше мы шуморо уҷа тамошо мекунам بدرو زنده باشی بیا برای چکیوتا بگی عبدالحی یا برای چکیوتا بگی رنگی جیمی میشی و باچا
خندم زدم لای بچه گفگیر دسته اوه وای زور بوده این بچه این شای مبارزا ده این کس اینه که نومی زورت موندیم شای مبارزا در کامنتارا بنویسین شای مبارزا ایشون عبدالحی کو حمدانی جورای مرا بگو کو حمدانی چی میگه محمدانی اوه شکشته کو خودش شکشته است من نکشتمش برادر اوز هست اوه هست اینجا برادری من بود دو درشه من بود خورکت که پروکاچی هسته هیچ نده کدومی که گب زدیسته نفهمیده گب زد نه او ما گب زده گذاشتیم انا دو دره که من فکر کردی کدوم پروکاتی ری حتما گب زدیسته همون رو نیتا گب زده مون بخشش زیاد برای همه شما برادران بخشش زیاد بسیار خواهش میکنم که همینجا یک مادر خیلی اشی نوشته است نمیدونم حلیم های ممکنه که زنگ زنیم بله میتونین که زنگ بزنین نمیفهم استودیو هازی در اومده نتونستن مردم آدم زیاده تا 12 نفر میشه قبول که نمیشه قبول که نمیشه با قبول که نمیشه ویروس همه حمدانی جورای ما بسیار آدم خوب بوده اینه کمک خفاش کردیم بخشیش او حمدانی نه برادر عزیز میشه وقتی که شما فهمیدم ما فهمیدم این کوهستانی را بگو که ما در راه چند قدر عذاب کشیدگیم فهمیدی کوهستانی کمک نقلش که ای برادر اکی قیساش دوست میداره با خاطر چی با خاطر کی من وقتی قیسای سلیمان دولت فنقل می‌کنم کو توچکا با توچکا نقطه با نقطه نقل شو می‌کنم فهمیدی خیلی یک مینوت دو مینوت نه اکای من میبخشی برادر موبایل گپ نداره اومدم همو کو هم مسئله را چی نشید منوچهر جان همو شیرو را خودشو گپ زدی نه آخی وحشه تا تینج یگان بود تمام همین روز کارت حل میشه همین روز کارت حل میشه انشالله همین روز کارت حل میشه زنگ میزدی میگفتی خیلی کو بیا کد میگی کی گپ میزنه کو دست شور دوران در پانوی خدا با اکا سلیمان من خوش جان خدا نگهبان باشه حمدانی پناهتون به خدا خوب و خیر سلامت باشید برادر عزیز واتساپ می‌نویسم به خودم دعوا خوب برادر یعنی حمدانی تو باور که اینترنت گیزلال رحمان دیوانه گپ زن کامera da بکش من نه ترانه وای دیگه فرمو سلام علیکم سلام علیکم السلام و ندای در جایی برو اینجا نه برادر دا چیم دسترویکه این روز دیگه بخشش خیلی اگر در بخشش نه فکر کنم که هم تا در خونه هم خودیر همجا کردیم همجا خوبیم اندریاس ترویکه دا باور که بخشش برادر نه ایجگم نه اکر خفا نشین برادرها روستیگه همین چند خشتمشو دارم افیره برای خطون کردگی روستیگه همین یک آدم همه دوره ای خطون آیو که ای پیگونه هم باشد یک 3 مینوت یا که 4 مینوت وقت تین گپشونه گپ زنند و برویند ای پیری بیوات ای برادر که نه حمدانی نیستگی این برادر حالی خود دیوشی طرزی گپ زنید باور که ای روی نولای بعد ای کلونی بعد گپ میزنید در طرف یک آدمی که او رئیس جمهور برادر تو میدونی که پلوگون مقصد به کپوت جواب میگیره از قانون باشه برادر عزیز بیا باشه من با دلیل گپ میزنم با شما هم گپ میزنم با دلیل هم گپ میزنم سوال دارید با من بیا سوال چی سوال باشه برادر عزیز نمی شما در استرویکا کار میکنین در استرویکا خوب میکنین در بالای پدان خوب میکنین عیبی من است بالای پدان در خوب میکنین منگ نگود شما با ما سوال دید ما شما در جواب دیم زنک تا بگم میلود من قیدی جر از گفتی ندارم آدم همین دینا یک جفته هم گفتم که چوپلوز در افیری روسیه نشور از درومد گفت که مردم روسیه زندگیشو روی میلیون ما دینا هم خودم پیوست شام جامانشون بودیم نتونستم باور که در روی زمین خوبیم بخدا قسم
аҳволи мо дорем саг надорад. Ин ҳар кас рӯи худоро буда 2 солчи 3 солчи намин Россия стройка ба стройка хоҳем дахонаи ҳалол ҳам нагаштем. Ҳар кас рӯи худоро гап занад. ای سعیرت بارک برادر عزیز برادر کوهستانی ببخشید بمونم برادر گپ زن برادر خیلی صحبت کردی ای 4 مینوت هم زود گپ زدی ای 10 مینوت هم زود گپ زنی مونده این مردم دیگری کو گپ زنه بیست همیش لالی بیا برادر گپ زن ها برادر کاروشی همین خیلی برادر دین هم برادری که گفت که ما در مسکو نمیدونم روش درست میگم دروغ میگم نمره تاجیکستان با برادر حسین اشوج نشون داد نمرش تاجیکستان بود میگه زندگیشون همش خوبه هیچ کتون چی نکنه میگه پریشان نکنه برای بچهای روسیه یا بچه نشون داد جای خوشم ما گفتم که من نشون که ما اسپید نکردم بخدا قسم رنگ سخت خوبن اگر همین حکومت ما نسهم دل هیچ نگه آدما را که برند اینجا گپ زنم اگر ایروی قانون ایروی هم دموکراتی خشون میگم هزار خو آدمایی که میبرند نشون تو میدن به نام الله قسم شو خو تو میبرد دل تو میسوزه این ما خودم کو با الله قسم داریم در استرویکا ایسا شپاکیلوفکا و رود با میزنی دیگه نفس داد میگیره در گاز یعنی همچه خوبه گپ زن برادر بگو که مغزوی سر این مردم آوشان که بعد بفهمن که این ملت در چه حالتی بگو اکنون دیگه چی دردی ملت بگو خودم این ملت بعد چی دردیم برادر یک از دلش با هم بسوزه نه خیلی خودت چی دل سوزی کنی برای تو برادر از این مردم در اینجا چیکار کنم میتونن مردم باید تغییر بتیان همین زندگی یوزی داره تغییر بتیان راست میگه این برادر این یک محشید 25 روشی یک همسایه ما ایمون کار تمام کردن دا باید میفرومد غلطی فهمیدی مرد بر رفت فهمیدی 4 تا کودک صغیره زن بیوه همه ای جوره باید مردم تغییر بتیان امروز عصر 21 باید مردم یک پیشروی کنن چی گفت بیچاره توجیک اینا ترکا میوین دامی اروپا از ای ترکیه میوین ساختمون برای وای شرایط چون 3 وقت اوقات جای خودشون بهترین فهمیدی بعد میوین کار میکنن امروز توجیک بلیط میگیره میوین در استرویکا عذاب مشقت زیر عذاب داره میغلطه میمره میکشنش فهمیدی همین ویسال حق میای بس همین ویسال حق کی باشه بفرمایید ویسال حق السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادر به همه شما و علیکم السلام خوش آمدید شکر الله یک مورد به درآمد نه همین حرکت کردم قبول نکردید با مسئله خب من گفتم که هر نفری که میخواد فیلم به داخل شود هم نمیفهم با دست نشون بده یا اون کار کنه که بدونم کی گپ میزنه من یک سوالی داشتم همین موافق خود این موضوع سوالی عمومی برای هر کس البته که حوزه مسئله مثلا همین دانشگاهی وقتی که شما درباره قلم گپ زدید درباره دانشگاهی تاجیکستان سطح دانش نهایت پس رفتگی یعنی مکتب مثلا کجایی که نروید کتاب خرم گوید هر چی کنم گوید مثلا همش پول و هم موزی معاشی معلم های هم کم که بای های قناعت نمیکنند مجبور میشن که باز یک کاری دیگر داشته باشن یا یک بازار یک سعودی هم داشته باشن که از اونجا باز یک مقدار پول به دست آورن بعد آنها هم مونده میشن که آنها هم خسته میشن وقتی که جواب درس دیدن طلبه ها با همین اون مردمی که اون شخصیانی که حدی اقل همین خواندن و نوشتن علاقه یاد گرفتن و به همین روسیه آمدن باید از همین نول از چی چیز خود از چی چیزی سر کنن که میخوندن از کدام زینه از کدام طبقه سر کنن که همین سطح دانششون زیاد کنن سوالی من همین است برادر سوال خیلی روی حالش در چی میبینی روی حالش در چی میبینی چیکار کن در کو ما جواب تیم برادر در سوالی کی ما اسلامی بله خودت زیاد گپ نزدی در استودیو با فکرم خودت قطعی عبیدالله گپ نزدی خیلی بفرما ما حاضر اومدم که خیلی گپ زن کی برادر میگه که آدمایی که تاجیکستان میبینن میگه در روسیه میگن چیکل بخونن که سطح دانششون مقصد بلند شد خود هم قدر به سوادی برادر که نخو آدم به تاجیکستان روسیه بیا با در روسیه بخونه باور که شرمندم کردی به سوال دادگی برادر گوش کنین همه عقیده شورویگی ده دوستی روسیه زور
نمیفهم کهدروک رسی از دور تراکتور رسی از دور ماشین رسی از دور بعد در آخر همه فهمیدن که پدرش نالد این همه این ماشینا هیچی نبستن این مرسدس این BMW دیگه چیزا بستن شما سوالی من همین است که برای چی من روسیه گرفتم وقتی که روسیه میایم در اینجا سطح اینترنت استفاده بردن خیلی خوب است هم ارزان است هم خوب است نسبت تاجیکستان چرس اینترنت از چی چیز آغاز کنم مثلا ممکن است برادر من برای همین برادر عزیز جواب شد خیلی زود جواب شد تنه که خیلی باشه برادر عزیز من باسواد نیستم من سواددار نیستم اما من به شما میگم برادر عزیز که شما با مانند ما بیسواد هستید کدام اینترنت کدام سوال کدام جواب شما در کار نیست برای همین شما در خواندن در وطن در کار سواد در کار شما رو در وطن یاد گرفتن خواندن که وقتی که در روسیه آمدید رنگ ما مقصد بل لپوتکا در دست نگیریم فهمیدید نه ما شما برادر ما شما از اول گفتم که سطح آموختن در تاجیکستان در چه سطح است؟ شما در اون سطحی هست در سطح پسترین در سطح پسترینی هستی در یگون جا شما یاد نمیگیرین شما از کلای خودتون از حقل خودتون باید بخونه باید یاد بگیریم باید بعد مسئله بیاین که یک چی کار کنیم مدونی صبر کن مدونی ابنو ما تمثیل ما اتستاد красный خط تمام کردم مکتب دیپلم سرخ خط گرفت مکتب اومده روز دایم یه خط ماستر کا گفت است میفهمی برادر دیپلم سرخ دارم باشد برادر عزیز ببین دیپلم سرخ شما این همینجا 3 یا که 2 بها گیرنده انمی ابیشنی مکتبای میانه هسته باور میکنید نه که توس کرده مردا که قانونی است ما شما رو فهمیدم برادر عزیز کدام مرد قانونی ای من برای چی گفتم برای کی کدام مرد قانونی ای کی بودم اینجا گفت مرد قانونی ای هم برادر عزیز ما بودم برادر ما گفتم که یوردیس که خوندگی مقصد دیپلم سرخ داره اومده استروکا دیپلم سرخ کی برو مرد است میگه پورا دیپلم سرخ سبز چی معنا داره میگه برای چی دیپلم سرخ مردک خونده کلاش او کده دیپلم سرخی شد نه گاب داو برو نرفته است اسلام گاب داو برو رفته است خیلی دیپلم داره کار میکنه بهترین کار میکنه آدم خوبه نمیفهمم نه که با این سرخ به معنی که در نمیفهم در چون کجا نایشتگی باشه همین چیزا نیست در مثلا فقط همین ملت ما میگه پورا کی اسلام استفاده میکنه نه красный диплом هم ایجاد است отличный تمام میکنی красный диплом میتونی یک پروگرام میزنی در کشوری که ما زندگی میکنیم نه شما میتونید که حق باشین یعنی در کشوری که ما زندگی میکنیم این پورا اصلا نمیزنه برادر کشتون ممکنه من گپ زنم بفرما برادر ندید ساعت ممکنه همه تماشابینا حقارت دارن چیزی که بودم ببین من گپ زنم بعد گپ زنم من سوار شکستم من سوار که میکنه اتوب باریم فهمیدی اتوب که میدونی ها چرا روش سوار که میکنه منم خیلی ما کی سوار که کنی ما سیم رازیات الکتروسوار شکستم الکتروسوار باز من چیکار میکنم چیکار نمیکنم خونه رو خوبم شما نه پاور گفتید بود سوار چی شد با کدام کس با میگه داشته باشه ای مردم خوجم والا در موبایل نگاه میدارن یک گپ کجا گفتم نه برابر گفتی برنج سلیمان که بخری گفت پاوری چی میشه او شیزور میشه تو گفتی که ما پاورم دروغ میگوی گفتی وقتی که ای طرف حکومت گفت کوی برادر سلیمان برنج سلیمان بابود میبره اوه های برادر خودش گفت که هم خیلی برنج با مزه گفت تو گفتی که ما پاورم بیزور من میتونم اوش کردم اوش میکنم نخل میزنی که فقط میجنبه دیوانه برنج سلیمان بابود برو ورده نه امروز صبر کن میگم من زدگی گپو ترس رفته است ما گپم جون ده ما گپ زدیستم خطی تو کدومی هستی کو این خیلی برو خطی من در چشما تا بینو گوشو تا بگازم ایسا برو ما چی گناه کردم با ما گوشو میگذی همه تا قطعی من صحبت کنم من میفرم من گوشو تا بقپونم خیلی تو بگازم گفتی اوکی بو
من گفتم من جواب گفتم من نگفتم که من نگفتم برادر حمدانی شما عصبی نشید من یک سخنی گویم و شما یک سخنی دارم давай سوالی که من دادم برای یگان شخصیت کسی رو پس زدن نبود برای اون که تمام اون شخصانی که مثلا در وقتش نخوندن من آمدن اینجا عذاب دیدن تو اینکه معرفت و حسابی دانش آنها رو برای بلند برداشتن از چی چیز آغاز کنم باشد من سوالی برادر جواب میدم ببین شما گذشته با طرفی من که تو خودت بسوادی تو خودت این برادر خوجندی یک گذار باشه همه برادر که میگه که بخونیم بخوندن نمیشه برادر این دیگه دولت‌ها رو نگاه کن مردم شما که همش نمیخونن کنه که جای کاری دارن بودن وطنشون اینجا باید جای کاری در کارکی زاودها و فابریک‌ها باید همین فکر سازه که هم مردم چه تامین کنن نه تنها فقط بخونن 9 میلیون آدم بخونه دیگه چی میشه و نمیدونم باید جای کاری هم آدمای نخوندن هم باید داشته باشن فهمیدی بله رو برادر آدمایی که هم کمک پوش دارن هوای وظیفه را گرفته استیان خلق کبیش نخوندگیش نتونسته است برای نخونده ها هم باید کار چکنن جای کاری تامین کنن باور کنید تمام وزیرانی که در تاجیکستان هستن و زبان روسی گپ میزنن هم تو نگاه میکنم من خود شرم میدونم که شکری الله که من خود از وایها خوب میدونم زبان روسی مثال بله 100% برادر سلیمان دولت رو رفته در 4 تا چخچاکی خود زور داره لک کوبیدت سر میدون همین خوجندی بگو که میدونی اینه وزیرای ما ناوید چیزی دیگه در رسی چی کدن ایتا لک کوبیزت سر لک کوبی بوده کن نگه کو برادر عزیز من 3 مینوت پس می بیایم صحبت میکنم روید یا تا چای خورید برادر کوهستان منوچهری کوهستانه صداتون قطع شده آواز نداری میکروفون تا بکشو سلیمان میگم که در اینجا اسلام گپ زایسته است وصال حق عبدالله بفرما شما هم گپ زنین گپ میزنین اگر همین عبدالله کد میگه که گپ گوش میده که استودیو را تماشا میکنه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ای ماشاءالله انا هیچ خیلی گپ شواردم بفرما گپ زن دوستی عزیز دمون نبدگی اکا سلیمون ارجمچی نگو اکا سلیمون بیاین کی میبره بود در افیر نیسته اگه بحث کن خطی کی بحث منی اینا خطی وصال حق بحث منی شروع کشن قطعی قطعی اگه شو برتا نه هر تو بحث کن شما سرو ایزلوی نه ایزلو نیستین منو چهری کوهستانی با شما یکم سوالی که دادم شما هم خیلی چی میگم دانشتون خیلی بلند آنچه بسیار چیزهایی میدونید یک روشن میانداختید برای مردم درباره چی هم سوال تای بوری گپ پرس کی گپ دایجه زیاد رفت یک مورد تکرار کنم تکرار کنید مثلا من گفتم که در تاجیکستان سطح دانش نهایت پس است سطح معارف نهایت پس است موزی معاشی معلم ها هم پس هستند آنها هم نمیتونن مثلا من خودم وقتی که مکتب میخوندم در یک روز مثلا 6 درس باشد از 6 درس 3 درس میشد مثلا 3 درس نمیشد من روی حل اخر در چی میبینی؟ روی حل ما بعدا مردم مهاجر میشن مثلا روسیه میبینن یا دیگر مملکت ها میرن و در آنجا یک کار خوب میوان یک درآمد مثلا میکنن یا چه بگم برخی عذاب میکشن برخی به زودی هم یک کار میوان اکنون هر خیلی این همش بعد که هم یک جا جایگیر که شدن بعد ازشون مثال سمارت فون دارن اینترنت دارن میتونن کدام کتابی که در کار باشد اسکچات کنن خونن اگر میخوندگی باشن اما مقصدی همین که از کدام کتاب سر کنن که شما چی میخواد نصیحت داده میتونید که از کدام کتاب سر کنن تو کتاب ما جواب تو مارو دارم بگو
کتاب جسارت بخیزه رحمان فصل کنه اینا برادر بسته که نخد دانش آموزی خیلی کتاب جسارت بخیزه برگه بفهمونده عادی شد خود خیلی اینا بفهمونم چون خود شاو تو مقصد خواندنی یا خدمت خلق کردنی جسارت از کجاست کشت کنم کنی اینا از کچا چه بگم تو برادر یعنی برنامه کتاب جسارت ای برادر خیلی گوش میکنی همین بعضی برادرها یک کتاب خوندگیان قطعا یک کتاب وقتا همون گپ میگن هم یک کتاب کی کیف منی این بعضی نفرها را زیاد گپ در کار نیست مثل سلیمان دولتوف این همون پلیرش دویم گریون را چی گپ میزنی زبش مینا بعد میبره تکرارش مینا میره بعد همین برادر میگه اگه جای نمی کویستونی از میدونی چند لحظه میدونه نه یکم اینترنت از اینترنت خونده چی کدگی نیست حتی مردم معامله کردگی زبان یاد گرفته زبانی پاکستانی عربی پولاکی نمیسی روسی یکم بار همین برادر کوهستانی پیش ما اومده بود سال چند بود 2011 بود او راستی گفته نمیتونه از من کو بهتر گم میزنه به آرسی فهمیدی این باید آدم کوشش کنه صاحب همه چی میشوه نه که ما امروز کوشش نمیکنیم وای برادرم حق گفت که باید غیرت باید تغییرات بتیم در زندگی تاجیکستان همین حکومت تغییرات بتیم یک حکومت بیاریم که حکومت دز نباشه غارتچی نباشه یک حکومت کنیم که معرفت پیش ببره تفکرات مردم دیگرگون کنه با سطح بالا در پیش دکه اسلامی آدم درومد علا من همین افیر از زیاد کیسم اکه اسلامیون که همون نفرایی که یکم گپ دوران میگن که بعد می نویسن که ندادیم شو گپ بزنن همون آدمو بدرویان همین حالا بنویسن یا که دست شاهوچ کنن من همون رو میمونم که گپ بزنن اون بدروی خیلی گپ بزنن که دیگه همین کازیم گپ زنی شما این کازیم کدنه گپ نمیزنه بفرمایین کازیم جان فرمایین سلام به تمام برادرها و علیکم السلام و علیکم السلام آقای بزرگوار سوال داشتم از برادر سلیمان دولتو میشنوید؟ بله سلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادر سلیمان دولتوف قسمی که من بیانات شما را دیدم خیلی یک آدم مذهبی و دینی هستید درست است؟ در حالی که بسیار مردم ها را ما دیدیم در تاجیکستان پسوندهای اسم روسی خود تغییر دادن که شاید هم زیاد آدم مذهبی بودن یا نبودن مثل آقای کبیری مثل خود امام علی رحمان چه دلیلی هست که شما تا حالا پسوند اسم روسی تان تغییر ندادین و به یک اسم اسلامی تبدیل نکردین؟ سوال دومم از برادر کوهستانی بود از برادر کوهستانی اینا میخواستم بپرسم که اگر ما و شما موی از خمیر جدا کنیم در امی عکسی که میبینین در امیجا ما اینجا نشته کردیم انسان اشرف مخلوقات است همینجا یک توالت است از طلا در این بعضی از کشورهای ثروتمند دنیا قضای حاجت میکنن همین توالت طلایی هست یعنی در حاجت خانه هستیم دوستون ای بعد چی بفهمیم شینر ای بعد چی بفهم آدم باید خب ایره من برای شما میگم که وقتی که ما بخوایم برابری و عدل بیاریم انتقاد از بسیار چیزها میتونیم در حالی که امی در یکی از کشورهای اسلامی هست آیا ضرورت هست یک توالت قضای حاجتی که ما شما بریم طلایی باشه ولی به میلیون ها انسان گرسنه باشن دومی که اگر ما ببینیم اگر سرمایه مارک زوکربرگ ببینیم 148 میلیارد دلار است همین مسئول فیسبوک با وجودی که خودش یک آدم خیلی خوب است کمک هم میکنه خانمش هم خارجی است ولی با وجودی از این وقتی که ببینیم در همون بغل عکس میبینین که کرگس منتظر همون تفلک افریقایی است که بمره بخوریش ولی اگر ما موی از خمیر جدا کنیم بوی مارک زوکربرگ بسیار آدم خراب است مثلا
چرا 1 میلیارد دلار خود اگه به افریقا بده، خب همین مردم نجات پیدا میکنه، در حالی که او آدم خراب نیست ولی قانون طبیعت به 1 میلیارد دلار که در افریقا هم یک حل میشده است. یک کشورهای داره که 10 15 20 میلیاردی اقتصادی سالانه شو. نه همین گرسنه هایی که همین کرگس ها منتظر هست حداقل چاره از اینا میشه. حداقل نمیشه. این 1 میلیارد ده هیچی نمیشه. خب 10 میلیارد داره 140 میلیارد. ببین 40 میلیاردش هم میتیم. 40 میلیاردش هم میتیم. 100 میلیارد دلار باید دلار. 140 میلیارد دلار داره. اگر حالا 5 میلیارد دلار مال خودش باشه برادر عزیز. همین امریکا در افغانستان چقدر پول صرف کرد؟ 2000 میلیارد. 2000 میلیارد؟ خیلی 2000 میلیارد. خب خودشان گفتن ما که حسابش ندارم پیش ما 80 میلیارد تیر ترک مونده گرخ رفتن امریکایی و 800 میلیارد 80 میلیارد بود با فکرم لیکن 88 میلیارد دلار وسایلشان مونده برادر محترم 800 میلیارد. یا میریم صبر کنیم برادران. یک چیز وقتی که ما در اینجا مثال میزنیم برادر عزیز از بالای میلیارد نیاییم که مردم احساس امو کوچک که نداشته باشن که فکر کنن که افریقا یک جای است که با 1 میلیارد دلار که هیچ نیست با اون میشه در اونجا کار کنه. یعنی من نمیخوام شما لقمه باتون میرم گپ زنی، اما والا گپ در اینجا است که خوب امی گپ که میزنی مجبور هستم که جواب بگم فهمیدی که فهمو شود که این گپی خودت کم که از حقیقت دور است، دور میچله که برای مردم فهمو شد که این فکر ده نباشه که افریقا یک نمیفهم کجاش دور است آقای کوهستانی، کجاش دور است؟ شما یک محاسبه مرفتین حالا برادر یک منوت صبر کن. حالا ایشان در جاش میداریم. اول میریم به می آقای سلیمان دولتوف همون یکی در پیش ما هست جواب بده. یعنی همون توالت طلایی را میگوی همین سلیمان دولتوف داره؟ نه پاسورد اسم روسی را میگم. دوستم و عطا محمد نور داره بگو توالتی چی طلایی. اگر داشته باشه هم به من ربطی نداره. همین سوال اول از آقای سلیمان دولتوف میکنم که خیلی یک کار آسان است، چرا اسم خودم تغییر ندادم؟ چما نوم تا سلیمان دولتوف تبدیل نکردی به سلیمانی دولت؟ به یک اسمی که روسی نبود. ما هم نام بابی مونده میستودیم دولتوف. برادر منشور کوهستانی همین برادری که از بلهجه ایرانی افغانی گپ زده همین خود شکی جای بود بپرسش کو همین خیلی به یک جایی که همین مردم ما یک بنده خدا هستم. خب خداوند بنده‌اش میلیارد نو یاد از افغانستان از کجا هستم؟ افغانستان باشه بگو با سیاست تاجیکستان چیکار داری؟ نه این گپت خطای برادری عزیز. ما برای اون گپای ما هر کدومش خطا میگین، خطا صرف از سلیمان دولتوف سوال گپ میزنن گپ خطاش میگیم. نه که همین فتنه رو ناندازین برادرای افغان برادرای خدموان. من برادر محترم کجاش فتنه است؟ کجاش فتنه است؟ جناب توجیک شما خیلی نگین. نه کجاش خطای بگو گپ شب بگو حقارتش نکرد دشنامش نکرد. تو همین هم نشون میدی برای دیگرو کی تو هم خیلی میدونن حقارت دشنام میکنی. یگون که حقارت ما بخدا قسم دوست میدارم نه که من افیرایی که افغانستان رفتم چی کردن؟ چی میگن؟ ما گفتن که یک جا گفتم تویستان گفتن که تو باید گپ نزنید اینجا برو وردان این بوره دولت گپ زدن. یک نفر اوکی هم خیلی گفتن یک 4-5 کس بوده و همه افیرو همش هم خیلی گفتن که دت به عقل امروز او شاید یه آدمی عادی که اصلا هیچ چیز از سیاست نمیفهمه، نه در سیاست نه در قو سیاست فهمید هیچ چیز نمیفهمه. اگه گفته است برادرها تا گوش که این برادر گفته است که ما باید مسلمانی خود انسانگری خود برادری خود برای همه مردم داشته باشیم. چی فرق داره که یک جاهای مهم که زبان ما را میفهمیم برادر ما همین کار دشمن کرده است که ما فقط فکر کنیم که همین روسیه تمام ما برادرامو در تمام دنیا ما ایران که نگمونیم گپ نزنن او 4 تا بیسواد شما را هر گپ گفتن بعد شما میگین که ما رنگ هم بشیم. من یکی طرفداری سوالی که برادر افغانی دادن کو خیلی نمیشه. چی فکر داری سلیمان دولتوف درست هستم خیلی گپ مناخی؟ بله باید جدم 15 میلیون توجیک در افغانستان. در سمرقند بخارا هم آزی میرزیوف میگه 1,700,000 است روشان سیاه میکنه.
ما در همه اروپا زیاد مردم ازبک قطعی صحبت کردگیم، زیاد در روسیه صحبت کردگی هستم. باور کنی اگر حساب کنی هم در ازبکستان از ازبک تاجیک زیاد است، یعنی هموطنان ما، همزبان ما. یا سمرقندی او که در سمرقند خطی ترمیز نه باید این همی اردوغان ده، همی اردوغان تمام ترک زبان ها رو دستگیری میکنه. ما چرا ما امروز تاجیکان نتونیم افغانستان رو دستگیری کنیم؟ امروز حکومت ما مفلسه. تاجیکو خودش دستگیری کنه نمیتونه برادر، ولی افغان یکی نه آخه گوش که باید ما تاجیک چیم، باید ما این تاجیک افغانستان برای تو فکر میکنی دشمن تا برادر تا کیه؟ این تاجیک افغانستان مون چه گناهی داشته باشه، چمون نمیفهم فهمیشش دیگه باشه، مون ایزارش دیگه باشه، لباسش دیگه باشه، کتمی که باشه نباشه، همین آدم رنگی توری تاجیک هسته که نه؟ خو یا نه؟ تمام 100% برادر. تمام. بعد چی فرق داشته از نمو بین تاجیکا که این مشکل ایش زیاده، مشکل ایش ای برادر امروز تاجیکا مشکل ایش زیاد، مشکل ایش کم نداره. امروز تمام تاجیکای دنیا در عذاب و اذیتن. امروز اگر ما کلان نگاه نکردیم سیاست خارجی نک جای انسان باید فهمیش سیاست خارجی داشته باشه. ما تماس دیگه که درس دایسیم میقپیم دای خطایات. اصلا این چیزای هستن که ورات فرمو گپ زن. نه برادر این نمی جدا ما همی جدا کار میکنم برادر روزی که اسلام آیا گپ زای خطی. این برادر به نام الله نمی اردوغان باید حکومت تاجیکستان اگر این کار نکنه باید ما یک دیاسپورای کلان داشته باشیم که همو دیاسپورایی که در چی هست در ازبکستان دیاسپورای تاجیکی است باید باید دستگیری کنیم، فرهنگاشون که جشن‌های فرهنگیشون باید ما اسپانسری کنیم که همین تاجیکا ما را کمک میکنن. تاجیکای تاجیکستان قطعی ما هستن، باید تاجیکا کمک کنن، تاجیکای افغانستان یوردن کمک کنن. این همی از با میدانی که تاجیک مردم در دنیا چند میلیون ها است. باید ما کاری کنیم که تمام ملت تاجیک زبان امروز در پاکستان ببین چند قدر تاجیک است، در تمام جا تاجیک است. جناب گفت کمک میکنیم گفت تنی دیگه همون کمک ما باید دیگه برادر جان بعضی ها مثلا ازدواج کردن در افغانستان یا که اوبای طرف ازدواج کردن کدمش به همدیگر زنیکن نتونستن، همدیگر را بد دیدن، یا که یه آدم یا افغان یا که یه تاجیک کیدت کرده است و همه زبان جوانی خطیب بگم که بفهمیش موده پلش نداده است. فهمیدی؟ برای یه آدمی که گناه که است ما همه برادری خودمون دور میریم، ما توکای هم دشمن میکنیم. ای ما هم این برادر کازیم هوا نگیرید دنگر پاری که ما طرفدار اختکایس هم دایجا این برای اصلا برای فهمیش درس سیاست ای که ما هیچ وقت باید برادرای تاجیک افغانستان ما اخن دور نکنیم. چی فکر اندیشه داریم در درون تو مونه نه؟ هر کس هر دیه برای هر کس یک گپ داره، اما وقتی که ما وحدت ملی گپ میزنیم ما همه تاجیکا رو عجب بدروریم. یا که تاجیکا میخیزن تاجیک میشون دولت شو پیش میبرن. گوش که برادر عزیز گپ زدم خواهش میکنم. وقت یا که تاجیکا میخیزن مبارزه میبرن وطنشونه، همه تاجیکا یا در جایی که باشن نباشن هم دیگر فهمی مینن، در اون وقت میشوه که واقعا یک تاجیکستانی کلون گپ زد. اما وقتی که ما امروز میایم دیجا یک برادریم که 4 گپ میگه خیلی ممکن بازی دیمو باشه این مونش گپ زنه، مثلا مونش یک برادریم مثلا بدخشان افغانستان باشه. میدونین چقدر کلون این بدخشان در افغانستان برادرها خیلی کلونه، همه مردم اونجا تاجیکه. همین لهجه های مردم کوهستانی که ما از هم کوهستان هستم با اون مردم برابر میآید. هم بعضی هم کلمه‌ای که ما روسی استفاده میبریم او با کلمه‌های فارسی استفادهش میبرن. تمام این فرقیت است. همون یک مادر، همون یک پدر، همون یک ملت، اینو جدا کردن نمیشوه. ما میایم امروز در یک افیر زنده ای که تو نماینده کشور، نماینده تاجیکستانی میخیزی در اینجا میگو که فلانی برادرت که با زبان خودت گپ میزنن نمونش گپ زنی، همین جهاز یا عرض گپ میزد که هیچ کد نمیگفتین که همین گپ نزن. میگفتین برادر میگفتین خیلی میگفتین خیلی بفهمینده. یا سوالی این آدم تکتی که محمد اقبال با چی بوده است کی؟ ای که برادر او محمد اقبال هم میگه یکم آدم
او برای محمد اقبال برای این میگه که یه دیگه ملت ها در تاجیکستان نیاین در انقلاب او دیگه اینه گپ زدن بگیرن در اینجا. اما همین سوال از اینجا برمیام میاد که برادر نمیدونم شامو گوش خردن ما برادر رو برو گپ میزنید یا تد گپ زنید یا تد که شنیدین بود گارید گپ زنید که من محکم تو نکنم یکی موضوع سیم گپ زنم میگم که از همین وریمه که همین چی میگن پاکستانی و افغانستان گرفتگی یا اینکه ایست خطای اومدگی بعضی میشه در تویشتان ساختگی من خیلی میکنم که انقلاب کردن ما از خطا اینقدر مبارزه و سیاست خطرناک نیست با گفته شما هیچ خطا نیست هک خطرناک نیست میگه هیچ جو خطرناک نیست که انقلاب این گپ از چی نگاه میگویی اگر خاموش خطرناک بستین برادر خواهش میکنم بستین جوابش تو مخی همین گپ نزنین در وقتی گپ زنید که گپو این گپو رو زوادی چیدم میگم وقتی که مردم میزن انقلاب میگه کو او موجود ای مرزو بود روی نمود طرفایی که هیچ کن نمیدرویا کی میدرویا برادر انصارالله میدرویان این نمیدرویان اما مردم او خیلی نیستن اگر اون میدرومدن اول خیلی وقتش درومدن زبدن اون مردم این نمیخوان جنگ کنن همین افغانستان اگر گرفتن کو برادر یک ویدیو شما دیدم یک پشتون زبان میگه که تو مرز تاجیکستان ما رفتیم برادر میمونه گپ زنی برادر گپای مهم رفته است از وقتی گپای مهم رفته است خواهش میکنم خب کی همدانی اول بس کی رو دهن گپ زد خواهش میکنم گپای مهم رفته است کدمی کی سخت در کار گپ زنش دست شهوچ کنه بله یا صدلو ده باشی میدونه برادر اگر دروغ بگم تو سری از این دلمونم یک ویدیو را دیدم هم برادر پشتون زبان میگه که ما تو مرز تاجیکستان رفتیم همونجا اوجوی روسیه بود میگه و یعنی روسیه بود میگه که کمتر ما زور نرسید یعنی در 3 روز ما تاجیکستان رو میگرفتیم میگه همین گپ بود برادر وقت دو قسم میگرفت تمام دست بگی دیدم تا که عبدالله دیدم دست بگی یعنی چه فهمیدی سوال ما نفهمیدی برادر منچیر برادر همین عبدالله در اومدنی بود بخشش یا برگه خوش میکنم سوال تا یعنی که هم ویدیویی که پشتون زبان یا برادری که همین پیش همین بعد همین گرفتن افغانستان مقصد بعد گرفتنشون یک ویدیو شدیدم میگه که تو چی رفتیم تو مرز تاجیکستان رفتیم تاجیکستان در اومدن میگم ما ضروری چی میگم مصالح یا آدم دستای رفت و ماز یا نوور که از این همی خود رفتی گرفتی اچه نوور که این گفتی همی گپا با خدا این بود تهمتای همه تهمتای هست نه خیلی یک عسکری تاجیکستان گفت که ما چی نمیگیریم بعد ما چی نمیگیریم نه که فکر خطای برادر مثلا فکر خطای او مردم ای همین طالبا همین گپا پوز کنده بگمد نگاه سیاسی همین طالبا حوزی اگر که نگاه کنی همه خیل نگاه کنی دیگه به هیچ کس جنگ کنی نیستن همین مردم این مردم خیلی جنگ کنی نیستن ای خوکشو برای اون کسام نمیتن اینو با مراد چون رسیدن بگو اینو با مراد و مقصد چون رسید این بخدا بعض نفرای از یک فکرایی دارن که طالبا امروز هیچ خطری برای تاجیکستان نیستن اینا ببین پوست کنده بگه که اون کس نفهمه که طالبان یه خطر برای تاجیکستان از ندارن. واسه اگر انقلاب با وقتا سر نکنیم برعکس مشکل برنامه طالبان ای خیلی کلونه اون مردم نه در سر حکومت اون مردگیان اون مردم اصلا با همو برنامه سازی باز هم گیوپولیتیک میگم بعضی ها شاید که نفهمن و تمام صحبت رفتگی دنیا همه چیزا میخواه مردم دنیا همه چیزا میخواه که امروز طالبان حکومت کنن طالبان 20 سال مبارزه بردن قریب که 10,000 کشته دادن چیکار کردن نکردن که به هدفش رسیدن تمام دنیا گفته است که ها همین مردم به هدفش رسیدن خیلی این نگاه گیوپولیتیکه تمام دنیا با همین خپی قبول کرد گفت که بهترین راه حل در افغانستان طالبان اومد هیچ وقتی کار نمیکرد این خیلی سر تا چیکار کار فرمانده قبول میکنی برادر که ما گرفتن افغانستان به هدف رسیدن خودت قبول میکنی هم چیزا ظاهری را میگو بگم که باطنی را نه هم توجیهش خاطر هم چیز تشابه ظاهری را نه توجیهی و هیچ چیز نداره گوش برادر عزیز ما پرکتیکا داریم و تئوری داریم هم خیلی است نه اینگاه سیاسی بود نه بیس اگه من خیلی گپ زدم بفهمم سوالت کنم بپرسم کی برای چی گپ زدی سعی دقیقاً بدونم سوال جواب
کدام سوال جواب بدی؟ خود همین سوال کردم. سلیمان جواب سوال بگوش. این برادر میخواه آزی یکی بفهمه آزی نمیدنیم من برای افغانا خوبن اگر جهان قبول کنه همین طالبا را آزی نه ترک شده نه آدم کشی شده نه کفون کبون در دورهای اشرف غنی هر هفته 2 تا 3 تا ترک میشد همین خیلی بود. تمام دنیا هم گپ آزی تمام چی ایده خیلی دست پاکستان است. پاکستان میاد همین ترکیش هم میداد و دیگر میداد. اینا هم آدم کش هستن. ما نمیگیم که اینا آدمای خوبن. اینا هم خیلی کشتار کردگی هستن. هر جایی که میکفوندن همیا میکردن. آزی نیست همین چیز نیست. برای چی نیست همین چیز؟ به خاطری که خودشان آمدگیان خودشان حلیم و خوب نشان میدن. روش و سیاه های باور کنکنی برادر یک دز قبیلگیان دقتی کوچه بگش که به زبانی پشتونی گفتم میگم من افغان نمیتونم گفتم قزادگیشان که ویدیوش هم دیدم. اگه 4 تا بی سواد همین کارا کرده است. 4 تا بی سواد. نه جاهل زیاد داره. کوهستانی. طالبان هم خفور زبان جاهل بسیار داره. جاهل باید چندین هم تاجیکستان جاهل نیست که همین دست نه همو آدما مجاهدن که مجاهدن ایروی دین جهاد کیسه با میگه که ازبک کشتن میگه ازبک اون مسلمان نیست میگه فهمیدی ازبک اگر چند کی روزه و نماز بگیره مسلمان ما اولاد حضرت ابراهیم هستیم فهمیدی او یک گپای گپ میزن جاهل چون به نهایت زیاده به نهایت جاهل زیاد داره فهمیدی بیشتر میدونی اون مردم خچ سر کار داری من سر کار خچش ندارم من پروژه در اینترنت میبینم من سر کار ندارم به همین خاطر اینا هم جاهل باید دیگه ژورنالیست بپرسه در همین راه اگر شهید چه اگر در این راه شهید شدی 2 هور برات خدا هدیه میکنه یکی اگر در جنت 2 هور نه 70 تا هور گفتگی است 70,000 هور گفتگی است برای 4 تا بی سواد همین کارا کردن بعد شما دیگه همین طالبا رو بعد میگین در همین تاجیکستان چند هر روز بیدادگری میشوه نه ما نمیگیم که طالبا چی است بد هستند طالبا جاهلش زیاد هستند یعنی زنبیر بود میکنن که آدم همین حکومت رحمان هزار بار به نیستن از جاز از حکومت رحمان 1000 بار بهند و یا باور کنید همین دقیقه بشتو بغلطی تمام کپا دود کدگی برای چی باید که برای میگه چوه 2 تا 4 تا چشم دارین همین حوزینه هر که گفتن نگیرن کوهستانی بخاطر میگه تو ازاره هستی من دیدم والله ویدیو را بزن در یوتیوب میبینی ازاره هستی را بکشه بیچاره ازاره را همین میپرونن یک باید مرده که کم بغله برای هم میگذره این خیلی مسلمانگریه این خیلی مسلمانگریه باور کنه که این بیش از این مردم فیسبوک شماشو عالم میرن میترسن کلاس مونن بگو شو سلیمان کلاس مونن کلاس مونه نه مردم فیسبوک کلاس چیکار میکنی تو صحبت کن یک صحبت دوستانه از هزارها کلاس ها بالا هست میدی نه گفت 100% که سلیمان گفت 100% والا نکی گفتم که همون صحیفه را من ناوک شدگیم دوستی عزیز سلیمان دولتوف نفری واقعا در همین چیزای کوهستانی کلاس مونه پدپیت سکنه نه من در این فیسبوک نگاه کردم نگاه منم بعض وقتا تو 46 تا 50 نفره نکی یگون کلاس نمیمونه در این فیسبوک خیلی هیای ها دیوانی استوست خیلی که آدمو میترسن فهمیدی آدمو میترسن در ویدیو اخیر در فیسبوک در صفحه منوچهر کوهستانی خیلی خوب بودن همیشه یه روز آدمای خوب میدروه یه روز آدمای نو ترس میدروه خیلی روز آدمای ترسو در اومدن نمیمونن لایک میترسن من نمیدونستم که ترسوان راستی همین عبدالله چیزی گفتنی عبدالله جون گپ بزن تا گوشت کنیم سلام علیکم عبدالرحمن برو دام برنامه استاد برای دیگرو راه دیگه مملکت رو دعوت کردم برای
توجیکستان برای یاردم برادر توجیکستان ظلم خلاص کردن. آخه هم برادرایی که دیگه مملکت میان در مملکتشون ظلم نیست اوخی چون اینا قوم تراشی کردن چون دولت دوری نه نخی ظلم اینه بگذار که ظلم باشه نباشه. آیا انسان در کشور ما حقوق ندارن؟ چی حقوق ندارن؟ خود چون ظلم نیست که بخیزه پیش میمونه. اطلاعی سوال برادر دولت خودشون ظلم نیست که بخیزه پیش میمونه. نه اوخه همیشه جواب داده برادر. نه اوخه این آدم گوش کنه. این هست میخیزی میره برادر زبانش را میدونی. هست میخیزی میره برادر زبان همون را میدونی. با زبانش گپ زدن. بله 100% گپ درسته. او بچه ولی جوان او خودش نمیدونه چی میگن اصلا دلی همون مشکی بود. آره کازی عبدالرحمن هم عبدالرحمن اون هم میگویم برادر. اون هم رو ما دخوام تفقه او یا دیمه هوتا یا بیت میگه یا توت میگه. مرده گوری. همین بچه گم میزن مومین بگو 2000 نیستی هم بچه را. در زل رنگ اوزه همه. نه میگوی. ای توبه کن خدو زل و اینا نباید هنش مفهمیدم بخدو. زل و پلیش یا بچه بود همون کانالی دید 1970 یک کپی همه اوزوش همی مومین 2000. من هم صحبتی که عبدالرحمن اونا دکی دیدم در خطی حکای محمدی بول صدردین دیدم برماز دا اونجا خطی هم بحث دو انمی محمد انمی برادر انمی عبدالرحمن هم طالبا هر چون یک هم باور کنی یک جاهلای همی عبدالرحمن جاهلای تازه جاهلای کنترکت رو خط طالبا ای وای طالبا رو بدتر یک گپای گپ میزنه گپاش دیدست که برادر ما یک چی نه که ما در برنامه ما هم طرفی بعدی که کاری که گذشته است در افغانستان مثلا اقتصادی مردمش گشنن پولشو محکم کردن ای طرف ای طرف این مسئله رو ما میدونیم. این مسئله رو ما میگیم که در اوجا جای کار نیست. هر چیزی که واقعا اجازت گفتنش داره باید بکنیش. باید انسان در فکرانش آزاد باشه که حداقل بگه که در این راه یا که در اون راه. انا به همین خاطر برادر عزیز اگر که همه افغانستانی ها به همین صدر اومدنی نه بدن 201 دیویزیا نه بردن در اوکراین سمونا همین یکم این 201 دیویزیا ایت بخدا بازی همون تورتانا خطی شوپراکای بخدا باورم کو 20 روز پیش چی تانکا میکردن انا میرم میگم بیا جب قپم ژئوپلیتیکا گفتم باز بیا برادر عزیز بخدا قسمت میگم روسیه روزی که در تاجیکستان حمله شکو روسیه هیچ وقت نمیاد اوج اقفات نمیسته. روسیه خودش اقتصادش جزیر شده خودش مشکلای عید کلانتر در دنیا داره. دولت عراق هم خیلی وعده کرد یگان یاردمش نکرد. یک دنیا دولت هم وعده کرد یاردمش نکرد. نه کوهستانی اکم برادر یاد دقیقه جانم اکسلمون اگر این قدرت های کلون همسبت شوان به خلاصه بیان کو دیگه مهم نیست که چی میگه چی میگه گپ همون میشوه. بله انا که همین روسیه هم در ارمنیا هست بین ارمنیا و بین آذربایجان چی رول بازی میکنه گیجا رفته این روسیه این همین بین اوزی ارمیا روسیه در کرباخ گشته است در روی همون کرباخ و چی رول بازی میکنه چی در رفته و فروس میگه منطقه ما میگه فهمیدی یه میبره در تاجیکستان ارمیاش میمونه در اینجا میمونه یک هر کسی که علم داره سواد داره تاریخ آسیای میانه را نگاه که زمین تقسیم کنه چه خیلی شده اگر همون روز به خلاصه اومد روسیه که سیاست جهانی امیر میخواد کو تاجیکستان مثل همی که هیچ وقت نبود 4 روز دیگه در تلویزیون نشون تو میدن همه تا بختا پیچت میزنن تاجیکستان روی میرن انا بعد خبر رحمان فکندگی این میره رحمان باز میخواه برای همون روسیه قطعش خیلی که فور هم خیلی بازی میره یا یورا قطعی یک بعضی کلون نمیتش برای 41 سال
نیاز تو برادر کرباخ گفتی مثال آوردی قطعی اما ارمنیا و اون طرفا برای چی باید ما کرباخ ارمنیا را مثال بریم؟ نه روسیه را خیلی ارمیاش هست ای استاد کوهستانی من فکر کنم که میگن که رنگ قره‌باغ ارمن میشه من میخواستم ممکن نه وای ارمیاش هست ای روزی ارمیاش برده دامو جمونده به هیچ برده مونده. بله برادر این وقتی قرقیزستان قطعی همین تاجیکستان یک چند قپش همی رازبور شده بود یا جنگ شد روسیه دخالت نکرد به فکر منه هیچ دخالت نکرده بود. بله لیکن میاد در افغانستان در گرانیسا برده موندگی همه استرومنتوش و همه چیز جنگیشه وای روسیه خودش اونجا پرووکاسیا میکنه بین قرقیز بین تاجیک رفتن میگیره اونجا. وای روسیه خودش میگه که جنگ نکنین چی نکنین بین قرقیز تاجیک تو خیال نکن که اونم برادر دست برداشته سه اما عبدالله را بته گپ زنه. ای برادر گپ زد خود گپ زد اینه برادر با همین خودیر برادر عزیزی قرقیزستان و خود جنگی چی هم نشد نه که جنگ ارمنیا با جنگ آذربایجان جنگ کلان بود میدونی چی خیلی در اونجا همه اینترنت رو هم جنگ گرفته بود من میدونم خیلی اینترنت رو جنگ قرقیزستان تاجیکستان یک جنگی خورده که بود. اگر تاجیکستان از سربتی ممکن در همین 10 ساعت تا اوشا برم اما اوشا بگیرم در اویز قرقیزستان هم میگیرن تمام میگیرن 100% میگیرن ولی تاجیکا دارن تجربه دارن تاجیکا ایدهشون هم ای کار میوید یکی اخی نظر باوجود هنوز احوالی چند باشه 2 میلیون 3 میلیونش در اونجا هست نیست اصلیش هم دولت‌های هم جهان در تی پیچیدگی گشته هر روز انقلاب میکنن هر روز این آواز یه شیخ دیگه میدزه با ایجا میدونی چند کلانن در همی قرقیزستان چند کلانن یک کلانش میایه چی میکنه حکمرانی میکنه یک کلان دیگهش آدماش خطی میایه انقلاب میکنه بود یک سال دیگه میدزه به سر سامانیه در قرقیزستان همون بعد انقلاب شو برادر سلیمان همین پرزیدنت ناوشون موندن یگان بهبودی نشید درسته؟ هیچی یگام نول اینا با انقلاب میکنن اون امیر هم با دفع میکنن همین هم بویش هم نول آزی ازبکستان بریش کدگه همی بین قرقیز تاجیک چی شدگه همه ترانزیت چریز ازبک میذاره ازبک کار کرده سایپال همی تاجیکستان زیر دستش قرار گرفتگه ترانزیت بار همه چریز ازبک شما خیال میکنید که پرزیدنتی خود محلیش کنیم یکون بهبودی میشه در پرزیدنتی نه در تاجیکستان یا که بهمستی قرقیزستان میشه نه برادر عزیز پرزیدنت در تاجیکستان همی اولادی است نه یک حکومت اولادی است همین حکومت اولادی نباشه و حکومت دیکتاتوری فهمیدی دیکتاتوره یک حیات فقط دیکتات میکنه فقط پریکاز میتیه ایره ایجا میمونه این همی پامی رو بی چیکو کرد آخی در همونجا آرامی بود تنجی بود چی در کره یا رئیسی یا شهر میگیری یک آدم دله 2 سال پیشش با میخیزونن دله هاشون ایسری نوی میکنن این چندین کشتاراشید عیبی همی خودی حکومتی ما عیبی رحمان و فسکی رحمان فقط میخواد در یک جا یک ناآرامی باشه مردمی تاجیک ترس بوده بله بهبودی میشه در تاجیکستان با خدا قسم بهترین بهبودی رو میشه در تاجیکستان برادر سلیمان همین خوبای برقی که به خارجه میفروشد که تاجیکستان خوبای برق مولی مردم است نه که از اونی رحمانوف همون برقی که به دیگر دولت ها میفروشد همون اگر مردمی تاجیکستان تقسیم کنند یگون کس در یگون مملکت موجود نمیرد برادر عزیز ایجاد حوزی نمی کیتای شما نظر کنید در کیتای چی است در کیتای نمی ربوچی سیل ارزون است همین برقی که ما در ازبکستان قرقیزستان میتیم در
افغانستان میتیم همین در تویب کرو بتین تویب کرو تولد چی یگام کارخانه های اوی میکنن کارخانه ها میتونن اکسپورت کنن این همی ایتالیا اسپانیا همه دولت ها میروند در چین завод اوی میکنن در اونجا کارگر ارزان است فهمیدی تمام شرایطشون هست میگیرن میارن در اروپا در دیگه دولت ها میفروشن ما میتونیم که کارگر در داخل تاجیکستان مرحمت شرکت داری شرکتی خارجی هستی یا در تاجیکستان завод اوی که من کارگر تاجیک ما دیگه احتیاج به چی نداریم احتیاج به روسیه نداریم احتیاج به دیگه دولت ها نداریم فهمیدی در داخل کار کرده میگردن ولی همین ترکیه را ببین ترکیه آواز تمامی من یک رفیق دارم در همین اروپا پرده میورن ای ترکیه ویس اروپا دا اپتو میتین پرده در میگه کارگرای همی که ازبک تاجیک کار کردن در ترکیه برای که کارگری ارزانه ازبک تاجیک کار میکنن завод دارن صاحب کارو میارن پرده را در چی در اروپا تقسیم کردن میگیرن اپتو همیدیسی همه خیلی مرد ما رباچی سیل ارزان است اما 500 یورو در تاجیکستان تاجیک بته در همونجا کار میکنه هیچ وقت روسیه نمیره و سرسون سرگردون چه پیش زنش ده پدی پدر مادرش ده اهل اولادش ده زن و فرزنداش ده خورده خواه میره همین هست کنیشن برادر میگه که وطن بیگانه اگر باشه بهشت خوبتر همو قشلاق خونه پست لوی گشت میگن همین برادر عزیز برای مرحمه از صاحب کاره برق مهیا کنم برق در داخل تاجیکستان 24 ساعت باشه برای در قمسنگیر یا завод بکنه برای در پنجکین یا завод برای در پامیر завод بسازه این همین مرکل همین پرزیدنت همین چی گرمانیا همین میخواه که از تاجیکستان مرمر بیاره سنگایی که همین مرمر چی برای مرحمت завод کنه در چی مرمر سنگ بگیره ببره در گرمانیا در کره کی جای در کره برده میره از تاجیکستان از همین بلژیا یک خوکای سرما میگن فهمیدی هر همین قرقیزان ایجاد چی فوریستو از تاجیکستان میارن برگردد کارگر میکنن کار میکنن از همون چیز میبرورن هم بلژیا برای در تاجیکستان هم завод چوی کنه کار کردن بگیرن 1000 آدم در تاجیکستان کار کنه بهتر است برای تاجیکستان 1000 تا جای کار مرحمت 500 یورو اویلیک شکنه رنگ اروپا و بلژیا 2000 3000 یورو نتیه برای در تاجیکستان کنه میشه در باید کار کردن در کره فهمیدی چی که به ما یا عیاد روسیه از روسیه رفتن مردم تاجیک مونده شده از هم گودکو پدراشون شعر میخونن که پدرامون بیایه و یه دیروز در یوتیوب یک ویدیو را دیدم خدایا همین پدری ما رو میگه که 40 سال دپارتات سکه که دیگه نرود روسیه دیدیمش راست میگوی با همین این نگاه گودکات امروز اشتیای پدر دارن فهمیدی مادر بعضی اویله های هستن که گودکاشون میمونن زن شوهر روسیه کارکنی میرون در یک سال برادر 900 همین سالی که حساب کردن 950 مرد همین روسیه رفتگی در سال رفتگیش فقط اینا ببین 1000 تا زیاد مردگی در سال همین توجیک فقط هر سال میمونه خدا ثواب تو میکنه هر سال بله مرحمت این بچه 18 ساله را دیدم روزانه شوبرایم بلندی غلطی در محیطش زد تیت پیچید من همین недавно در سن پتربورگ همسایه ما 25 روز پیش همین کار تمام کرده در یک شخت لیف میزنه ای چورم ایتاج نس میمیره خیلی 4 تا فرزند یتیم زن بیوه خیلی قضا الهی است فهمیدی نه که آخی برای خلی باید بیزپس نیستی همو جره باید به تکنیک بیزپس باشه باید محکم کنه فهمیدی آخی هوی میمونه شخت مردم تاریکی دا میزنن نس میمیرن میروه در این جواب چی میگه چی گفتیان هوایو میدونی چی گفتیان همو پرارو برای در بیرون پرتوی در بیرون چیکاری کده غلطی ده یا یگون کار کده در ایزابوری استرویکا بیرون پرتوی نگاه که
والله نمیخواد همیخالی گفته با ما گفتیم که نه فایرود که نه پلیس بیا پلیس پدناله تا اشتراف کنه. یک دو هفته پیش 4 تا ازبک غلطی دیدن نمیجا ای چی فسادش غلطی دیدن نمردن همه جاشون شکسته. بعد یه هفته توجی غلطی مرد فهمیدی. انا اون نه التماس برای ایره در پیش ایو در پیش واگونو ای واگون غلطی میگه مرده واگونو خیلی دیتاجه زدگه. گفتیم جورا فایرود کنین بیاین ببینن که انمیجا محکم کدگی نبود تکنیک بیزپاسس نبود غلطید مرد. همیدستی مردمی توجیکی روز هر روز مرده سه هر روز بعضش میکشن بعضش تهمت میشه ترمه میشه امزیر عذاب و مشقت مردمی توجیک خرود. بخدا و قسم 100 قدر تو رای مردمی توجیک نداره. نه که توجیک نه که روسیه پیش رفته سه روسیه ساختمان شده سه روسیه پیشروی کرده سه بچی برای مردمی توجیک اومدن مرده سن زتو ساخته سن فهمیدی. برای روسیه همه ای میمونه همه ای چی میمونه نه که ملت توجیک میمره ملت توجیک کشته میشه ملت توجیک تهمت میکنن ملت توجیک میزنن. بیایم بریم ما هم در توجیکستان بسازیم مخیر میکنن. نمی راستی استراتژی کوهستانی اگر اجازهتون باشه ما یک شعر از گلستان سعدی براتون میخوانم اگر نمیخواین ما دیگه از استودیویتون میخواستم خارجم صدایتون هم برای ما نمیاد. خارج گلستان سعدی باشه بخون جورا بعد بخوره بخون باز برادرای تاجیک ما این رو یک تفسیر بکنن نظر خدا رو بگوین. ما شما بخونید ما بخونیم کورش طرف شخم درست منیم بیتش. دوست نزدیکتر از من به من است بین عجبتر که من از وی دورم. در بعضی جاها هم نوشته شده بین عجب که من از وی دورم. چه کنم با که توان گفت که دوست در کنار من و من مهجورم. همین چی بود چیستان بود برادر چی بودی؟ برادر نه یک شعر عرفانی هست چیستان نبود یک شعر عرفانی هست یک ورگه بخونش التماس. دوست نزدیکتر از من به من است وین عجبتر که من از وی دورم. چه کنم با که توان گفت که دوست در کنار من و من مهجورم. اگه اون دوست کی بوده از ایره برای تاجیکستان افغانستان سمرقند بخارا گفتی یا که برای همین یک کیف دادم گپا گفتی برای چی گفتی همین گپا؟ این از گلستان سعدی هست. نه بچی خاطر یعنی هر بخاطر که یک شعر عرفانی بخاطر که یک شعر عرفانی است و برادر ما سلیمان دولت همینجا هست گفتم شاید نظری داشته باشن. چی گفتن این سلیمان دولت در گپای همین برادر؟ من هیچی گفتنی نیستم در گپ. نه برادر سلیمان میگم که همین دوست هستن. ما با تاجیکای افغانستان دوستیم، هموطنیم، هم زبانیم، هم فرهنگیم. برادر سلیمان همه وقت خود دوستشون داریم و همه وقت در پهلوی ما هستن، ما باید در پهلوی اونها باشیم. بله برادر سلیمان همین شعری که زمین برادر خوند یک به تاجیکی یک سری تحلیلش بودی کنی همین چی میشه؟ من باور که نمیفهم خیلی شعر را. من نظر خودم میگم اگر شما چیزی نگفتین یا نظر مرا خواستین من میگم. بگو برادر نظر. درسته؟ بله. گلستان سعدی شعرش هست میگه دوست نزدیکتر از من به من است. میگه دوست از خودم هم کده به من نزدیک است. این دوست کی هست؟ بین عجب بین که من از وی دورم. میگه این عجبه بین یک دوستی که این قدر نزدیک است برات تو از او دور هستی. یعنی چی؟ نه که ایره چخیل ای خداوند که همیشه قطعی ما از همه جا چخیل خدای ما دور میشه دسته که همیشه فهم تعیدور ما براتون میگم درست؟ ما و شما داریم در قرآن کریم نحن اقرب الیه من حبل الورید. خداوند از رگ گردن به شما نزدیکتر است یا در رگ قلب. درست؟ اشاره است به می آیه قرآن کریم. بین عجب بین که من از وی دورم. این میگه این چیزی عجیبه بی که او در پولی من از او دور هستم. چرا این را میگه؟ یعنی هر کسی که بخواه با خداوند واقعا نزدیک شود خدا به او نزدیک است.
ولی اگر او بخواد با خدا نزدیک شود باید طاعت و عبادات خالصانه بکنه، اخلاص داشته باشه. هر کسی که ایران داشت خدا با او نزدیک هست اما او با خدا نزدیک نیست. از همین جهت شاعر شکایت داره چه کنم با که توان گفت که دوست، حالا میگه با کی می شکایت بکنم که دوست ما در کنار من و من محجورم. هرگاهی که شما یک مصیبتی داشته باشین در زندگی، مشکلی داشته باشین، دوستتان در پولیتون بیاید، اون مشکل حل میشه و اون مصیبت امکان داره دور شود. اما این میگه من با کجا با کی شکایت کنیم میره که دوستم هم در پولیم است، محجور یعنی پریشان خاطر، حالت خراب داشتن، ولی حال ما خراب است. پس یک بنده مقصر خدا میدانه، میگه او طاعت و عبادتی که برای خدا، او اخلاصی که لازم است من ندارم، با او خاطر خدا مقصر میدانه، با وجودی که خداوند اینقدر نزدیک به من هست ولی من او طاعت عبادتی که لازم است ندارم، از این خاطر از دور است و به هیچ کس هم گفته نمیشه. الله بهترین تحلیل کردی برادر. نخوانده که مورد رو خواندشی آواز نیست که منشیر دوست عزیز خوش آمدی. خوب بخش اگر هم یک دقیقه گپ زنی مردی ما هم مشخورایی میروند. در امان الله باشی. خوب دوستایی که اینا داخلش دنین داخلش دم گیرین. برادر کاظم شب بخیر. سلامت باشی. برادر مانچه قضیه برادر سلیمان را سوال دارم اینا. نه که سوال زود نته که ما برنامه را تموم کردیم. یا سوال هم عود جواب میتیم برادر. بیا بفرما اگر نتونستم ما جواب میتیم فرما. نه برادر شما میگه من گپ زدی سر من گپ زدی را بس یا او برادر دم سوال برادر او تمام فرما. اینش مو میگن طالبان دولتی نو تاسیس یافتن، اینام اسلام مدام میکشن، اینام اسلام اینام الله کار میکنن و کار میکنن. اینا دموکراتیا، اینا دموکراتیا ساخته شده. دموکراتی هم اینام قانون دموکراتی ساختگیشون چه خیلی بفرشون قانونی برآورده مردک با مردک نکاح میکنه با اینا خیلی قدر جزا بوده که جای میبینم طرفدار دموکراتی چون ظالمه نمیشه که هم طالبان دستگیری کنیم. یک سوال نه خیلی اینا چو کده اینا اونا یا خیلی نمیشه هم توجیه اختا دستگیری که هم توجیه اختا دستگیری که تمام با طالبانش دستگیری میکنیم. خیلی نه خیلی طالبان را ختم تماشا بروارینو برادر او طالبان با رنگ توجیه نیستن. اونو تامه برام بینم برو رنگ وحشی هم автомату دادس بالا و پایین دویده استن رنگ هم گووری میآیند خونات بود یا نه خونه درات نمیمونن مغازین نزن فرزند بخدو. او خودخوریشون از دگی یا او خود میخورن که کس نتوان. بچه اگر او قصاص باشن های مردم افغانستان دیدی از همایلو چسبید از همایلو غلطی ده همون 100 متر بلندی دیدی نه که مردم افغانستان هم میگوی مردم تاجیکستان هم کار نمیکنن. همه مردم تاجیکستان گفتن امریکا تو میبریم کو هم از 1 میلیون آدم در سر هم سمالوتش دنگل میکرد. امریکا کومایل برادر منو شهر هم وقتی که همه ازبک رنگ مردم تاجیکستان هم لبو جمعه گریزا نه تو که امریکا ازبکستان میدروه و قرقیزستان لبو جمعه گریزا یا گپوی دستگیری کنیم. این خب سعودی بخدو این خب فهمیش سیاسی پاستای برا پیشم طالبو برا کی سرم اما خودخوری شده کوهستانی دگی ما دیدگیم برادر دولت شما دولت ساختن اینا که با دولت دموکراتی میشه. دولت دموکراتی برادر هر یک انسان رو واسه این مقصد دولت دل رو بستن در جا. نه دولت دموکراتی باشه برادر هر یک انسان نو وابسته این مقصد باشه خیلی که تو خودرو باشه بگرده. ها برادر کی سلیمان میگه که هر یک دولت‌های اروپایی میخزه میگه که گلوبوی همون تاجیکستان هم گلوبوی هست، در افغانستان هم دولت اسلامی های باور کنی بچه بازی به اوج بالای در اروپای خیلی نیست. هزار رحمت اون هم تاجیکستان گرفتن از دیماو یعنی ساشا مسکو اینا میونه کرشی دست با مسکو هم خیلی نه گپ در این نیست، یعنی که در همون افغانستان تو یا بورک بدرو اینترنت بچه‌ها کرتوی دختری میپوشن هم برای دیگه گپ ندارینم خیلی مورانه همه خیلی گپوی سیاسی تو نه گپ سیاسی نیست. این آدم‌ها میان پرووکات میکنن فهمیدی کوهستانی برادر من کوهستانی همین هر یک انسان در هم دولت دموکراتی نو وابسته دین مذهبش هر جوری که دوست می‌داره بپوشه بگرده.
اینا میخلای فهمیدید بله. ما نمیفهمیم برادر خود اسلامی ایدم اسلامت برا یک کسی دیگهش مقصد دموکراسی میخواه مقصد آزادی میخواه اوش ایدم اوش میره این خیلی برادر مقصد دولت دموکراسی باشه نه آخه همین ایست اوزی همین دولت تاجیکستان اگر دموکرات نیست دولت تاجیکستان آدمی دموکرات باشه واعظش میره و وعظ میکنه هر آدم کاری خچه کدر رفتن میگیره در تاجیکستان دموکرات نیست ملا را دهنش محکم میکنه تو رفی دای نکن تو امین بلند نگو تو ایتا نگو تو ایتا آخه همه زندگی تو مردم تاجیک آوردگی در یک تنگی موندگی هم فهمیدی اینمیجا یاد نجم اینمیجا ردیدگی در همیجا بیست از همیجا کم کلان شدی تمام ترمه میری در تاجیکستان آزادی نیست بیای دولت اروپایی آزادی را بی آدمی نمازخوان نماز میخونه آدمی که آمین میگه آمین بلند میگه آمین میگه رفع یدین میکنه رفع یدین میکنه فهمیدی تاجیکستان یازی میگه گلوبای ای خیلی او خیلی آخه برادری عزیز در همین اروپا اگر گلوبای هم باشن نه که میمونن که آدمو وعظ کنن آدمو دعوت کنن آدمو نماز بخونن زنها مسجد میروند زنها نماز جمعه میروند فهمیدی بله بله کو همه برادر هم میگیم چی مقصد باشه این برادر گپ شگپ زنه برادر سلام همین تاجیکستان اگر حقیقی دموکراتیا کنه تایکو حقیقی نیست صفهای مسجد اتوماتیکی در دوام یک سال یک سال همه خیلی پر میشد که خودی مردم اوجه روزی میشن که دموکرات یعنی اسلامی کن میگن در حقیقت من روزی هستم حقیقی اگر دموکرات کنه نه اکازی رفتم اومده برادر همین دموکراسی اسلام اخی برادری عزیز همه چیزی همیو گرفتگی در اسلام است آزاد با خاطر پیغمبر بزرگوار اومد ببین که زنها حق نداشتن کودکایی که در خانه‌های هر شخصیت زن تولد میشید میکشتنش همین پیغمبر آورد که آزادی را بله بله درست سلیمان حال بست اینجا برادری ازبک زبانی ما منوچر نویسه است کانال شما تنها برای تاجیکا ما هیچ فرقیتی نداره کدومی که زبان ما را میدونه میتونه گپ بزنه کی میگه تنها برای یعنی برای همه نفرایی که تاجیکی گپ میزنه هر نفر تاجیکی گپ میزنه برادر که تاجیکستان ازبکایی که تاجیکستان هسته تاجیکی هم نمیدونین هستن ازبکایی که تاجیکستان تاجیکی نمیدونن بدروی شما هم گپ بزنین با اون زبان خودتون بدروی ما زبان گپ بزنین اگر که نتونستین با نمیدونم بسیاری وقت من فکر میکنم که این برنامه ملی میکنم مثلا تاریخ گپا رو گپ میزنم شاید بعضی ها در مابین امیو مثلا فتنه به اندازه که ما این مردم خدشو جنگ کنم باید بعد شو بریم نه همو خیلی که زبانی ما میگه همو خیلی ما نوم تو میگیریم برادریم یگون مشکل ما با شما نداریم کد میفاره گپ میزنی گپ بزنی یگون فکر میکنم برادرای خود تاجیکستان تاجیکستانی نه حق دارن گپ بزنن آخه اونم برای همه برادر خب برادر سلیمان دولتوف بفرمایید دوست عزیز بخشش که همون آدم گفتم که ناراحت نشونه برای یگون فتنه نه اندازن دشمنو خوب کردی برادر یک دقیقه برادر سلیمان هم یک بچه‌ای که برو من نوز از طالبا گفت که ما طالبا را باید دفاع کنیم همون همینجا باشد برادر اگر همینجا باشه و استبلان ما همه جای برادر من نگفتم دفاع کنیم ما سوال داشتم کنی چی مقصد داشتم این من مقصد هیچ نداشتم برادر سیریوز نشنگی من ترا سوال دادم که مثال گپ قبر اومده سی ای دموکراتیا پشتیبانی کرده سی دموکراتیا شوا ماچتو پر میشه و اسم میشه و چی میشه نه ماچتو هوی برادر دموکراتیا هست مقصد ایت طالبو دستگیری کردن چی ای نه مثال گپ میگم برادر چه خیلی فهمید چه خیلی بفهمونیم اون وقتی که او بدرویان وقتی دولت گرفتن او عویزات نه اسلامی میشه و همین خیلی اگر قبیه هم شوه هم کنی هم دختر توشکا میخوابن که اگر برمول بگردن
نقابه می کوش چیکو شود کیسا نه ما پشتیوانه میگیرم پشتیوانه میگیرم وش چیکو خیلی منظرات میخوام احمد نه خیلی اینا بس اینا ام طالب زنین ما تنها یک اینا با گناه طالب را میگم بخش برده اکسپریمنت است که گپ بخش زنین برده تا اینا گناه طالب را میگم اینا طالب گپ وقتی گپ زنن مردم گوش که انا خوب دوستای عزیز واقعا این برنامه را برایم تشکیل کردیم که همه مردم گپ بزنن با هم لهجه‌ای که دارن بدون حقارت بدون استفاده بردن بعضی کلمه‌های نادرکار تمام هر کسی که تونست گپ زد یک اکسپریمنت بود تنها به خاطر سنجیدن که مردم ما مثلا یک صحبت عادی بدون حقارت داشتیم که جهانیان خیلی مردم تاجیک ببینن که ما میتونیم با هم دیگر بدون حقارت بدون دشنام گپ بزنیم تنها به همین خاطر تشکر که در اینجا حضور پیدا کردگین تشکر به برادر سلیمان دولتوف ما فکر میکنم که برنامه را به انجام میرسونیم خواهش میکنم نفری که در کانال هستین کامنتاری می‌نویسین یگون گپ داشته باشین بگین بله این افتیمون درست بس برادر عزیز که تمام اسلام جون بسولی این برنامه ای ساعت 19 ایست رفته شده است یگون برنامه من ساعت 23 اوس نرفته بودن این برنامه ساعت 10 شده است از در جای ما فهمیدی؟ ساعت در جای ما خیلی بگم برادر خیلی بگم همه فرامکنه حقارت نکفت نه خیلی برادر خداوند نگهبان تو باشد تماشابینا شما واقعی سربلند خانه آباد باشید من رفتم خوراوی همه خیلی گپ گفتی تمام او اگه دیگه چی تو بگم اگه همه خیلی گپ میگم مردم اگه دعوت نداری بکنی مردم با زندگیشون ورودی سوزه یکم تاجیکستان مون همه افغانستان تنشتر شد بعد دعوت میدی خدا تو ما همه اگر خدا نگهدارت باشه خوب در اینجا نفرای کامنتاریا واقعا همه نفرایی که تا آخری برنامه را گوش کردین تشکر زیاد که حضور یافتین همین جورای ما در جای کوهستانی او در روش چی داشت حمدانی برو مدرف ها او حمدانی و فیلم برو مدرف سلیمان جان یا گفتم بخشش پرسیمش بسیار گرنگش کردین نه یک فهمید که ما را خیلی بچه در اینجا اصلا فهمیدن که یک تربیتش کردیم تشویقی کردیم خطیش اگر نه چه خیلی بگم مقصدی ما یکون تحقیر کردن نبود مقصدی ما مثلا ما سوال جوابش کردیم طرز اینترویو گرفتن در همین اروپا چه خیلی اینترویو میگیرن من را نقل کردم که گفتم امی مثلا در همین جمعیه میگه که در خدمت چند سومی میگرفتی مثال میگوی 43 48 با موضوع دیگه میگه دیگه گپ میپرسه دیگه گپ میپرسه با میگذره اما سوال میپرسه که در خدمت چند سوم خدمت کرد فهمیدی در همین جای 43 اگر 45 بگوی همین چیزا نوتوری بگوی همین صفران نادرست بگوی که تمام کارت نشید فهمیدی معنی گپ خب مالش اگر نه استاد کوهستانی ان شاء الله با برنامه‌های دیگر میدرین صحبت میکنیم تشکر زیاد ما راستی الحمدلله از برنامه راضیم از همه برادرایی که داخل شدین گپ زدین برادرایی که خوب دامون الله باش سلیمان جان برادرایی در اینجا داخل شدین گپ زدین نفرایی که حاضرم تماشا دارین بله این برنامه دیگه برنامه ها کمک فرقیت داشت به خاطری که ما هم به موضوع برنامه‌ای که داشتیم درباره شینشا شوتمر بود اینا با شاهدی شما که قریب 2.5 ساعت در این باره گپ زدیم همین خیلی بد یا نه بد همین خیلی 2.5 ساعت خود شما درباره شینشا شوتمر گپ زدیم موضوع امروزی ما همون بود برای مردم فهموندیم درباره با یک برادر از بدخشان صحبت کردیم خوبی های بدی های همدیگر را دیدیم به همدیگر زبان یافتیم به همدیگر سخت گفتیم هر چی گفتیم نگفتیم برای همین فرزندان سرزمین گفتیم ما هم به خاطر شما مبارزه بریم شما هم هستین ما هم خوشحالیم که شما راه میگردین به همون خاطر تشکر به تک تک شما با اون نفرایی که میبینین همین لایف یه روز پیشتر کلاسش میمونین با دیگران را باز پخش میکنین روان میکنین برای دیگر نفرها واقعا تشکر به همه شما زمستان خیرتان هم اومده است در جای ما دیگه کوشش میکنیم که با همون وقت درستر مثل همون
وقتایی که 20 سال 25 سال پیش در کشور ما وقتی که ما کودک بودیم میگذشت، در زمستان مردم کتاب میخوندن، زیاد توجه میکردن به معارف، چون که وقت زیاد بود، کار نبود، مردم همیشه در درسخانه بودن. یعنی این زمستان بتونیم که یک زمستان خوب و موفق و برای پیشرفت کردن هر یک کدام خودمون در زندگی شخصی ما، در سیاست، در هر کاری که داریم، خداوند ما را با او فکرامو با او هدفامو برسونه. و باز هم 10 بارم نشوه 20 بارم نشوه، واقعا هستن نفرانی که در اینجا میدونن، گپ میزنن، برادرن، دوستن. بعضی ها از نادانی طرفدار رحمانوف هم میکنن، بعضی ها فکر میکنن واقعا همین رحمانوف راست میگه. برای همون از همدیگر ناراحت نشین. خیلی که همین طرفدار رحمانوف واقعا همین یک جای با همون کشور این میزنی میبره میشه بچه خالت یا که یک خیش نزدیکت خالت پیشت میام میگه که چی گفتی دودارت دیگه ایگپت میگردی. این خیلی اگر بگیری همه را چاپلوس و بعد بگوی دیگه مگرم خشته بوری قطعی همه بس کنی. برای همون فکری آینده شکنین نه. بله سخت گفتن در کار، اما ما فکر میکنیم که ما دیگه در اون سطحی پستی نیستیم که فقط برای گاز بنزین دیزل گپ بزنیم، همین خطی بیستیم، یکم برنامه دیگه نداشته باشیم. برای این برنامه را مهمن، اما خب بعضی چیزا هستن که مهمترن. ساختن ملت، افکار عمومی، تربیت کردن ملت، این چیزا را بسیار یعنی مقصدی هر یک نفری که برنامه میخواد بکنه باید باشه همین چیزا. خب در اینجا مهاجر 03 در اومده در سالدا معروف آلوچه دوام داره. آلوچه اگر جنگ شاه دانو با زنبور را دیده باشی در برنامه آخرم، یک 3-4 نوار پیش طرف فکر بکنم نگاه بکن، انا موجه قریب که دوام شد، لیکن با او دوامش با او درستی باید یک کار شو آخی. مثلا اون ما درباره نقل آلوچه قروتای با آلوچه گپ میزنیم برادر، آخی باید چیزایی هستن که اینو یک گپ باید بشه که در اون موضوع بکنی. خیلی نیست که بشینی باید دیگه فقط همین آلوچه بگوی بگردی. این همین چیزا که زیاد گفتی نو در کار میشه، با هم خاطر چیزا اهمیت دادن در کار نیست. برادر سالدا معروف جان نوشته است خونده استم گپوتا. همین کیم کانالت گپ زن. الو خدمینه خوش بود. خدمینه نایسته است که مردم در قلمت خوبای بفیرم. الو سلام علیکم. ایوو علیکم السلام. فرمود دوستی عزیز. نه برادر جون صحت سلامت باشی. ای بدخشان بده سلام. و سلام و سلام. خیلی برادر جون. تشکر. خوبیم، شما خوبین؟ ما هم همین کانال شما در منشدگیم. ای قند و بزنین در کجاهای نیت شما و ای کرمل کوین در کجاهای نه در جو تو گرم خنک خیلی چی گپا میذاره. اما در غریبی در مسکوا خیلی اینجا ما امجازی 7 ساعت گپ زدیم. سلامت باشید. بسیار خدمت ها میکنید شما برادرانی مخالف. ما طرفدار شماییم. بهترین کانال های زور دارید. از این کانال ها یکان چیز آموختیم برادر عزیز. این کانال های شما بسیار ما آموختیم. بسیار دستگیری شد در این وقتی هفته آخران. همین کانال ها بسیار ما رو دلگشاد کردند، وطن ما رو چی کردند. یعنی همین که مردم طرفداری کردن کانال ها مخالفین، واقعا باید این گپ برای مخالفین باید گفت. میگن دروش تعریف نکنن، لیکن مخالفین واقعا به نام خدا قسم میخورم واقعا مخالفین تونستن گفتنیم که مخالفین تونستن کاری بکنن. واقعا در این کاری که گذشت
مخالفین خیلی چالاک بودن و نشان دادن به حکومت که زبان علم دیگه های، او زبان زوری نمیگذره دیگه. راست میگی. ما طرفدار شماییم برادر جان. همین شما اگر نمی بودید ما نمیدونستیم کامل در بدخشان در آدم تاجیکستان در ممکن آدم میکشتن یا چی. من اینترنت نیست، نمیدونم که زندگی اونجا چخیل همون کودکو چخیل ویاز یک بار میشه یک بار بو میشه دم تلفن قطعی وضعیت خوب. فرمایین چی گپ خبر در وطنهای شما چند ساله این؟ ما 30 سالم کلان پشاست پشتی ایشه زیادتره. برای چلدره و طویلدره پامیر رفتگی؟ رفتگی حوز کبوت هم میدونی؟ نه که مردم های چه قدی می رفتیم رای پیشکی ما همون چه قدی طویلدره قدی بود. همون رو هم میگم که در جاش گذشتگی یگان نقل همون وقت داری یگان تاریخ برای که زیاد همون نفرها همون کام داشتن میبردن همون مردم میمدن میگفتن مشروطکای پامیرن همون یگان تاریخ یگان گپ یگان چیز دارید همون برا برادر جان همون چی که پریواز که بالا میشدیم با همون ماشینا چی میشدن همون جزیر میشدن با میرفتیم مردم ها خونه می بردن نام می آوردن مردم ها سوزن بسیار سوزن میمونوازن با شب گشنت نیمونن آخیه ای گشنت نیمونن خواهرها و مادرهای ما رو با می بردن چی شب جای خواب می دادن چی بسیار مردم ها اینا نگاه که اکا کی این امی برنامه قریب 50 سال مردم پامیر ایره طویلدره میگذشت یگان برادر ای ناحیه ما یگان برادر از ناحیه ما اصلا از کل امروی که این برادران بگذاشتن سیل می اومد راه ها محکم میشدن کوپرکو هم معیبه می رفتن این مردم می اومدن به خونه های ما زناش خطی زنکا مردکاش خطی مردکا این همی خبود این تاریخ یگان کس این بچه های ما یگان خیانت به همین برادر کردگی های این خیلی این برادر بگن کردگی نیستن نه این خیلی گپان نبود آخر ما یک برادر و یک چی خدا حساب میکنیم ما شما نه خدا بالا میگیریم نه پایان میگیریم ما در برابر شماییم در قوت شماییم از اول همین حتی شما بدگی باید که همین برادری میموند همین خیلی میموند انشالله یعنی این واقعا من در همونش حیران میشم که همین مردم می اومد خیلی مردم کمک با مردم سورمینی تر مردم پامیره مردم ماده انا خیلی در اوجه جای حوز بود جای همه چیز هم یک جای کلون لیکن هیچ وقت الحمدلله یکون کس شکایت نمیکنه خیلی جنگای بعد مبین کودکا و یک فرد نیم فرد همه جا میشوه اما نیم تا اصل آخر میگن که این خیلی آدم پیدا میشد و نه که مردم میمون دوستند نه روز ما همون برادرانی طویلدره بسیار سال همون دوره جنگ بود همون جنگ در مردم ها می اومدن مردم طویلدره اون در بچه شما تلفنتون رو نجنبونین بابی دیگر سلامتی و چخیل برادری جانی من شکری الله برادر جان من تماشا بسیار شما را میکنیم سلامت باشید همین خدا نگهبان شما باشد تمام کن گپتون برادر عزیز همیشه گپ داشتین نه میخواستم که باز گپ زنین میخواستم که باز یکون نقل کنین مثلا این جوانا را به هم دوستی به نزدیکی به برادری به یعنی هم دیگر دوستی دعوت کنین اگر که اجازت باشد برادر جون اگر باور بکن همین اولی بسیار همین برنامه های شما رو میبینند بچه ها و همین گفتنی هم که بچه ها هم اولی بسیار همین چیزهای نه فهمیده شدن دیگر هم ملچگی هم بعضی ها
خامش میکنه اگر نه زیادش نمیکنه ولی انا که فایده میده را دیدین که بسیار همین فایده میده را دیدین خیلی ای گپورا 3 سال پیش گفتم که این میدیا مردم میدیا های مخالفین باخت ابدن اصلا همون 30% هم از بین بودن به خاطر چی که میدیا را دستشون نداشتن مخالفین به همین برنامه سازی به همین کلونجو یک تلویزیون خودش نداشتن یگون گپ ما می‌دیدن گفته ای دوره پیش دادر جون ای دوره پیش میگم به مخالف دولت نمیشد دولت به مخالف یعنی که چی خود در آینه دیدن این حساب میشد بله برنامه خوب دارید بسیار خوب عالی جناب امروز زیادی بعد گپ زدیم بعد لهجوی هم گپ زدیم زیاد یعنی از همون چارچوب برنامه ورو اومدیم به خاطر یک برادر دمیجا از ما شکایت کرد که برنامه را برای خطو کردین من گفتم که نه این برنامه برای همه توی بحث مرشید گفتم که این برنامه رفتم بگیره کد میاد که میبرین گپ زدن بگیرین ده گوش کنم گپاتو بنویسم بفهمم که همین خوب ملت ما در چه حالت کی چه خیلی فکر میکنه و از این فکرها میشه که یک برنامه بسازی بدون شناسایی با مردم نمیشه که اون برنامه بسازی برادر جان اولی اگه اکا بگو رحمانوف پامیر ایدس داد اگه بگو گل سی مردم پامیر ایدس داد آواز مردم پامیره خواهی اگر باور بکن رحمان خواهی کاری ناز نکرد این کاری ناز نکرد نه در انتخابات گاه آوازش نمیتم افیر مردم بدخشانه کپش سختگی ای رحمانوفا آخر مثال آدم به اینو به وای را کشتم کی همین دراز یگان آدم این چیزی دراز نمیشه داخلی همین اولی که یا مرغمون جوجهش هم میگیری و برای جوجهش میپرد ببین ما هم مردم تاجیک ما هم جان داریم کودک داریم و فرزندی او مادر که گریه کرد تمام تاجیکستان مادر گریه کرد بله این گپاتو درست اما من از شما یک سوال سیاسی پرسیدم رحمانوف آواز شایدس داد دیگه مردم بدخشان برای رحمانوف آواز نمیتن در کری مردم بدخشانی نه ایمون چند سالی که هست آواز بدخشان در ممکن 8% میدین 8% زیاد باید نمیدین اصلا 8% زیادش نمیتن اولی ممکن همون 8% هم 1% 2% نمیدین اولی وابشه نمیدین آواز خیلی خیلی یعنی مردم باید خلاصه از دیگه که اصلا آواز نمیتن که رحمانوف یعنی رحمانوف از نگاه سیاسی یعنی رحمانوف از نگاه سیاسی منطقه بدخشان به کلی از دست داد حتی همون بعضی همون نفرایی که باز کم کم طرفداری رحمانوف میکردن میگفتن خوب میشوه او بارم دیگه بعد این کار گذشته دیگه نتونستن که بگن که نه خوب میشه او بارم دیگه خستن همین مردم پامی روزی اکثر همین برادرها همین مردمی مثلا سنسورشو گذشتگی گپ میزنن ایوا همش نه بیدار شدن نمیدونستن برنامه های ما را نه اول ایوا اومده ایسن انا بجا در برنامه ای همون فایده میدیایی که ما بر ضد دشمن الحمدلله که پیروز وروماییم حدی اقل که کم هم باشه با خونم که بود رحمانوف این شکست سیاسیشو باید قبول کنم نمیفورش اما از نگاه سیاسی گیوپولیتیک اگر ما نگاه کنیم از سیاست جهانی و اصلا از سیاست داخلی رحمانوف منطقه به نام بدخشان آواز این مردم از دست داد یعنی دیگه همچون 100% یعنی از نگاه سیاسی و هم خارجی و هم داخلی دوستای عزیز یعنی افیتسال نبگم تو دائم سخت بگم که رحمانوف دیگه در بدخشان یه از آوازش نمیته نقطه انا فکر
جورا جون هم فکر کن که همون مسکو هم پشت دو سه هزار آدم برآمدم چی ده برآمد همون چی ده رفتن این فکر کن که جمعه باید همه در خطر بودند ولی دوشنبه ده باور بکنم 20 نفر چند نفر چی کن نمیدون باید رو سر دادند یا ندادند شما موکی میدونید امی از سوالی زود کنم جواب میتی؟ نه اکل یک سوال من مایدت دمیدم مایدک سوال مایدک نمیشه این پچینه که مایدک باشه شوخی بفرمایین میگم من 20 آدم که در دوشنبه چی میتینگ در برو آمدن و یا رو خلاص کردن یا نکردن شما میدونید یا نه راستی ما را میگم خبر در این بارا نداریم اما فهمیدیم که بردگیشونن هر خبر کشید دیگه همه کسای اجی هم میشنویم اما در پای او برادرها به برنامه ریزی رفتن یکمش فکر میکنم که یک برنامه ریزی باید میشید در اینجا هم هیچ کس خبر نداشت که کیان و چیان و که حداقل بدونی که خشت باری و مردم کی بود توجهش دستیم برادر یعنی این از همون اولی کار باید مهمتر فهمید میشید که مثلا فرزند فلانی رفته است حداقل اگر چند نفر باشه در میتینگ های کلون نه بفهمه که فرزند کیه که با کمک اون خشت بارش بیاویش که در کی حتی اقل از او خبر بپرسی برای که یک نفر اگر برن یک جا زندان کنن اونجا خانوادهش درک میاد درک خاطرسانش میکنه خودش از طرف حکومت همون سوال خود بده منوچر جان همینجا یک برادر من احساس که شما هم تا صداتون دیگه کردگین اگر واقعا دیگه خیلی گپ میزنین الو همین شما همین صداتون الان ایواز کردگین نه به نام خدا قسم میخورم نه برای یک برادر همینجا نوشتن سوال کردن فقط شما که در ثبات آزاد آرام که هر چیز گفته شود آماده هستین دیگه یعنی ما هر چیز میپرسیم خب من اون روز که برآمدین صحبت کردین خیلی صحبت خوب داشتین واقعا من همین صحبت شما رو به همین برادر رسوندم که یک موی سفید یک نفر که از 60 ساله زیاده همین چیز دید که فایده میدیا بود جوانو تونستن خدمت کنن جوانو میتونن خدمت کنن میدیا آخه همین چی چیزی هست در دنیا خبر از کجا میفهمی فیسبوک از کجا میبینی همه میدیا میدروی همه خیلی از جایا همه خبرها رو میفهمه آدم دیگه نیست که خیلی که نفهمی خبره لیکن در این جوان ولی بسیار همین ترقی همین بسیار ترقی کردیم مسئله همین چیزا بسیار ناقص همین مسئله اینترنت همون تاجیکستان از دنیا که نیست نه اینترنت و نه هیچی نیست همون بیازش بچه نیست شما چند سال در تاجیکستان هستین اکا؟ باور اگر کنی یک 8 سال شد که نرفتم آخرین سال کی بودین در تاجیکستان؟ ما می مسکو در خونه دارم نه آخرین سال کی بودین در تاجیکستان؟ آخرین سال کی بودین در تاجیکستان؟ آخرین بار کی بودین در تاجیکستان؟ خیلی 8 سال شد نه 8 سال شد 8 سال شد 2013 2013 بود؟ خیلی 2013 14 همه خیلی بود خیلی باشه خیلی 7 سال شده است اینه فرمایین 7 سال کدوم فصل بود که ای تاجیکستان اومدین دیگه جو روسیه پرواز کردین کدوم فصل بود فصل تابستان بود اومدین رستکی پامی رفتین یا که در شنبه ایستادین خیلی رفتم میمونی رفتم دوشنبه دم خشتبار دارم 2 روز 3 روز ایستادم چهارمغز مارمغز توت موت همه چیز شو بردی بردم و بله بله چهارمغز شو بردی توت شو خیلی همه مثل همه خشتبار رو دادی ایستادی 1 هفته و بعد رفتی روسیه
روی نو قطی رفتم، روی نو کلوب قطی. نه حاضره همون خرشتگی ای طرف ما خطیره بسیار خطرناکه. نه طرف چه راش بسیار جزیر شده. رحمانوف رحمانوف در همین 28 سالی که حاضری دستای قدرت برای ما یک متر راه ساز که اگه نیست در طویل داره. هر چیزی که هست نیست ای همون سالوی شوروی یگان چیز رحمانوف برای ما ساز که اگه نیست. راههای ما را حالی همون خاک میارن در همون چقریاش میریزن. خوب میرین که به طرف کلوب میرین، لیکن بیزنس مردم ها کشتی نخوده ایجا. مردم اصل میخریدین، توت میخریدین، چورماز میخریدین. همین کار که بیزیب ده مثلا ما 12,000 اهالی داشتیم، خیلی شما قریب 100,000 автомат میکن در تویستون، خیلی 100,000 یا آدم اصلش میفروخت، سیوش میفروخت. همین کار هم بیزنس مردمش ما کشتین. برادر میگین. این برادر اومد. خوب شوخی بود. ای تا گپ زدیم زیادی بد خیرخش نکنم، چون که میدونم که بعض نفرات هم اخیر برنامه را میشینن خسته نمیشن. بعضی وقتا یه آدم میدروه میبروه، اما نفرایی که تا آخر برنامه را نشستین خوب در امان الله باشین. خدا نگهدار تو باشه، خدا حافظی همه شما باشه. اگر که اینجا گپ بزنیم گپ رفتن میگیره دیگه تا صبح گپ میزنیم. و همون خاطر کوشش کنیم که در حال حاضر همه حاضی صحبت ما تمام کنیم. خیلی اگر که ببینیم که واقعا طرف و طرف شه چوت بزنیم گفته مردم، اگر که بشود در برنامه دیگر مثلا قسم اول از صحبت میکنیم درباره همون نفر اول که باید صحبت کنیم، کدام نفری باشه، شاعر باشه، دانشمند باشه، چی موضوعی باشه، موضوع ما گپ میزنیم. بعد که موضوع ما تیار کردیم میدرویم باز صحبت میکنیم. صحبتی همه خیلی که مثلا گرمی که داشتیم هر روزی پنجشنبه ای برنامه ما همت میدونین. همت اگر همینجا از 70 نفر نشستین یا که کمتر، همت اگر همین یه حرکتی کنین طرفدارای ما نفرایی که تماشا میکنن زیاد میشون. چون که من دوامی 2 سال آخر در یوتیوب نبودم، یعنی ویدیو زیاد نمیکردم، مشغول بودم. و همه خاطر کانال من یعنی همه آدمایی که داشتیم، همه آدمو وقتی که زیاد یوتیوب داخل نمیشه دیگه بسیاری مردم مشکل یاتش تلفنش میشکنه، یاتش نمیفهمم، ایمیلش گم میکنه. ولی اکثر مردم قریب 93% مردم ما هم ایمیل استفاده بردن نمیتونه. یعنی حتی از 50% زیادی مردم تاجیکستان ایمیل استفاده بردن نمیتونه، متاسفانه. برادر برای بسیار فرمایید. خب من همین ویدیو موندم که برای همون یک سوالی که دادن که یک برادر سوالی دادن که وقتی ما تاجیکستان میریم مثال انقلاب میکنیم، یعنی دیگر مثال شاید که خودی روسیه با ما حمله کند گفتن که برای من همین ویدیو موندم که آدم بینن که خودی روسیه خودش میخوای مشکلات دارن. برای همون نه انشالله دفعه دیگه میمونیم برنامه را خلاص کنیم به همین چیزی. همین ویدیو بعد یگان چی مرایی کنن، شکایت مرایی کنن با داوداوی یاد دنیا وقت میگذره. برای همون تشکر زیاد به خودت، تشکر زیاد به همه تماشابینان گرامی. 100 بارم خیر خش کنم که نمیفرم رو مدنی، اما باید بفرم. خدا نگهدار، خداحافظ.